Assalamu alaikum. Good evening. Greetings from Institutional Quality Assurance Cell IQAC. Welcome all of you in the 3-day IQAC virtual webinar. Honorable Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Treasurer, Controller of Examinations, Registrar, Deans of Faculties, Heads of the Departments, all faculty members, Heads of the Departments, all faculty members of the Department of Business Administration, English, Law, Computer Science and Engineering, Textile Engineering, Tripoli, Civil Engineering, Pharmacy, Mechanical Engineering, Agricultural, General Education is participating this 3-day IQAC virtual webinar from 29th May 2021 to 31 May 2021 from 7 p.m. to 9 p.m. Before starting the program, we start the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم At the beginning of this program, we mourn the City University founder, chairman, Board of Trustee, member of the Advisory Council of Bangladesh Awami League, Alhaj Maqbul Hossain, former member of Parliament and CIP, died on 24th May 2020, Sunday. On this day, we mark his first death anniversary. May the Almighty grant him peace and Jannah. And on this occasion, on 24th May 2021, different papers, newspapers, national dailies published a supplement regarding on the occasion of first anniversary of this philanthropist. Now, today we started our institutional quality assurance and IQAC organized program. City University, this is MD Shafayat Hussain, Additional Director IQAC and Associate Professor and Head Department of CSE, City University. And the faculties and the departments at City University, there are 10 departments under 4 faculties. They have been participating in this program. Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty of Business and Economics, and Faculty of Agriculture. Under that, there are 10 departments is participating. And in last month, in April 27, 28, 29, quality assurance areas, different highlighted areas we have covered in the IQAC webinar. In this 3-day, 29, 30, and 31, this 3-day IQAC webinar, we'll try to cover the quality assurance area number 8, research and extension, and the teaching, learning, and assessment. The 3-day IQAC virtual webinar, we will start today. It's the inauguration of first day. And the first day, the topics is webinar on research methods, tools and techniques, and scientific methods of paper writing. The resource person, Professor Dr. Mohammad Atikur Rahman Ahad, Senior Member IEEE and the Professor University of Dhaka, especially appointed Associate Professor, Osaka University, Japan. The second day on May 30, 2-day online workshop webinar on teaching methods and techniques. The same topics will be covered on May 30 and May 31. The resource person, Professor Dr. Muhammad Nazrul Islam and Professor Dr. Muhammad Masuma Habib from Graduate Training Institute, Bangladesh Agriculture University, Mymensingh. This is today's banner, workshop on research methods, tools and techniques, and the scientific methods of paper writing. The Honorable Chief Guest, Professor Dr. Muhammad Shahi Alam, Vice-Chancellor, City University, and a special guest, Muhammad Mujibur Rahman Mia, Treasurer, City University, Vice-Chancellor, Director IQAC, also participating in today's program.
the chief guest and the special guest. The photo is shown here, so through all the participants. Now, about the today's keynote speaker, the Professor Dr. Muhammad Atikur Rahman Ahad, Senior Member IEEE, and he is a professor of University of Dhaka, specially appointed associate professor, Osaka University, Japan. He's now at this moment is night there. He's living in Japan now and giving teaching research activity on Osaka University. He's also an editorial board member, Scientific Reports and Nature, authors of 10 plus books in Springer and 170 plus peer-reviewed journals and conference papers. General Chair, 10th International Conference on Informatics, Electronics and Vision, 2021. Also the General Chair, 5th International Conference on Imaging, Vision and Pattern Recognitions. Before starting the program, I would like to request Honorable Director IQAC, Professor Mustafizur Rahman, to give his welcome speech. Thank you very much, Shafat, Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. Shahil Alam, Honorable Treasurer, Mr. Mujibur Rahman, and especially my heartfelt congratulations to Dr. Atikur Rahman from Osaka University, Japan, who has joined us from Japan, from Osaka, and I'm afraid that it is rather going to be late night for him. And I think we are also going to be joined by Dr. Nazrul Islam and Dr. Masuma Habib from Agriculture University, Mymensingh. It's my pleasure to welcome you all here and my esteemed colleagues of the university. Or maybe disconnected. Hello. Sir, yes, we can hear you. Again, your connection was lost. Anyway, can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Okay. So I'm sorry for the interruption, this technical problem, I think. Anyway, I am very much thankful to all of you because you joined, especially from Japan and from other places. This is, I'm pleased to tell that IQAC of City University, Institutional Quality Assurance Cell of City University, is going to arrange, or he has already arranged by this time, a lot of seminars and workshops for the quality uplifting of the colleagues of City University. And it's my pleasure that we have got very good resource persons this time, Dr. Atikur Rahman from Japan, and Dr. Nazrul Islam and Dr. Masuma Habib. If I remember correctly, that we also met them previously in City University, I think just before the pandemic started. Anyway, I welcome all of you. You know that City University is trying its level best to uplift the academic excellence of both the students and the teachers and the faculties of the university. And since our Honorable Vice-Chancellor, Dr. Shahi Alam, joined this university, we saw that he has been insisting on this progress of faculties academically. And this faculty development program is very important all over the world. I am now in Canada, and a few days ago, I joined one university on webinar meeting in Indian University, and it was sponsored by the Indian UGC.
And the same thing, there's the faculty development program there, and they have been organizing all these seminars, almost all the leading universities in India. And it was I was very happy to join, and they invited me and I joined them, and I also learned a lot of things. And this time, as IQAC City University arranged, and the participants, my colleagues, those who would be joining here, I am sure that they would benefit a lot from this workshop or seminars, webinar seminars. You see, and the important thing is that the topics selected in this program uh, very much interesting and convincing, and I believe that these are very much important for a faculty to go through all these things. Research methods, tools and techniques, method of paper writing. This is very important, that we have seen that from City University, we publish a journal, university journal, and we invite, moreover, we also have some research programs where we can where we invite our colleagues to undergo some researches. And what we find that they don't have any idea and concept of how to carry on the research. Secondly, even when someone concludes a research, we find that they are unable to uh, prepare a good paper on it. So this webinar seminar on research methods, tools and techniques, methods of paper writing, all these things are very, very important. And moreover, I believe that teaching method will also be dealt up in this seminar. Teaching method is very important. And I believe that those who have joined or those who have come to the university, and if let me believe at least that they would continue this teaching profession all through their life. And if this really happens, then what we need that we have to prepare ourselves to be a very good teacher. And for that, we have to know that how to teach. The teaching methods we have to understand properly, because this traditional classroom teaching has become completely obsolete now. Now, modern techniques are there, modern tools are there. So these things have to be undertaken by the teachers, by the faculties, even by the learners, that how to teach effectively. And this is very important, I believe. And I'm sure that in this workshop, or this, whatever you say, this seminar or meeting, the topics chosen would definitely highlight or would definitely encourage our participants to do something, and which would make their career a prominent one. And for this, I thank Honorable Vice-Chancellor and also Additional Director IQAC Shafayat Hussain, who has been on this thing since I became the director at IQAC. I think that he has been harping on this thing all the time, that to organize something, to arrange some seminar physically, even virtually. Well, all these things I think are very important. Well, during this pandemic time, we have some problems, and I believe that inshallah this pandemic will be over, and again we'll be meeting in person, where we shall be discussing all of the problems which academically we have been facing, and which we think that we could overcome, we should overcome, we must overcome, to be a good teacher, to facilitate the learners, and to become a good facilitator in
an academic institution, the things which are very important, that has to be dealt with in this webinar seminar, I believe. And for this thing, I'm also thankful to all my colleagues, especially the senior teachers who have seen in the past that they have been, especially Dr. Mihir, I have seen that he has taken a keen interest in his colleagues' research ventures. And he's also associated with the University Journal. He's also in the editorial board. And I'm very happy to say that we have got another good and very senior teacher in our law department. And he is also appointed the Dean of the Faculty of Arts and Humanities, Social Sciences. I'm sure that he will contribute a lot. Dr. Abu Jaid, I think he will contribute a lot. And I am sure that with the help and assistance and cooperation of all the teachers, officers of the university, and those who are at the higher seat of learning, sitting here, Vice-Chancellor, Treasurer, I am sure that with their keen interest, City University will flourish academically. With these few words, ladies and gentlemen, I conclude my speech here. I mean, as you know, that I'm speaking from Canada, and I had another meeting. I had to get myself ready for that. So, with your permission for the Honorable Vice-Chancellor, Honorable Treasurer, I'm leaving. And but before that, I must say that I also again congratulate and welcome Dr. Atikur Rahman from Japan, Dr. Nazrul Islam, Dr. Mahmoud Habib from Mymensingh Agriculture University, because they are already, Dr. Islam and Dr. Habib, Mahmoud Habib, already they are in graduate training institute. So they know how to prepare the faculties with the things that are necessary for imparting effective teaching to the students. Thank you very much. Thank you, Professor Mustafizur Rahman, Director IQAC. At this moment, I would like to call upon Professor Dr. Atikur Rahman Ahad, the keynote speaker of today's webinar. Sir. আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এবং অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষক সুধীবৃন্দ সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি। ইনফ্যাক্ট এখানে দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে গবেষণা নিয়ে কিছু কথা, রিসার্চ মেথোডোলজি কিছু ফিউ পয়েন্টস। এটা আমি সাজিয়েছি মূলত বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, বাংলাদেশের আমাদের বাস্তবতা অনুসারে, এবং অল্প সময় তো খুব বেশি বলা যায় না, কারণ 1-2 ঘন্টাতে তো আর রিসার্চ মেথোডোলজি খুব বেশি বলা যায় না আর কি। তো দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে পেপার রাইটিং নিয়ে আরেকটা পার্ট। তো আমি শুরু করছি। তো আশা করি আমরা কি কতক্ষণ পেতে পারি টোটাল এখন থেকে শুরু করলে? Sir, 2 hours. You can continue. ম্যাক্সিমাম 2 আওয়ার্স। ওকে, অলরাইট। তো সিটি ইউনিভার্সিটিকে ধন্যবাদ। এটা আমি সিটি ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয়বার, একবার আমি অন সাইটে ছিলাম, তাও প্রায় 2 বছর বা আরো বেশি হয়ে গেছে আর কি। এনিওয়ে, তো রিসার্চ মেথোডোলজি ফিউ পয়েন্টস। আপনারা যদি জানেন যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত, গত প্রায় 3 বছর হয়ে গেল আমি ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছি আর কি। কোভিড না থাকলে হয়তো আরো আগে দেশে ব্যাক করার পরিকল্পনা ছিল। তো উইথ দ্যাট আই স্টার্ট লাইক দিস, যে প্রথমত হচ্ছে যে উই মাস্ট নিড এক্সট্রিম রিলেন্টলেস এফোর্টস এন্ড পেশেন্স টু ডু রিসার্চ, এবং
রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা সেটা হলো গিয়ে যে আমরা যদি কোনো একটা ভালো মেথড প্রপোজ করি যেটা কম্পিটিটিভ উইথ দ্য স্টেট অফ দ্য আর্ট, তাহলে আমরা টপ জার্নাল বা কনফারেন্সে পাবলিশ করতে পারি। যদি সেটা একটা নতুন ডোমেইনে হয় স্টাডি, তাহলে মিডিয়াম লেভেলে আমরা পাবলিশ করতে পারি। যদি আমরা একটা নতুন সিস্টেম ডেভেলপ করি যেটা কোনো একটা প্রবলেম সলভ করছে মোর অর লেস একটা সিগনিফিকেন্ট ম্যানারে, সেগুলো আমরা পাবলিশ করতে পারি। আ এছাড়াও যাদের পক্ষে মানে খুব ভালো একটা মেথড প্রপোজ করা অথবা একটা সিস্টেম ডেভেলপ করা, স্পেশালি বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে অনেকেই এটা করতে পারে না। সময় হোক বা ফ্যাসিলিটি হোক, আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোতে তো আরো বেশি টাফ। মোস্ট অফ দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এবং নতুন পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিসার্চ ওয়াইজ এক্সট্রিমলি উইক। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে যেটা করে সেটা হলো যে সার্ভে পেপার বা রিভিউ পেপার অনেক চ্যালেঞ্জিং এরিয়া লেখার চেষ্টা করে, যেটা গুড এবং এমনকি টপ জার্নালেও পাবলিশ করা সম্ভব। কিন্তু অথবা বুক চ্যাপ্টার ইন স্প্রিঙ্গার, এলসিভিআর এগুলোতে পাবলিশ করা সম্ভব। কিন্তু ওখানে শুধু খেয়াল করতে হবে যে যেই কাজটাই করা হবে না কেন সেটা যেন যথেষ্ট প্রফেশনাল ম্যানারে করা হয় এবং ইন ডেপথ ইনসাইটফুল ইনফরমেশন নিয়ে এটাকে তৈরি করা হয়। তো এখানে যেহেতু আমি ছবি বা নাম দেখে যতটুকু বুঝলাম যে মেজরিটি অফ ইউ আর ইয়াং রিসার্চার্স এবং ইয়াং টিচার্স, সো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আমার কথাগুলো বলার চেষ্টা করব। কারণ যারা পিএইচডি করে ফেলেছেন বা সিনিয়র হয়ে গেছেন তারা তো অলরেডি রিসার্চ মেথোডোলজি যথেষ্ট ভালো জানেন। এবং এটাও মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ট্রিপলি এবং সিএসসি, ফলে এই ডোমেইনে কেই হাইলাইট করে আমার কথাটা ঘুরবে বেশি। অন্য ডোমেইনে কম বেশি এগুলো ম্যাটেরিয়ালাইজ করা সম্ভব। কিন্তু আ এবং এগেইন এত অল্প সময়ে তো অনেক কিছুই কভার করা সম্ভব নয়। তো আমি যতটুকু পারি কিছু একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। তা রিসার্চ হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক কাজ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা নিয়মিত রিসার্চ করে থাকি। এবং সেখানে করার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা নাম্বার 1 ইস্যু সেটা হচ্ছে সমস্যাটা কি সেটা বোঝা। আমরা অনেক সময় বলি যে পড়ায় মন বসে না। তো পড়ায় আমার মন বসে না কাঁঠাল চাপার গন্ধে। এটা আমরা ছোটবেলায় এই জমানার ছেলেমেয়েরা পড়ছে কিনা জানি না। কিন্তু আমরা যখন ছিলাম ছোট তখন আমরা পড়তাম। তো সেই কাঁঠাল চাপা হয়তো গাছই নাই। তাহলে কি কারণে পড়ায় মন বসে না সেটা যদি জেনুইনলি আমরা বের করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি আমার পড়া স্টার্ট করা বা কোনো একটা কাজ মন বসে না সেটা কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারি। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের যেটা হয় যে আমরা জেনুইন প্রবলেমটার ধারে কাছেও ছুঁইতে পারি না। যে কারণে আমরা সলিউশন এর দিকে যেতে পারি না। আ তো এইজন্যই আমাদের রিসার্চ এর ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে রিসার্চ হচ্ছে আসলে একটা ট্রেনিং। সেই ট্রেনিংটা শুধুমাত্র রিসার্চারই যে করে তা নয়। যারা প্রতিষ্ঠান চালায়, যারা দেশ চালায়, তারা কিন্তু সবাই নতুন, নতুন সমস্যায় পড়ে। এই যে COVID-19 এ আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা সেক্টরে তারা সমস্যায় পড়েছে। যেটা কল্পনাই ছিল না। সেই সমস্যাটা মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু তারাই ভালো করে করতে পারবে যাদের রিসার্চ করার একটা রোবাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে, যেহেতু আমাদের স্কুল, কলেজগুলোতে ব্রেইনস্টর্মিং প্রসেসটা নাই, ইউনিভার্সিটি গুলোতেও নাই। যে কারণে আমাদের যেটা হয় যে এই প্রসেস গুলো আমরা রিসার্চ করতে গেলে কিছুটা শিখি। কিন্তু উন্নত বিশ্বে যেটা হয় যে স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পড়াশোনার প্যাটার্নটাই হচ্ছে এরকম যে তারা অলওয়েজ থট প্রভোকিং একটা স্ট্র্যাটেজিতে তৈরি হয়। ফলে যখন তারা মানে কর্মরত জীবনে কোনো একটা প্রবলেম ফেস করে, সেখানে তারা সেটা হ্যান্ডেল করতে পারে। আমি জানি যে এখানে কিছু ইয়াং তরুণ শিক্ষক থাকবেন, যারা হয়তো প্ল্যানই করতেছেন যে আপাতত চাকরি করতেছি, ২ দিন পরে কোনো একটা আইটি ফার্মে ঢুকে যাবো অথবা অন্য কোনো চাকরি করব অথবা বিসিএস দিব। কিন্তু তাদের জন্যও কিন্তু আসলে গবেষণা দরকার। আজকে যদি আমাদের দেশ গবেষণাধর্মী হতো, তাহলে আমরা COVID-19 এর এই এত বড় প্রবলেম আরো উত্তমভাবে মোকাবেলা করতে পারতাম। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে একটা বিশাল সমস্যা এবং স্পেশালি পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো যে এত পিছিয়ে পড়ল, এটাও আমরা যথেষ্ট স্মার্টলি মোকাবেলা করতে পারতাম। এখন কেউ বলতে পারে যে এখানে তো সবই শিক্ষক, সবই হচ্ছে রিসার্চার, এরপরেও কেউ পারে নাই। কারণ হচ্ছে যে যারা এই সমস্যার সমাধান করার জন্য যেই ফোরামটা বা যারা আছেন তাদের অনেকেরই একটা মানে রিসার্চ করার একটা লং টার্ম স্ট্র্যাটেজিটা নাই।
তো এইটা বলার উদ্দেশ্য এই জন্য শুরুতেই যে আমরা যাতে এই কথা না ভাবি যে আমি তো রিসার্চ করব না, আমি পিএইচডি করব না, কারো কারো মাইন্ডসেট আমি সরকারি চাকরি করব অথবা বিজনেস সেক্টরে চলে যাব। হোয়ার এভার ইউ আর, আপনার যদি রিসার্চ একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে কোনো একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে এরপর অন্যেরা কিভাবে এই প্রবলেমটার সমাধান বা কাছাকাছি প্রবলেমের সমাধান করেছে অতীতে বা বর্তমানে, তাদের উপর স্টাডি করে জেনে দেন যদি আমরা নতুন কোনো প্রস্তাব দিতে পারি সলিউশনের বা এক্সিস্টিং কোনো একটা সিস্টেমকে ডেভেলপ করতে পারি, অথবা যা আছে সেই মেথডের উপরে নতুন ভাবে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি যেটা অন্যেরা করে নাই। কারণ অনেক মেথড বা স্ট্র্যাটেজি আছে যেগুলো উন্নত বিশ্বে তৈরি করা, যেগুলো আমাদের জাতির জন্য বা আমাদের দেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত নয়। তখন কি হবে সেটা আপনি আপনার মানে নিজস্ব সার্কেলে স্টাডি করে দেখবেন, এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবেন কাজ করে কিনা, অথবা অনেক ক্ষেত্রে বা অনেক ডোমেইনে ডেটা কালেকশন করা in an organized and controlled manner so that we can arrive at valid decision. সুতরাং নতুন কিছু করার চেষ্টা করা, এটা হচ্ছে রিসার্চের একটা স্পেশাল মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আর কি। তো এই জন্য সমস্যাটা কি, আইডেন্টিফাই দ্য নেচার অফ দ্য প্রবলেম, এটা জানাটা জরুরি। দেন যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ভালো করে মানে কাজটা যে রেজাল্ট আসলো সেটাকে অ্যানালাইসিস করা, পর্যালোচনা করা। আমি এগুলো আরো বিস্তারিত আসার চেষ্টা করব যদি সময় যতটুকু কুলায়, যে আমাদের মেজরিটি অফ দ্য কেসেস আমরা যেটা হই সেটা হলো যে রেজাল্ট যেটা পাই সেটাই বলে দিচ্ছি, গ্রাফ যেটা চোখে দেখা যায় সেটা আমরা কি 2-3টা সেন্টেন্সে ভাষায় বর্ণনা করছি, কিন্তু আসলে রেজাল্ট কেন এরকম হলো, অন্য রেজাল্টের চেয়ে এখানে ভালো কোনটা খারাপ কোনটা, এবং এই রেজাল্টটা কি কোন জায়গায় ফল করছে বা মানে ডিফারেন্ট হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এটা কি ডেটার কোনো প্রবলেম, নাকি এটা মেথডের প্রবলেম, নাকি এটা রিয়ালিস্টিক্যালি এটাই হতে বাধ্য। এই বিষয়গুলো যত ইনডেপথ অ্যানালাইসিস হবে তার উপর বেস করে আমরা যদি কিছু পেপার লিখি তাহলে সেই পেপারগুলো স্ট্রং পেপার হবে। তো পেপার রাইটিং এর ক্ষেত্রে এই পয়েন্টগুলো খুব অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ফাইনালি ড্রয়িং কনক্লুশনস। তো একটা কাজ যখন আমরা করব, ফলাফলটা যাতে, রেজাল্টটা যাতে বা ফাইন্ডিং যাতে যত বেশি সম্ভব বিশ্বজনীন করা বা জেনারেলাইজ করা, যদিও বিশ্বজনীন আর জেনারেলাইজেশন এক্সাক্ট মানে ওয়ার্ড হয় না, মিনিং হয় না, বাট এটার মিনিং হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আপনার মেথড যেটা বললেন বা সলিউশন বললেন, এটা কোথায় কাজ করবে, কেন কাজ করবে, কিভাবে কাজ করবে, এবং সিমিলারলি হোয়ার, হাউ অ্যান্ড হোয়াই ইট উইল ফেইল, কোথায় এটা কাজ করবে না। কোনো মানে সলিউশনই সবার জন্য ইউনিভার্সাল না। এই প্যারাসিটামল বাচ্চার জন্য যেটা খাওয়ানো হয় সেটা আমাকে খাওয়ালে হবে না, সেটা আবার 90 বছরের কারোর জন্য খাওয়ালে হবে না, যার ডায়াবেটিক আছে তাকে ওইটা খাওয়ালে হবে না, এন্ড সো মেনি আদার থিংস উই নো। তো এই জন্য পয়েন্ট হচ্ছে যে প্রত্যেকটার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এগুলো আমাদের ভালো করে জানতে হবে। দেন এই যে সীমাবদ্ধতা বের করা, যাতে করে এই যে সীমাবদ্ধতা বের করা, ফেইলিউরের পয়েন্টগুলো বের করা, এটার উপর বেস করে পরের প্রজন্ম রিসার্চাররা সেখান থেকে কাজ করে সেটাকে ইনক্রিমেন্ট করবে, ইমপ্রুভ করবে। এই জন্য আমরা বলে থাকি রিসার্চ হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল। স্বপ্নে পাওয়া বড়ি না, হঠাৎ করে আমি বললাম এবং আমার করোনার প্রবলেম সলভ হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবং যে কোনো কাজ ডাইভার্স মানে এক্সটেন্সিভ ডাটা সেট বা স্যাম্পলে কাজ করতে হয়। আমাদের অনেক সময় যেটা হয় সেটা হলো যে নিউজ মিডিয়া, যেহেতু নিউজ মিডিয়া তো গ্লোবালি নিউজ মিডিয়া যারা তারা হচ্ছে নিউজ পেপার এক্সপার্ট, তারা তো আর আনলেস দেয়ার ইজ এ সায়েন্টিস্ট মানে সায়েন্স রিলেটেড আই মিন জার্নালিস্ট অ্যান্ড সো অন, যারা ভালো জানে, না হলে কিন্তু দেখা যাবে যে সে ভুল করছে। কিন্তু বাংলাদেশে যেটা হয়, খুবই সামান্য একটা ডেটা নিয়ে কোনো একটা কাজ কেউ করলো, কেউ একটা কথা বললো, সেটাকে হাইলাইট করে, যদি স্পেশালি যদি জার্নালিস্টের সাথে খুব কানেক্টিভিটি ভালো থাকে বা বন্ধু-বান্ধব থাকে বা ধান্দাবাজি থাকে যেটাই বলি, দেখা যাচ্ছে যে সেটাকে হাইলাইট করে খুবই দুর্বল একটা তথ্যকে মানে খুবই হাইলাইট করে দিচ্ছে, যেটা একটা মিসলিডিং টু দ্য কমিউনিটি। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে স্টাডিং অন ডাইভার্স এক্সটেন্সিভ ডাটা সেটে বা স্যাম্পলে কাজ করা। অ্যান্ড দেন যে কোনো কাজ থেমে না রাখে, এরপরে কি করা যায় তার জন্য জেনুইন ফিউচার স্কোপস বা বলা। তো কোয়ালিটি অফ রিসার্চ বলতে বোঝায় যে এটা অন্যের কাজের উপর বেস করে হবে। তার মানে এই না যে অন্যের কাজ চুরি করে আমি করে ফেলবো। ওহমস ল আমরা পড়েছি, সেটা যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে এটা রিসার্চ হবে না, বিকজ ইটস প্রুভেন, ঠিক আছে। আমরা
এই রিসার্চ মানে হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল, অন্যের কাজের উপরে যে আমরা ভর করে এই কাজটাকে আরো আগাবো বা কাছাকাছি আমরা নতুন ডালাপালা গজাবো। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। রিসার্চ শুড বি ডুপ্লিকেটেড, তার মানে আরেকজন আপনার কাজটা ইমপ্লিমেন্ট করে করতে পারবে। এমন একটা কাজ করলেন যেটা আরেকজন করতে পারতেছে না, পড়ে বুঝতেছে না, কোনোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন, তার মানে বুঝতে হবে যে আপনার ভেজাল ছিল। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে বিষয়। অ্যান্ড ইট ইজ জেনারেলাইজেবল টু আদার সেটিংস। সবসময় এটা সম্ভব না, কিন্তু যতটুকু লেভেলে সম্ভব, আগের স্লাইডে যেটা বলেছিলাম সেটা করা। অ্যান্ড ডেফিনেটলি যে কোনো রিসার্চ শুড হ্যাভ সাম লজিক্যাল মানে এবং বেস, এবং সেটা থিওরির সাথে মানে টাই থাকতে হবে। এই জন্যই কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের সাবজেক্ট পড়ে থাকি। এখন তো এখানে আপনারা যারা আছেন সবাই শিক্ষক, ফলে আপনারা অনেক সময় এমন কোর্স পড়ান যেটা ওই ছাত্রদের হয়তো ছাত্র অবস্থায় আমরা মনে করতাম যে এটা একটা বোরিং সাবজেক্ট, এটাকে এই ডিপার্টমেন্টে পড়ানোর দরকার আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আসলে বাস্তব জীবনে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে ইউনিভার্সিটি যেসব সাবজেক্ট পড়ায় সেগুলো আপার লেভেলে এবং লাইফে, স্পেশালি গবেষণায় কখনো না কখনো কাজে লাগে। সবার সব সাবজেক্ট কাজে লাগে না, কিন্তু কারো না কারো কাজে লাগেই। এটা অন্তত এত বছরে আমি দেখতে পেয়েছি আর কি। ছাত্র অবস্থায় আমরা মনে করতাম যে এই সাবজেক্টটা কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেন আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ায়, এন্ড সো অন। ব্যাড রিসার্চ হচ্ছে অপোজিটস অফ কোয়ালিটি রিসার্চ, যেটা বললাম। স্পেশালি হচ্ছে যে মানে স্বপ্নে বা বড়ির মতো না যে হঠাৎ করে সিম্পলি হুইচ ইজ নট টু বি ফাউন্ড। আর চুরিচামারি করা সেটা তো আমরা জানি। আরেকটা হচ্ছে যে ফলসিফাইং ডাটা টু প্রুভ এ পয়েন্ট, অথবা ডেটা যেটা পাওয়া আছে সেটাকে মিস রিপ্রেজেন্ট করা, মিসলিডিং করা। এই কাজটা অনেক সময় সোশ্যাল সায়েন্স এবং পলিটিক্যাল রিলেটেড কাজের জন্য এই কাজটা করানো হয়। এবং ড্রাগ ড্রাগ বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে মেডিসিন, এই ফিল্ডেও অনেকে বলে যে এই টাইপের খুবই ব্যাড রেপুটেশন রয়েছে। কারণ হচ্ছে যে ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো খুবই স্ট্রং, অ্যান্ড সো অন। সুতরাং এই জন্য এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। আমরা জানি যে অসম্ভব বড় রিসার্চার পর্যন্ত পরবর্তীতে ডেটা মানে মিসলিড করার কারণে, হতে পারে উনি করেন নাই, উনার রিসার্চ মানে কো রিসার্চাররা করেছেন। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং কোঅথার যখন হব, আমরা আসবো পরে, কিন্তু আগে যেহেতু মাথায় চলে আসলো, এটা মেক শিওর করতে হবে। অনেক সময় আমরা কাউকে ট্রাস্ট করে কো-অথর হই, যাকে ট্রাস্ট করতেছি উনিও আবার আরেকজনকে ট্রাস্ট করে হয়তো মানে কাজ করিয়েছেন, কিন্তু সময় হয়তো খুব ভালো করে দিতে পারে নাই, ফলে পেপারে অনেক রকমের ভুল, বিভ্রান্তি অথবা অন্যায় জিনিসও থাকতে পারে। এই জন্য আমাদের সবাইকে যথেষ্ট সাবধানে এগুতে হবে, কারণ তাড়াহুড়ার দরকার নাই। এটা মাথায় রাখতে হবে। যে প্লেজারিজমের কথা যে বললাম, যে আসলে প্লেজারিজম মানে তো চুরি, কিন্তু আসলে এটা যেটা হয় যে প্লেজারিজম চেকার মূলত সিমিলারিটি চেক করে। এখন পর্যন্ত তার ইমেজ করতে পারে না, টেবিল করতে পারে না, কিন্তু টেক্সট থাকলে সে করে ফেলে। দেখেন, আমার একটা বই গত বছর পাবলিশ হলো স্প্রিঙ্গারে, সেই বই সম্পর্কে প্রশংসা লিখেছেন কয়েকজন প্রফেসর। তাদের প্রশংসাপত্রেও এরকম মার্ক করে করে মানে কালি দিয়ে দেখাচ্ছে যে রেফারেন্স 1 এর সাথে এইটা মিল আছে, রেফারেন্স 209 এর সাথে এটা মিল আছে। এটা হয় নাকি? কেউ কি আরেক জায়গাতে চুরি করে কমেন্ট লিখছে? তা তো না। কিন্তু প্লেজারিজম চেকার গুলো ইভেন কনজিকিউটিভ ফিউ ওয়ার্ডস যদি সিমিলার হয় সেটাকেও সিমিলার ধরে। সুতরাং সিমিলার যদি আপনার যেমন আইট্রিপলি আমরা জানি, যারা নন সিএসসি ট্রিপলি ফিল্ড তাদের জন্য বলছি, আইট্রিপলি হচ্ছে মানে ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার্স, যেখানে মোর দেন 4 লাখ মেম্বার্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। সেই সোসাইটি যে কনফারেন্স গুলো অর্গানাইজ করে, যেগুলো কপিরাইটেড কনফারেন্সেস এবং স্কোপাস ইন্ডেক্স হয় পেপারগুলো, সেগুলো প্লেজারিজম চেকার দিয়ে দেখে, আইথেন্টিকেট বলে। 30% যদি সিমিলার হয় তাহলে ওরা রেড মার্ক দেয়, কিন্তু বলে না যেটা চুরিচামারি হয়েছে। বাংলাদেশে অনেকে এটা ভুল করে, যে পার্সেন্টেজ দিয়ে বিচার করে। পার্সেন্টেজ দিয়ে বিচার করা যায় না। কারণ হচ্ছে যে ওই যে একটু আগে দেখালাম যে ওই যে 4টা 5টা ওয়ার্ড মিলিয়ে মিলে 30% তো হতেই পারে, আমার নামই তো মিলে যেতে পারে দুইজন অথর পাশাপাশি, এবং তাই হয়। তো ওরা 30% দিয়ে দেখায়, 30, 40, 50%ও মানে এই না যে প্লেজারিজম হলো। একটা বড় লেখা হলে, স্পেশালি সার্ভে পেপার হলে, রেফারেন্স সহ অনেক মিল আসতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে যে আপনার কনজিকিউটিভ সেন্টেন্সেস ওয়ান আফটার অ্যানাদার অথবা ফুল প্যারাগ্রাফ এগুলো কপিড করা কিনা, অথবা প্যারাফ্রেজ করেছেন, চেঞ্জ করেছেন কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার, তাহলে সেগুলো চুরিচামারির মধ্যে পড়বে বা ত্রুটিপূর্ণ লেখার মধ্যে পড়বে। এই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এরপরেও মিল পাওয়া যাবে, কারণ পৃথিবীতে মিলিয়নস অফ ডকুমেন্টস। কিন্তু আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো যে একটা নির্দিষ্ট ধারায় নিজের মতো করে লিখতে হবে, অ্যান্ড দেন আপ টু দ্য রিভিউয়ার্স অথবা জার্নাল বা কনফারেন্স কমিটি, দে উইল ডিসাইড যে আসলে এটাকে চুরি ধরবো নাকি ধরবো যে লেখার একটা বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় 40-50% সিমিলার থাকার পরেও পেপারটা পিওরলি অরিজিনাল,
এবং ওগুলা পাবলিশ হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কাউকে পচানোর জন্য বা ক্ষতি করার জন্য অনেক সময় আমরা দেখে থাকি পত্রিকায় লেখা হয় এত পার্সেন্ট সিমিলার হয়েছে সুতরাং সে চুরি করেছে। সম্মান কিন্তু চলে গেল। পরে একটা তদন্ত কমিটি করে দেখা গেলো আসলে কিছুই না। কিন্তু বাই দিস টাইম কিন্তু ইজ্জত আমাদের চলে যায়। সুতরাং আমাদের এগুলো মাথায় রাখতে হবে। সবাইকে এই বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে এবং মানে উম যাক এটাও একটা রিসার্চের ইম্পোর্টেন্ট পয়েন্ট যে প্লেজারিজম জিনিসটা খেয়াল করা। এইজন্য আমি যেটা রিকমেন্ড করি যেটা পরেও আছে কিন্তু বলে ফেলি যে আমরা অনেক সময় যেটা করি যে একটা ওয়েবসাইট থেকে কাট এন্ড পেস্ট করে দেন এটাকে এডিট করি। ইনস্টেড অফ ডুইং দ্যাট আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বাংলায় ইংরেজিটা পড়ে বোঝার চেষ্টা করুন। বাংলায় চিন্তা করুন। দেন বাংলা থেকে ইংরেজিতে নিজের ভাষায় লিখুন। তাহলে যেটা হয় ভাষা পুরা পেপারে একই রকম থাকবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আপনার ওই যে এডিট করলেও তেমন এডিট হলো না। আপনার নিজের ভাষায় লিখলেন। তখন এটা অরিজিনাল লেখার মতোই অনেকটা হবে। এতে সিমিলারিটিটা কমে যাবে। এনিওয়ে, দ্যা বেসিক স্টেপস অফ রিসার্চ হচ্ছে যেটা বললাম, সঠিক সমস্যাটা নিরূপণ করা। যখন আপনি প্রবলেমটা জেনুইনলি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, দেন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোথায় কাজ করবেন। আমি যখন ফার্স্ট টাইম অস্ট্রেলিয়াতে যাই মাস্টার্স করার জন্য, তখন আমার ডিপার্টমেন্টে এক বড় ভাই উনি ইউনিভার্সিটি নিউ সাউথ ওয়েলসেই আমার ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করতেন। তা মনির ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম যে, "মনির ভাই পিএইচডি কি জিনিস?" কারণ আমি আজ থেকে ২০ বছর আগে তো আসলে বাংলাদেশে আলোচনাই হতো না। এখন তো একটু রিসার্চ নিয়ে আলোচনা হয়, পেপার রাইটিং নিয়ে আলোচনা হয়। তো উনি তখন আমাকে বললেন যে, "আতিক আ মানে" আমি বললাম যে, "কতদিনে আপনি কিভাবে বুঝেন যে কি করবেন?" হ্যাঁ? কারণ অস্ট্রেলিয়া বা জাপান এই টাইপের বা ইংল্যান্ড আমরা জানি যে ৩ বছরের জন্য স্কলারশিপ দেয়। তা ধরে নেওয়া হয় ৩ বছরের মধ্যে সে ডিগ্রি অর্জন করবে। হতে পারে কখনো ৪ বছর, ৩.৫ ৪ বছর লাগে। কন্ট্রারি টু মানে কোরিয়া বা চায়না বা আমেরিকা বা কানাডা যেখানে কোর্স ওয়ার্ক বেশি থাকে এবং আরেকটু লম্বা সময় লাগে। তো পয়েন্ট হচ্ছে যে উনি বললেন যে, "কখনো, কখনো এমনও হতে পারে আতিক যে তুমি কি কাজ করবে সেটা পিন পয়েন্ট করতে ১ থেকে ১.৫ বছর লেগে যেতে পারে।" আমি বললেন কি ১.৫ বছর লাগলে আমি কাজ শেষ করব কবে? উনি তখন বললেন যে, "আসলে বাই দ্যা টাইম ইউ নো হোয়াট এক্সাক্টলি ইউ আর গোইং টু ডু পিন পয়েন্টে তুমি এর মধ্যেই জেনে যাও কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করবে বা তোমার আইডিয়া চলে আসে অথবা তুমি যথেষ্ট নো হাউ অর্জন করে ফেলো এবং ইউ ক্যান অলরেডি অন দ্য ওয়ে টু সলভ দ্য প্রবলেম।" তো এইজন্য বললাম যে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করাটা মোস্ট ইম্পোর্টেন্ট কাজ এবং এর জন্য আমাদের রিভিউ ইনফরমেশন সেটাও আবার রিভিউ ইনফরমেশন আরেকটা বুঝে যে আমরা যে প্ল্যান করি সেই প্ল্যান কিন্তু পরিবর্তিত হয়। বাই দ্য ওয়ে আমি মনে হয় আমার ভিডিও দেইনি। ভিডিও দিলে অনেক সময় লেকচার শুনতে আমি জানি যে আপনারা অনলাইন টিচিং করান। আমি তো বেঁচে গেছি যেহেতু জাপানে আছি। আমার ক্লাসের লোড নাই বাংলাদেশে। তো আপনাদের যে স্ট্রাগলটা সেটা তো আপনারা টের পাচ্ছেন যে ছেলেপেলেরা মনোযোগ থাকে না। আপনাদেরও অনেকে আছেন যে হতে পারে মিউট করে ঘুমাচ্ছেন অথবা শুনতেছেন না। তো এখন যেটা সেটা হলো গিয়ে যে রিভিউ ইনফরমেশন হচ্ছে যে প্ল্যান এ, প্ল্যান বি, প্ল্যান সি এরকম রাখা। প্রপোজাল বা এক্সপেরিমেন্ট বা নিউ ডাটা কালেকশনস বা এই টাইপের কিছু করা। এনালাইসিস করা ইন ডেপথ, কনক্লুশনস এন্ড জেনারালাইজেশন। So let me go to that point. ওকে। সো সমস্যা বা রোগ সঠিকভাবে নিরূপণ করাটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পোর্টেন্ট পার্ট। এটা হচ্ছে বিগিনিং অফ এ রিসার্চ স্টাডি অ্যান্ড দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পোর্টেন্ট স্টেপ। এটা আমরা অনেক সময় করতে পারি না। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি সহ আমরা যখন আমাদের অসম্ভব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে-মেয়েদেরকে রিসার্চ করাতে যাই, তখন আমাদের যেই সমস্যাটা হয় সেটা হলো যে আমরা আসলে ওদেরকে প্রপারলি গাইড করতে পারি না বিকজ আমরা সময় পাই আসলে অল্প। মানে আন্ডার গ্রাজুয়েটে বা মাস্টার্সে কিন্তু আমাদের ছেলেপেলেদেরকে আমরা কখনো কয়েক মাস, কখনো কয়েক মাসই দেই মূলত। অনেক ক্ষেত্রে মাসও দেওয়া হয় না। কারণ পুরা কোর্স ওয়ার্ক সবচেয়ে কঠিন সাবজেক্ট গুলো 4th ইয়ারে পড়ে। ফর এক্সাম্পল জাপানে কিন্তু 4th ইয়ার আন্ডার গ্রাজুয়েট কোনো কোর্স নাই। ওরা ৪ বছর ৩ বছর কোর্স ওয়ার্ক করে। 4th ইয়ারে একটা ল্যাবের সাথে অ্যাটাচ হয়ে 100% তার রিসার্চে মানে মনোযোগ থাকে জাস্ট লাইক মাস্টার্স অর পিএইচডি স্টুডেন্টস। আর মাস্টার্স হচ্ছে 2 ইয়ার্স। 2 ইয়ার্স মানে ফুললি 2 ইয়ার্স ল্যাবেই থাকবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বা হোল নাইট অ্যান্ড দেন এর মধ্যে তারা কিছু কোর্স করবে। ফলে এই যে স্ট্র্যাটেজি এটার কারণে কিন্তু ওরা হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলেপেলেরা 4th ইয়ারে সবচেয়ে কঠিন কোর্সগুলো করে, মাস্টার্সে আরো কঠিন কোর্সগুলো করে। এর মধ্যেই বলি যে তুমি বাসায় বসে ল্যাবও নাই। বাসায় বসে তোমার কম্পিউটার থাকুক আর না থাকুক সুপারভাইজারের সাথে মাঝে মধ্যে কথাবার্তা হবে। এইভাবে আসলে গবেষণা এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট। আপনারা অনেকেই এই প্রবলেমটা ফেস করে আসেন। বাট স্টিল এর মধ্যেই করতে হবে। তো যেটা হয় সেটা হলো যে অনেক সুপারভাইজার আমরা এক্সাক্টলি কি করবে সেটাও ডিফাইন করে দিতে পারি না।
বা বলতে পারি না, বিকজ আমরাও কানেক্টেড অনেকে থাকি না। নাম্বার 2 হচ্ছে যে স্টুডেন্টকেও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না যে তারা প্রচুর পরিমাণে স্টাডি করে, ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে জেনে নিবে যে এক্স্যাক্টলি তারা কি কাজ করবে। তো এই জন্য এই জায়গাটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন বেসড অন আওয়ার রিয়ালিটি ইন বাংলাদেশ, ইউ নিড টু ডিসাইড। বাট রোগ বা সমস্যা নিরূপণ মানে সঠিকভাবে মানে বের করাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। When you can do that, then you go further and try to solve the problem. এই কাজটা ডাক্তার যদি ভালো মতো করতে পারেন তাহলে রোগীর কিন্তু মানে সমাধানের দিকে এগুতে পারেন। এবং বাংলাদেশে আমরা কি করি যে বিভিন্ন ডাক্তার কাছে গেলে অনেক টেস্ট দেয়, এই করে সে করে আমরা ডাক্তারদেরকে বকাবকি করি যে টাকা পয়সা খাওয়ার জন্য করে। এসে একটা গ্রুপ হয়তো খায়, সেটা আমাদের কাছে অফিসিয়ালি প্রমাণ নাই। কিন্তু আমরা যদি বিদেশেও থাকি, উন্নত বিশ্বেও থাকি, সেখানেও কিন্তু পরীক্ষা ছাড়া কিন্তু ডাক্তাররা কোনো কথা বলবে না। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করবে। করার পরে দেন ওগুলো জাজমেন্ট অনুসারে এবং তার ইনটিউশন এবং নলেজ এবং এক্সপেরিয়েন্স এর উপর বেস করে বলবে আপনার এই সমস্যা হয়েছে। দেন একটা সমাধানের পথ বাতলে দিবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস টু সিলেক্ট অ্যান্ড ডিফাইন দ্য প্রবলেম। সেইটা করার জন্য আইডেন্টিফাই এন্ড স্টেট দ্য প্রবলেম ক্লিয়ারলি, এবং ওই প্রবলেমের সাথে যেসব কিওয়ার্ডস অথবা টার্মস অথবা রিসার্চ কোশ্চেনস অথবা ভ্যারিয়েবলস অথবা ইস্যুস, সেগুলো ডিফাইন করতে হবে বা সিলেক্ট করতে হবে। করার পরে সেগুলোর সাথে ইন্ট্রা রিলেশনশিপ অথবা এই টাইপের জিনিসগুলো নিয়ে ফার্দার এগোতে হবে, সো দ্যাট আমরা ফাইনালি জেনুইন রিসার্চ কোশ্চেন ডিফাইন করতে পারি। এবং এগুলো করতে গিয়ে আমরা সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা সলিউশনের পথ আমরা বের করি, হাইপোথিসিস দেই বা চিন্তা করি বা গেজ করি, অথবা রাইট সাম ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ কোশ্চেন্স দ্যাট উই উড লাইক টু এক্সপ্লোর ফার্দার। এই ক্ষেত্রে আমি প্রফেসর ইয়ামনের, সে হচ্ছে ইউসি রিভারসাইড, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া রিভারসাইডের প্রফেসর, এক্সাইটিং গাই। তো উনার একটা স্লাইড উনি শেয়ার করেছিলেন আমাকে। তো সেখানে উনি কয়েকটা সুন্দর কথা বলেছেন যে ফর এক্সাম্পল অনেক সময় আমরা রিসার্চ করতে গিয়ে আমরা জানি না যে আসলে কোন লাইনে কাজ করব বা কি করব। তো উনি বলছেন, যেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, সাপোজ ইউ থিঙ্ক অ্যান আইডিয়া এক্স হুইচ ইজ ভেরি গুড। এবং এই এক্সাম্পল গুলো মূলত কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড বা ট্রিপল রিলেটেড বলতে পারেন। যে এক্স আইডিয়া, অনেক সময় আমরা একটা আইডিয়া পাই, এক্স আইডিয়া। তো ক্যান ইউ এক্সটেন্ড দ্য এক্স আইডিয়া, কিভাবে যে এটাকে মোর অ্যাকুরেট করা যায় কিনা। সুতরাং ম্যাথমেটিক্যালি বা স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমরা এটাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করতে পারি, এটা অনেক ফিল্ডের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আমরা ফাস্টার করতে পারি কিনা, সেটা সিএসসি ট্রিপল এর সাথে জড়িত, যে আমরা এই মেথডটাকে ফাস্টার করতে পারি কিনা, অথবা রিয়েল টাইম করতে পারি কিনা, অথবা আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমে এটা করতে পারি কিনা, অথবা লো পাওয়ার ডিভাইস। নাওয়াডেজ আমাদের প্রচুর লো পাওয়ার ডিভাইস আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি। তা যেটা কম্পিউটারে কাজ করা হয় সেটা লো পাওয়ার ডিভাইসে কাজ করে কিনা, সেটা একটা ফ্যাক্টর। এবং সেটা করতে গেলে অবশ্যই ম্যাথমেটিক্যালি অথবা সিস্টেম ওয়াইজ কিছু পরিবর্তন হবে, এবং অনেক ক্ষেত্রে কি পারফরমেন্সও কম্প্রোমাইজ করতে হবে। করে আমরা দেখব কি হয়, সেটাও কিন্তু একটা রিসার্চের অংশ। ডিফারেন্ট ডেটা টাইপস, এটাও একটা ফ্যাক্টর যে আমরা একটা মেথড আমার জন্য তৈরি করলাম, মানে একটা মেথড একটা ডেটা সেটের জন্য কাজ করলো, কিন্তু সেই মেথডটা ডিফারেন্ট ডেটা সেটের জন্য কাজ কেমন করে, সেটা কিন্তু একটা রিসার্চের অংশ। পরে আপনি একটা নতুন ডেটা সেট বানিয়ে দেখলেন, যেমন ধরেন যে আমরা জানি যে ফেস রিকগনিশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অসম্ভব এস্টাবলিশড একটা মেথড হয়ে গেছে, রাইট? বাট স্টিল ইন আমেরিকা আমরা দেখছি ল সুট অথবা ইলিগাল কেসেস হচ্ছে, যে কি মানে মিস মিস ক্যালকুলেশন কিরকম, যে ডেটা সেট যেহেতু এক্সট্রিমলি ডমিনেটেড বাই হোয়াইট পিপল, ফলে ব্ল্যাকদেরকে ফেস রিকগনিশনে দেখা যাচ্ছে রং লোক ধরা পড়ছে এবং তাকে জেলে ঢুকাচ্ছে বা শাস্তি দিচ্ছে ফেস রিকগনিশনে ক্যাচ করছে, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। আর আমাদের তো ব্যাপারই নেই, কারণ আমাদের তো ডাটা সেটে নেই। তো এখন ধরেন আপনি একটা খুবই ভালো মেথড, সেই মেথডের জন্য ওরা যে ডাটা সেটে কাজ করেছে, আপনি কাছাকাছি একটা যদি বড় ডাটা সেট তৈরি করতে পারেন যে বাংলাদেশি লোকজনদেরকে দিয়ে, ইন্ডিয়ানদেরকে দিয়ে, এন্ড দেন আপনি মিক্স করে দেখান যে এই ভিন্ন ডাটা সেটে কিরকম পারফর্ম করে। ফর এক্সাম্পল চাইনিজ ডাটা সেট আছে, এখন চায়নার ভিতরে হচ্ছে কোটির উপরে মানুষ, সবগুলো দেখতে আমাদের কাছে একই রকম মনে হয়, ঠিক আছে? তো এখন আহ, তাদের যে ডাটা সেট, সেই ডাটা সেটে আবার দেখা যাচ্ছে যে মানে অলমোস্ট 100% হচ্ছে ওরাই, অন্য জাতি তেমন নাই। ঠিক আছে, আমেরিকানরা হোয়াইটও নাই, ব্ল্যাকও নাই, ইন্ডিয়ানও নাই, বা বাংলাদেশি নাই। তো সেই ক্ষেত্রে কিরকম হবে? তো এটা একটা এক্সাম্পল বললাম। সিমিলারলি আপনি সোশ্যাল সায়েন্সেও কাজ করলে দেখবেন যে অনেক ডোমেইন পাবেন যেখানে ডেটা সেট ভিন্ন ডেটা সেটে কাজ করে
অথবা আপনি আনসার্টেনটি অথবা নয়েজ অ্যাড করে বা ডেটাটা করাপ্টেড করলে কিরকম রেজাল্ট হয় সেটা, কিন্তু সেটা করতে হবে রিয়েলিস্টিক ওয়েতে, যেটা এই ডোমেইনে মানুষ অ্যাপ্রুভ করে। খুব হালকা পাতলা কাজ করবেন আর পচা জায়গায় পাবলিশ করবেন, তাহলে কিন্তু সেটা আসলে তেমন কাজ হলো না। এক্সপ্লেনিং হোয়াই ইট ওয়ার্কস সো ওয়েল, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। অনেক মেথড আছে যেটা ভালো মতো এক্সপ্লেন করা হয় না, কিন্তু এই এক্সপ্লেনিং হোয়াই ইট ওয়ার্কস সো ওয়েল অথবা মানে এটা খারাপ গুণ কি, এগুলো যদি বের করতে তাহলে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে মানে থিওরিটিক্যালি বুঝতে হবে, থিওরিটিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে হবে, এট দ্য সেম টাইম এক্সপেরিমেন্টালি এম্পিরিক্যালি আপনাকে বের করে দেখতে হবে যে এখানে কি কি ত্রুটি বা ভালো পয়েন্ট কি রয়েছে। এবং আরেকটা হলো যে অন্য কোনো সেটিং এ আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিনা। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আপনি রিসার্চ প্রবলেম ফাইন্ড করার জন্য, যে আমরা যখন গবেষণা করি আমরা কিন্তু ধরে নেই যে ধরি এইটা কনস্ট্যান্ট, ওইটা কনস্ট্যান্ট, ওই জিনিসটা নাই। ঠিক আছে? যেমন আমরা ওহমস ল যখন পড়াশোনা করেছি, তখন আমরা জানি যে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট, যদিও বলিও না টেম্পারেচার, প্রেশার এগুলো কনস্ট্যান্ট ধরে নিছি। কিন্তু রুম টেম্পারেচার না হয়ে সেটা যদি ভলকানোতে হয়, তাহলে কি আমাদের ওহমস ল কাজ করবে? না কি ভিন্ন মাত্রা হবে? ঠিক আছে? নাকি অন্য কোনো চেঞ্জ হবে? বা এই বিষয়গুলো, তার মানে হচ্ছে যে প্যারামিটার বা অ্যাজাম্পশন, তাহলে আপনি যদি কোনো একটা প্যারামিটারকে সরিয়ে দেন অথবা ওই প্যারামিটারটাকে ইনক্লুড করে রিয়ালিস্টিক করেন, তাহলে দেখা যাবে ওই মেথডটা ভিন্নভাবে পারফর্ম করছে। আইডিয়াল থাকতেছে না। তো সেটাও একটা ফ্যাক্টর। তো এই জিনিসগুলো করা, অথবা যদি আপনি কোনো একটা মেথড সিম্পলার করতে পারেন, সিম্পলার করাটা একটু ডিফিকাল্ট। কারণ পৃথিবীতে সহজ ভাষায় সহজভাবে কোনো কিছু উপস্থাপনা করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঠিক আছে? তো এইজন্য আ কোনো একটা মেথডকে সিম্পলার ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করা অথবা এটাকে আরো সহজ করা, এটা যথেষ্ট কঠিন, স্পেশালি ম্যাথমেটিক্যালি। তো এইজন্য নলেজ একটা বড় ফ্যাক্টর। তো এই যে পয়েন্ট গুলো বললাম, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু রিসার্চের আমরা বিভিন্ন রকমের স্ট্র্যাটেজি খুঁজে বের করতে পারি। ইনফ্যাক্ট এই স্লাইডটার মধ্যে আমাদের অনেকের জন্যই রিসার্চ করার বিভিন্ন রকমের গাইডেন্স রয়েছে। কারণ আমরা যখন পড়াশোনা করি বা বিভিন্ন পেপার পড়ি, অনেক সুন্দর, সুন্দর পেপার আমরা দেখি। কিন্তু কখনোই আমরা স্টিক টু দ্যাট এক্সেলেন্ট মেথড এবং তার থেকে কিভাবে আগাবো সেই জিনিসটা আমরা চিন্তা করি না। কারণ হচ্ছে যে, বা চিন্তা করলেও আমরা ভয় পাই যে এত ভালো মেথড, এটার আর আগানোর কি আছে? অথবা এটাকে কিভাবে কি করব? কিন্তু এখানে যে পয়েন্ট গুলো বলা হয়েছে, এগুলোর যেকোনো একটা নিয়ে যেটা আপনার জন্য মোর সুইটেবল, ইফ ইউ আর গুড এট ম্যাথ অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, তা আপনি সেগুলো যাবেন। ইফ ইউ আর গুড এট প্রোগ্রামিং, তাহলে আপনি সেই অ্যাঙ্গেলে যাবেন। ইফ ইউ আর গুড এট মানে ধরেন যে ম্যাথমেটিক্স এন্ড স্পেশালি ম্যাট্রিক্স এন্ড আদার থিংস, তাহলে আপনি সেই অ্যাঙ্গেলে যাবেন। প্রয়োজনে রিলেটেড যে স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথের টিচার আছে তাদের সাথে কোলাবোরেশন করে আপনি কাজ করতে পারেন। ডোমেইন সেটটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন, ডেটা সেটটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন। যেমন অনেক সময় আমরা যখন পেপার পাবলিশ করি তখন ২ টা বা ৩ টা আম উম ডেটা সেটের উপরে রান করে দেখা যায়, ও আমাদের মেথড খুব ভালো পারফর্ম করেছে। নাও এট দ্য সেম টাইম বাজারে কিন্তু বা রিসার্চ কমিটি আরো ৪, ৫, ১০ টা কিন্তু ডাটা সেট রয়েছে। Why don't you run the exactly same method on another existing 10 data sets এবং দেখান যে ওই 10 ডাটা সেটে এই মেথডটার ভালো কি মন্দ কি, কি তার লিমিটেশনস, দ্যাট উড বি অলসো এন ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ক। সুতরাং এই পয়েন্টগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এখানে আমি সাধারণত ওই যে ব্যক্তিগত ইন্সপিরেশন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন নোবেল লরিয়েট অথবা বড় ব্যক্তিদের কথাবার্তা শুনি। কারণ আমাদের তো আসলে ফ্রাস্ট্রেশন লাইফে প্রচুর থাকে। আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের অনেকেই ফ্রাস্ট্রেশনে আছেন। কারণ হচ্ছে যে করোনা, এরপরে হচ্ছে অনলাইনে ক্লাস করা একটা মানে আমরা শিক্ষকরা তো চাই যে ছাত্রছাত্রীদের সামনে থেকে ক্লাস করাবো, তাদেরকে দেখবো, তাদেরকে বিদ্যা দিব। অনলাইনে বসবো, আমরা জানি যে কে শুনতেছে। যেমন আমি যে কথা বলতেছি আসলে কেউ শুনতেছে কিনা বা কতজন শুনতেছে, কার কাজে লাগছে সেটা কিন্তু সত্যিকার অর্থেই মুশকিল। সেই মোটিভেশন পাওয়া যায় না। এইজন্য আমি ভিডিওটা অন করলাম যে এটলিস্ট নিজেকে দেখে নিজেকে মোটিভেটেড হই। তো নোবেল লরিয়েটদের আমি লেকচার শুনি। তো হোয়াট শি সেইড, দেখেন উনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনি নোবেল প্রাইজ পেলেন, এখন আপনি কি করবেন? এবং শি ইজ উইনার অন কেমিস্ট্রি। তো উনি বলেছেন যে অ্যামেজিং থিংস দ্যাট উই ক্যান ইউজ to move into the future, the combination with machine learning and AI, artificial intelligence, is a frontier that I am going to ride to the next level. Think about that, যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া কেমিস্ট্রি একজন প্রফেসর, উনি বলছেন যে মেশিন লার্নিং এবং এআই কে বেস করে উনি ফিউচারে কাজ করবেন বা এটার উপর বেস করে উনি নেক্সট লেভেলে যাবেন। ফলে আসলে মেশিন লার্নিং বা এআই আহামরি কঠিন কিছু না।
যে কোনো ডোমেইনে, অবশ্যই বাংলাতে মেশিন লার্নিং এআই এর স্কোপটা হয়তো নাই, ইসলামিক স্টাডিজে হয়তো নাই, কিন্তু আমরা যদি ইকোনমিক্স বলি, বিজনেস বলি, যে যত সাবজেক্টস আছে, আর সায়েন্সের যত সাবজেক্ট আছে কোনো কথাই নাই, ঠিক আছে, সব জায়গায় কিন্তু মেশিন লার্নিং এআই এই কম্পোনেন্ট গুলো বা এই ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। তখন আপনারা যদি কোলাবোরেশন করেন, তাহলে দেখা যাবে যে নতুন নতুন ইন্ট্রা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আপনারা অনেক ভালো ভালো কাজ করার অবকাশ পাচ্ছেন। ঠিক আছে? তো এই জন্য আমার স্পেশাল রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে না থেকে, ওয়ান ডাইমেনশনে চিন্তা না করে, জাস্ট থিঙ্ক ডিফারেন্টলি। অনেক বেশি ডিফারেন্ট থিঙ্ক করা দরকার নাই। আপনার চারপাশেই যে ডিপার্টমেন্টে আপনাদের যে রিসোর্সেস রয়েছে, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিচার্স অ্যান্ড কলিগস, তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং ব্রেইনস্টর্মিং করেন, and find some ways so that you can explore AI and machine learning, and then go and move further and find some better solutions and publish good papers. যাক, যেটা বললাম যে রিসার্চের মানে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করার উপরেই পয়েন্ট টু পয়েন্ট। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ, হুইচ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। কোনো ডোমেইনে তো লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে, স্পেশালি সোশ্যাল সায়েন্স আর্টস এর কিছু সাবজেক্ট আমি শুনেছি, আমার বন্ধুরা বলেছে যে লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, দেন হচ্ছে অন্য কথা। সুতরাং এটা একটু ডিটেলস আসবো পরে। তো রিভিউইং ইনফরমেশন বলতে বোঝায় যে আমরা যখন একটা প্ল্যান করি, আজকে আপনারা যারা প্রশাসনে আছেন তারাও জানেন যে একটা পরিকল্পনা করেছেন, ওইটা ঠিকমতো পারফর্ম না, রিডিফাইন দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে? জাস্ট লাইক আমাদের একটা ভালো ক্রিকেট দলনেতা সেই যে প্ল্যান এ থাকে, বি থাকে, সি থাকে, কিন্তু মূল পরিকল্পনা থেকে অনেক দূরে সরে যায় না। মূল পরিকল্পনা একটাই থাকে, যেমনি পারি জিতবো আরকি। এই হচ্ছে বিষয়। তো বাট ডেফিনিটলি ইট উইল ভ্যারি ফ্রম ডোমেইন টু ডোমেইন। এখানে আমি বানান ভুল দেখতেছি। ইট ভ্যারিজ ফ্রম ডোমেইন টু ডোমেইন হবে। দেন ডিসাইড মেথোডোলজি। নাও ডু এক্সপেরিমেন্ট, নিড ডেটা। আমাদের ডেটা দরকার। ডেটা রিয়েল লাইফ ডেটা হলে বেস্ট হয়। কিন্তু সব জায়গায় বা সব সিচুয়েশনে রিয়েল লাইফ ডেটা সম্ভব হয় না। তখন আমরা সিমুলেশন করি বা আর্টিফিশিয়ালি ডাটা ক্রিয়েট করি, এবং আমরা কাজ করি। কিন্তু যখনই আপনি কাজ করবেন, অল্প ডাটা নিয়ে কাজ করলে সঠিক হবে না। ডাটা নিয়ে চালাকিও করবেন না কিন্তু। এটা অনেকে করে, এবং তখন যদি ধরা পড়ে তখন দেখা যায় যেটা বাদ হয়ে যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। এইজন্য we need to explore extensive and diverse ranges of data as much as possible. আর এর ক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে এই লাইনে, আপনি যে একটা লাইনে কাজ করবেন, সেই লাইনে আসলে কতটুকু ডাটা এনাফ ধরবেন? তাহলে আপনি জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দ্যাট, যে ওই লাইনে যেসব কাজ আছে, টপ কাজ বা মিড লেভেলের কাজ, সেগুলো আপনি দেখেন, দেখলে তো বুঝতে পারবেন যে ওরা কতটুকু অ্যামাউন্ট অফ ডেটা নিয়ে কাজ করছে। এখন কোভিড-19 এ যেটা হচ্ছে যে এক্স-রে ডাটা নিয়ে কেউ কাজ করছে। এখন এক্স-রে ডাটা নিয়ে কোভিড এর অথবা রোগ নিরূপণ করা, অথবা কিছু মানুষের বা ইনফরমেশন যে সোশ্যাল সায়েন্সের একজন রিসার্চার কাজ করবেন। কিন্তু কতটুকু ডাইভার্সিফাইড ডেটাকে মিনিমাম ধরে একটা স্ট্যান্ডার্ড কাজ করা যায়, সেটা যদি তার ডোমেইনে সে ভালোমতো চেক করে সে জেনে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ইম্পোর্টেন্ট। যে কিন্তু মোস্ট ইম্পোর্টেন্ট হচ্ছে অল্প ডাটা নিয়ে কাজ করা যাবে না। কিন্তু ডাটা নিয়ে আবার চুরিচামারি করা যাবে না, ফাঁকি করা যাবে না। ঠিক আছে? এইটা যে কেউ করে না গ্লোবালি তা নয়। সিমুলেটেড ডাটা কিরকম? ফর এক্সাম্পল, এই যে ওয়াকিং টার্ন হচ্ছে আমরা বলি গেইট। তো ভিডিও বেসড গেইট দিয়ে আমরা গ্লোবালি রিসার্চের একটা অংশ হচ্ছে আমার হাঁটা দেখে বুঝতে পারবে এটা আতিক, এই হাঁটা দেখে বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে সাফায়েত অ্যান্ড সো অন। রিসার্চ এই পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেটা হচ্ছে যখন ক্যামেরা হচ্ছে আমি, আর সামনে দিয়ে হাইটা হাইটা যায়। হোয়াট অ্যাবাউট যদি একটা গাড়ি সামনে দিয়ে গেল, আমার পায়ের কিছু অংশ বোঝা গেল না, তাহলে কি হবে? তাহলে অক্লুশন যদি থাকে বা মাল্টিপল পার্সন থাকে বা লার্জ ডাটাবেজ কি আছে এই অক্লুশন সহ বা বাধা সহ, বা একটা গাছ দিয়ে আমার পা আটকায় আসছে বা এরকম, তাহলে আমাদের কি করতে, যদি ডাটা না থাকে বা ডিফিকাল্ট বা চ্যালেঞ্জিং ডাটা না থাকে, তাহলে আমাদের আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েট করতে হবে। দেয়ার আর লটস অফ ওয়েজ হোয়াট ইউ ক্যান ডু। তো এই পয়েন্ট গুলো হচ্ছে মোটামুটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দেন হচ্ছে যে কাজই করব, কিছু পয়েন্ট আমি বারবার রিপিট করব কারণ ওইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে যাই কাজ করি না কেন সেটাকে খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করতে হবে, অ্যানালাইজ করতে হবে, ডিসকাশন করতে হবে। আমাদের মেজরিটি অফ দ্য কেসেস বাংলাদেশের পেপার, আমি প্রতি 10 বছর উপর ধরে বেশ কয়েকটা কনফারেন্সের সাথে জড়িত, এবং কতগুলো ইন্টারন্যাশনাল এবং জার্নালের সাথে জড়িত। প্রতি বছর ধরেন আপনি রাফলি আমি ধরেন যে এখন 500+ পেপারস আমি চোখ বুলাই একবার করে হলেও। হ্যাঁ? আর কিছু পেপার তো আমি হ্যান্ডেল করি।
আমি দেখি যে বাংলাদেশ এবং মেজরিটি অফ দেম আর ফ্রম বাংলাদেশ, কারণ বাংলাদেশের কনফারেন্স গুলোর ক্ষেত্রে আমি কিছুটা বিহাইন্ড দ্য সিন ভূমিকা রাখার চেষ্টা করি। তো ওই ক্ষেত্রে আমি এগুলো দেখি যাতে করে আমি জানতে পারি, কারণ এই দেশ আমার, এই দেশকে যদি গড়ে তুলতে হয় নেক্সট জেনারেশনের, ইফ উই ডোন্ট নো হোয়ার উই স্ট্যান্ড উই ক্যান নট মুভ ফরওয়ার্ড। সো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। এই জন্য আমি এগুলো দেখার একটু কষ্ট করে চেষ্টা করি। ওখান থেকে দেখি আগের তুলনায় বেটার হচ্ছে, কিন্তু স্টিল আমরা যেটা করি গ্রাফটা দিয়ে দিচ্ছি, কোনো গ্রাফের বর্ণনায় আমি একই ডেটা গ্রাফের একটা টেবিলে দিলাম, দেওয়ার পরে পাশে একটা গ্রাফ আঁকলাম, দুইটার তো দরকার নেই, একই জিনিস। তো এই টাইপের জিনিসের প্রয়োজন, এবং কেন এরকম আসলো, এটা কি রিয়ালিস্টিক কিনা, খারাপ আসলে কোন জায়গায় খারাপ আসলো, এটা কি ডাটার কোনো ভূমিকার জন্য কিনা, যেটা আগে বললাম, নাকি মেথডের কোনো প্রবলেম, এই পয়েন্টগুলো ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস করতে হবে বা এক্সপ্লেন করতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে, ডিসকাশনে থাকতে হবে, জার্নালাইজ করার চেষ্টা করতে হবে, এবং ঘটকের মতো হইলে চলবে না। আপনারা যারা বিয়ে করেন নাই এখানে, যারা করেছেন তারা জানেন, যারা করেন নাই তারাও ফেস করবেন হয়তো, যে খালি প্রশংসা শুনতেছেন, ছেলে হচ্ছে সোনার টুকরা, মেয়ে হচ্ছে সোনার টুকরি, কিন্তু বাস্তবে সেটা নয়, প্রতিটারই ভালো মন্দ আছে। তো যদি আপনার পেপারে ঘটকের মতো হয় তাহলে কিন্তু সেটা রিসার্চ ডোমেইনে মানে কেউ গ্রহণ করবে না বা পছন্দ করবে না। এই জন্য প্রশংসার সাথে সাথে আমি এই করেছি সেই করি, তার সাথে দুই একটা একটু ভদ্রভাবে, খুব খারাপ ভাবে নয়, আপনার নেগেটিভ পয়েন্টস গুলো হাইলাইট করতে হয়, হুইচ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ফাইন্ড ফিউচার রিসার্চ স্কোপস। যে কোনো কাজ শেষ করি আমরা, তখন আমরা কি করি, রিসার্চ রিপোর্ট। রিসার্চ রিপোর্টে একটা হলো থিসিস বা বুক ফরম্যাটে লিখি, অথবা জার্নাল বা ট্রানজাকশনে আমরা পেপার পাঠাই, অথবা কনফারেন্স বা ওয়ার্কশপে প্রসিডিংস পেপার পাঠাই। এখানে যারা ট্রিপলি সিএসসি ডোমেইনে আছেন, যারা IEEE অথবা SCM বা অপটিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা এই টাইপের গুলাতে পেপার পাঠান, সাধারণত আমরা ফুল পেপার পাঠাই, 10-12 মানে সিঙ্গেল কলাম যদি বলি তাহলে 10 পেজ 20 পেজের আমরা পেপার সাবমিট করি, এবং সেগুলো কপিরাইটেড হয়, জার্নালের মতোই পিয়ার রিভিউড হয়, এবং সাম কনফারেন্সেস আর এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট, মোর দেন সাম ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 2-3-4 জার্নালের চেয়েও কঠিন, অ্যাটলিস্ট সিএসসি এবং ট্রিপলের কিছু ডোমেইনে। ঠিক আছে, নাম্বার ওয়ান। সো এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে সেই, এবং সেগুলো মিনিমাম স্কোপাস ইন্ডেক্সে ইন্ডেক্সড হয়। এই তো, কিন্তু জার্নালের ক্ষেত্রে আমরা জানি সবকিছু একটা লেভেল আছে। যেমন আপনাদের স্যার বললেন যে আপনাদের একটা জার্নাল আছে, ডেফিনেটলি সেই জার্নাল মানে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নাই বা স্কোপ ইন্ডেক্স থাকলে আমি জানতাম হয়তো, যেহেতু বাংলাদেশে যে কয়েকটা আছে এগুলো আমি শুনেছিলাম কোনগুলো আছে, এখন মাথায় নাই, অল্প কয়েকটা মাত্র 10টা মনে হয় ছিল, পরে বেড়েছে কিনা জানি না। তো পয়েন্ট হচ্ছে যে সবগুলোরই মানে লেভেল আছে। তো কিন্তু মানে অনেক ডোমেইন আছে যেখানে কনফারেন্স বা ওয়ার্কশপে পাত্তাই দেয় না, কারণ কি, সেই ডোমেইনে সাধারণত এক্সটেন্ডেড অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করা হয়, অথবা শুধুমাত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট করে, এবং দে প্রেজেন্ট, তারা কখনোই সেগুলো কপিরাইটেড হয় না, কোনো জায়গায় পাবলিশ হয় না, এবং সেগুলো আপনার কি বলে, কোনো স্কোপাস ইন্ডেক্সেও যায় না। ফলে এই জায়গায় একটুখানি আমাদের মানে মাথায় রাখতে হবে যে ডোমেইন টু ডোমেইন ইট ভ্যারিজ, এবং যখন আমরা করব তখন প্রপারলি আমরা লিখবো, দ্যাটস ফাইন। লেখার জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, সায়েন্সের হোক আর্টসের হোক, নাও ইট ইজ ইটস এক্সট্রিমলি ইজি, লেটেকে লিখেন। উচ্চারণটা হচ্ছে লেটেক্স নয়, লেটেক। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আপনাদের আছে, উনারা হয়তো বলবেন যেটা লেটেক্স, কিন্তু আসলে যিনি এই লেটেক বানিয়েছেন উনি বলেছেন টেক বা লেটেক। সেই ক্ষেত্রে আমরা লেটেক বা টেক বলবো। MS ওয়ার্ডে করা যায়, কিন্তু আসলে লেটেকে করলে এই পৃথিবীর যত বই, টপ কনফারেন্স জার্নালস, তারা লেটেকে কনভার্ট করে, তখন যেটা হয় যে ফাইনালটা PDF এ হয়, এবং খুব সুন্দর দেখতে। এবং আপনারা চাইলে জাস্ট দুইটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করলে হয়, ফ্রি অ্যান্ড ভেরি ইজি টু ডু। ওয়ান্স ইউ ডু দ্যাট, ইট উইল হেল্প ইউ লট। কারণ কি, কারণ হচ্ছে আপনি একটা কনফারেন্সে সাবমিট করলেন, ওখানে কিক খেলো বা জার্নালে সাবমিট করলেন, কিক খাওয়ার পরে আরেকটা জায়গায় পাঠাবেন, তাদের টেমপ্লেটটা ভিন্ন। যখন টেমপ্লেট ভিন্ন হয় তখন MS ওয়ার্ডে করাটা একটু কঠিন হয়ে যায়, ছবি জাম্প করে চলে যায়, কিভাবে লিখবেন। কিন্তু ল্যাটেকে লিখলে যেটা হয়, আপনার সেকশন নাম্বারিং হোক, ছবি কোথায় বসবে, এগুলো কোনো বিষয় না, শুধুমাত্র আপনি কিছু বেসিক খুবই সিম্পল কোড দিয়ে খালি বসিয়ে দিবেন, দেখা যাবে যে অটোমেটিক্যালি নাম্বারিং করা, রেফারেন্সিং করা সবকিছু পানির মতো সহজ। পানির মতো এত সহজ না, কিন্তু মানে অত কঠিন না আরকি। কিন্তু লাইফটা খুব ইজি করে দেয়। যেকোনো কাজের শুরুর দিকে একটু কঠিন হলেও সেটা মাথায় রাখতে হবে, পরবর্তীতে এটার থেকে অনেক বেনিফিট পাওয়া যায়। আর এর চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এখন ওই লেটেকেই কিন্তু overleaf.com ব্যবহার করা। overleaf.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি নিউ প্রজেক্ট খুলতে পারেন। দেন আপনি শেয়ার উইথ মাল্টিপল অথর্স এট দ্য সেম টাইম। ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে এটা জাস্ট লিংকে ক্লিক করে সেও এডিট করলো, আপনিও করলেন। ওইটা আরো বেশি সহজ যে আপনার কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হচ্ছে না, কোনো কিছু নয়।
সো enjoyoverleaf.com, এদের সাথে আমার কোনো বিজনেস নাই, আমি শুধু ব্যবহার করি এবং আই ফাইন্ড ইট ওয়ান্ডারফুল। এবার চলে আসি হচ্ছে রাইটিং এর বিষয়ে, যেটা বারবার আমি এমফেসিস দেই রিসার্চের জন্য দরকার। উনি আরেকজন নোবেল লরিয়েট, উনার লেকচার শুনছিলাম, উনি তখন বলছেন যে ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ ইয়াং সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড হুইচ ইজ আই থিঙ্ক, এবং উনি বলছেন এ লট অফ ইয়াং সায়েন্টিস্ট, এরকম এমফেসিস দিয়ে বলেছেন, ডোন্ট পে এনি অ্যাটেনশন টু দ্য রাইটিং। সে বলছে যে আমি উপন্যাস লিখতে বলছি না, কিন্তু when you do research the end product যেটা, সেটা হচ্ছে সামথিং রিটেন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রপারলি লেখা না হচ্ছে, ভালো করে লেখা না হচ্ছে, মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু ভালোভাবে উপস্থাপনা করা হলো না, ততক্ষণ উনি বলতেছেন ইউ হ্যাভেন্ট ডান এনিথিং। ওয়াও, একজন নোবেল লরিয়েট উনি এত স্ট্রং ভয়েস দিচ্ছেন, এবং উনি বলছেন যে ইয়াং সায়েন্টিস্টরা অনেকেই অ্যাটেনশন পে করে না। লাস্ট ইয়ার আমি কিয়োটো ইউনিভার্সিটির একটা ওয়ার্কশপে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এগুলোর উপরে অ্যাটেন্ড করেছিলাম। যে করিয়েছেন উনি হচ্ছেন নোবেল লরিয়েটদের সাথে কাজ করেন এবং বড় গ্রুপে স্পেশাল একটা প্রোগ্রাম। সেখানে উনি বলেছেন যে সায়েন্টিস্ট যারা আছে তারা সাধারণত সময় দিতে চায় না প্রজেক্ট রিপোর্টিং এ বা প্রেজেন্টেশনে এবং পেপার রাইটিং এ। তারা যেটা করে লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করে। উনি মূলত বড় সায়েন্টিস্টদের কথাও বলছেন, মূলত বলেছেন, বিকজ শি ওয়ার্ক উইথ দেম। তো বলেছেন যে আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অথবা এগুলো এগুলো রিসার্চ এগুলোর ক্ষেত্রে বলে যে রাফলি 25% অফ ইউর টাইম আপনি এঙ্গেজ করে রাখবেন প্ল্যান ওয়াইজ এগুলার জন্য। কারণ হচ্ছে যে এট দ্য এন্ড, অ্যাজ রিচার্ড মেনশন, যে এট দ্য এন্ড মানে when you do research the end product is something written, ওইটা যখন আমরা প্রপারলি উপস্থাপনা না করতে পারি তখন কিন্তু এটা হয় না। ইভেন আমি যখন একটা পেপার লিখে, ওই দিন একজন কি করলো, যে একজন ভালো সায়েন্টিস্ট, সে একটা প্রজেক্টে কাজ করেছে, হঠাৎ করে তাকে বললো যে রিপোর্ট দিতে হবে। সে অনেক কষ্ট করে 13 পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট লিখে ফেললো, খুব তাড়াহুড়া করে, অনেক রাত, মানে কয়েক রাত কাজ করে। দেখা গেল যে রিপোর্ট লেখার জন্য যে টেমপ্লেট ছিল সেটা ছিল 2 পেজের। তো এখন 2 পেজে, এবং সে লিখেছে লেটেকে, লেটেকে লেখার পর এখন কিন্তু ওইটা টেমপ্লেট দিয়েছে হচ্ছে এমএস ওয়ার্ডে, এবং স্পেসিফিক বলে দিয়েছে এগুলো এগুলো থাকতে হবে। এখন তাকে আবার সেই চেঞ্জ করা করা হলো, করার পরে বলতেছে পেজ কমাইতে হবে এন্ড সো মেনি আদার থিংস। তাহলে কি হলো, সে যদি একটু পে অ্যাটেনশন করতো আগে থেকে, সেটা না করে সে যখন লাস্ট পয়েন্টে শুনছে যে মানে তার মনে হচ্ছে এখন রিপোর্ট লিখি, রিপোর্ট চোখ বন্ধ করে কোনো কিছু না করেই লেখা শুরু করছে, তার কিন্তু সময়টা নষ্ট হলো। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের প্রেশার দেয় যে আননেসেসারি, যে বড় করো, মোটা করো। ঠিক আছে, বিয়ে হওয়ার পরে যেরকম শ্বশুর শাশুড়িরা প্রেশার ক্রিয়েট করে যে মোটা হও, ছেলে হোক মেয়ে হোক মোটা হতে। ঠিক আছে, যদি যুগ চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা চাই স্লিম থাকতে, না খেয়ে গ্যাস্ট্রিক আলসার করবো, তবু আমরা স্লিম থাকবো। কিন্তু গুড হেলথ ইম্পর্টেন্ট, থিসিস মোটা বা চিকন ইম্পর্টেন্ট না। অনেক পিএইচডি থিসিস আছে যেগুলো বিলো 50 পেজেস। তো পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনাকে এমন ভাবে লিখতে হবে, অফকোর্স সোশ্যাল সায়েন্স বা এগুলাতে অন্য ডোমেইন থাকতে পারে যেখানে লেখাটার গুরুত্বটাই অনেক বেশি, কিন্তু সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে আপনার লেখাটা যাতে কোড থাকে, আজাইরা জিনিসপত্র থাকার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। দরকার লাগলে তো লিঙ্ক দিয়ে দেন, রেফারেন্স দিয়ে দেন, সামবডি উইল চেক এন্ড মানে রিড। এখন পয়েন্ট হচ্ছে যখন আমরা থিসিস বা বুক ফরম্যাট থেকে যখন আমরা জার্নালে বা কনফারেন্সে সাবমিট করছি, তখন তাড়াহুড়া করে আমরা কি করছি, ওইটাকে শর্ট করে কনসাইজ করে পাঠানোর চেষ্টা করি। তখন কি হয়, অনেক পরিমাণ সিমিলারিটি এবং উইক রাইটিং এর ইনফরমেশন চলে আসে। That's why when you write the thesis at the beginning, write it in such a manner যে ওইটাকে জাস্ট টেমপ্লেট চেঞ্জ করলেই ওই জার্নালে অথবা ওই টপ কনফারেন্সে আপনি সাবমিট করতে পারেন, খুব বেশি মডিফিকেশনের দরকার পড়বে না। সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ইম্পর্টেন্ট। এবং আপনারা যারা টিচার আছেন এটাও খেয়াল করেন, পোলাপাইন কিন্তু আজাইরা জিনিসপত্র কপি পেস্ট না শিখিয়ে, বরঞ্চ তারা যতটুকু করবে 20 পেজেস 30 পেজেস, লেট দেম রাইট অফ মানে অফ দেয়ার ওন। তারা একটা শিখলো কিভাবে প্রপার রাইটিং করতে হয়, দ্যাট উড বি মাচ বেটার। প্রতিটা ছবি তারা নিজেরা ড্র করলো, হাই কোয়ালিটি হাই রেজলিউশন ইমেজ হলো, রাস্ট অ্যান্ড সো অন। এনিওয়ে, তো যেটা বললাম সেটা হচ্ছে রিচার্ডের পরে যে রিক্যাপ করছি,
এক্সকিউজ মি, যে বেসিক স্টেপস অফ রিসার্চ, যে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করা, রিভিউইং ইনফরমেশন, প্রপোজাল, এক্সপেরিমেন্ট, ডেটা কালেকশন, অ্যানালাইসিস এন্ড কনক্লুশনস। নাও আমি আসি হচ্ছে যে প্রবলেম যে আইডেন্টিফাই করব, এক্স্যাক্টলি কি করব, তার জন্য আমাদের দরকার বা এর সাথে দরকার হচ্ছে জানা যে এক্সিস্টিং কি কাজ হয়েছে। এটা কি? রিডিং দ্য ওয়ার্ক অফ আদার্স বিফোর স্টার্টিং ইউর ওন রিসার্চ ওয়ার্ক। পাস্ট থেকে বা বর্তমান থেকে জেনে আমরা ফিউচার বিল্ড করব। এটা আমরা ব্যক্তিগত জীবনেও করে থাকি, কিন্তু রিসার্চের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করতে হবে টার্মস, ভেরিয়েবলস বা কিওয়ার্ডস অথবা রিসার্চ করে নিয়েছি, এগুলো আমরা জানতে পারি। আমরা দেখবো বই আছে অথবা রিভিউজ ভাবে কিন্তু করবেন, স্পেশালি অ্যাটলিস্ট বলবো সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডোমেইনে, যে প্রচুর রাবিশ রিভিউ পেপারস 3-4 পেজের দুই একটা জোড়া দিয়ে বিভিন্ন জার্নাল গুলোতে পাস করে ডোমেইনে তাদের কাজ করবে, তখন জানতে পারেন ইস্যু। এই নিয়ে তখন আপনি খুঁজে বের করেন যে হোয়াট আর দ্য স্টেট অফ দ্য আর্টস লেটেস্ট টপ সলিউশনস টু সলভ ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টস। দেন ওখান থেকে আপনি পিক পয়েন্ট করে এক পিক নিয়ে প্রাইমারি বা বেস সোর্স যেমন অরিজিনাল জার্নাল অথবা কনফারেন্স বা বুকস আপনি দেখেন। অন ইউ, টাইম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। দেন অ্যাবিলিটি আসলে মানুষের ওঠানামা করে, ঠিক আছে? আমরা যে প্রতি বছর কোরবানি ঈদের সময় কি করি, ছুরি ব্যবহার করি যাদের বাসায় কোরবানি দেয়। তো সেই ছুরিটা কি করি, 1 বছর কিন্তু পড়ে থাকে ঘরের খাটের নিচে কোথাও। ঠিক আছে? 1 বছর আগে আমরা আবার এই যে মরিচা সরানোর চেষ্টা করি। সো এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, যখন আমরা অনেক পরিশ্রম করে ঘষা আমরা এই ছুরিটাকে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন নিয়ে আসি, এটার অ্যাবিলিটি আসে যে ইট বিকাম শার্পার, becomes active to work. তো হিউম্যান অ্যাবিলিটি এনর্মাস, কিন্তু এনর্মাস একদিনে হয় না। এই জন্য আপনাকে মেথোডোলজিক্যালি পরিশ্রম করতে হবে, আর রিসোর্সের কথাও চিন্তা করতে হবে। এখন আপনি সিটি ইউনিভার্সিটিতে আছেন, আপনার প্রোডাক্ট লোড, আমি মতো দিবেনি, কারণ হচ্ছে স্টুডেন্ট ম্যানেজ করতে হবে, প্রফেশন ম্যানেজ করতে হবে। আবার আপনাদের ইনস্ট্রুমেন্টও নাই, হচ্ছে যে মেজরিটি অফ দ্য পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ইন বাংলাদেশ, ইভেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি তেমন, অন্যদের কথা আর কি বলবো, আমি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলছি, ঠিক আছে? তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার রিসোর্স নাই, হাই পারফরমেন্স কম্পিউটার নাই, অথবা অন্য কিছু নাই, কাজ করবেন কিভাবে? ডিফিকাল্ট। কিন্তু ওই ডিফিকাল্টিজ এর মধ্যেও আপনি এমন টপিক নিয়ে চিন্তা করবেন যেটা আপনার টাইম, হোয়াটএভার অ্যাবিলিটি ইউ হ্যাভ, সেটাকে ইউটিলাইজ করে আপনি করতে পারবেন। রিসোর্স রিমেম্বার, অনেক ক্রিকেটার্স জন্ম হয়, তার কয়েকদিন গেলে দেন ধপ করে হারিয়ে যায়, কিন্তু অনেক এভারেজ ক্রিকেটার দেখা যাচ্ছে 300 ম্যাচ খেলে ফেলে। তার কারণ হচ্ছে সে তার লিমিটেশনসটা জেনে যতটুকু তার অ্যাবিলিটি আছে সেটাকেই সে লাল করে এবং ওইটাকে এমফেসিস দিয়ে ওইটার উপর বেস করে সে করে এগিয়ে যায়। কিন্তু অনেকে আছে খুব স্কিল মনে করে, কিছুদিন সেই স্কিল ফুলানোর চেষ্টা করে, দেখা যাচ্ছে পরে আর সেটাকে সে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না। তো এই জন্য আপনার মনন ভাবে চয়ন করবেন যাতে করে টাইম, অ্যাবিলিটি এন্ড রিসোর্সেস এই তিনটার সমন্বয়ে আপনি আপনার পরিকল্পনা করতে পারেন। So it's very important, especially to work in Bangladesh. সিলেক্ট সাম কিওয়ার্ডস যেটা বলেছিলাম, এবং ডু ব্রেইন স্টর্মিং। এটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা আসলে ব্রেইন স্টর্মিং করি না, আমরা যেটা করি গীবত করি, আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে পরনিন্দা করি বা পরচর্চা করি। পরচর্চা কিন্তু শেখ হাসিনা বা খালেদা জিকে নিয়ে আলাপ করেও কিন্তু পরচর্চার মধ্যে পড়ে, কারণ হচ্ছে এরা আমার কেউ না, এবং ওইটা আমার ডোমেইনও নাই। ইফ ইউ আর এ পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট যেটা পলিটিক্স এর সাথে জড়িত, সেই ক্ষেত্রে আপনার এগুলো আলোচনা হবে আপনার জন্য ব্রেইন স্টর্মিং। আদারওয়াইজ এগুলো নিয়ে আলোচনা করা অথবা কারো সমালোচনা করা সেটা কিন্তু আসলে ব্রেইন স্টর্মিং না, এটা ব্রেইন ওয়াস্টিং। তো এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, আমি যে রিসার্চের টপিকে কাজ করতে চাই তার রিলেটেড স্পেশালিস্ট বা কলিগসদের নিয়ে বিভিন্ন সময় নিয়মিতভাবে আলোচনা করাটা অসম্ভব জরুরি। ওই যে আমরা যারা ইত্যাদি দেখি, এখন তো আর নানা নাতি নাই, তো সেই নানা নাতির নাতি যেরকম নানাকে বলতো চিন্তা করো নানা চিন্তা করো, এরকম আর কি। তা আমাদের সেই চিন্তা করতে হবে।
প্রবলেম টু, এই পয়েন্টের পরে বলছি, প্রবলেম টু গেট রিসার্চ পেপার। এটা বাংলাদেশে বসে একটা কঠিন কাজ, এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলো সাধারণত সেই অ্যাক্সেস দিতে পারে না, দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। হাউ টু গেট টপ জার্নালস অ্যান্ড কনফারেন্স পেপারস, বিকজ সাবস্ক্রিপশন বা পেমেন্ট ছাড়া ডাউনলোড করা যায় না। এখন আমরা যেটা করি সেটা হলো যে গুগল সার্চ দিয়ে যদি পাই পেলাম, না পেলে রিলেটেড কোনো পিডিএফ আছে কিনা দেখলাম, না হলে ওই টাইটেলটা দিয়ে আমি সার্চ করেও যদি না পাই, তখন আমি সাধারণত যেটা করি ওই অথারদের ইমেল অ্যাড্রেস খুঁজে বের করি, বের করে অথারদেরকে ইমেলের সাবজেক্ট এবং ওর টাইটেল দিয়ে দিই। সাধারণত কে কার পেপার পড়ে? লক্ষ নয় কোটি কোটি পেপার পাবলিশ হয়েছে, তাই না? কিন্তু কেউ যদি কাউকে মেল করে, স্প্যামে গেলেও সে দেখে ওয়াও আমার পেপার চায় পড়তে, সুতরাং সে তখন অ্যাটাচ করে দেয়। আর আপনারা যদি রিসার্চ গেট অথবা লিঙ্কডইন এগুলো ব্যবহার করেন, সব জায়গায় পেপার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বিকজ ইউ ক্যান ইমেল টু দ্য রিসার্চার ইন ডিরেক্টলি। অ্যানাদার পয়েন্ট হচ্ছে রিসার্চের জন্য হাউ টু কন্টাক্ট এক্সপার্টস। তো এক্সপার্টদের সাথে কন্ট্যাক্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা বিষয়। তো এরপরে যেটা সেটা খুঁজে বের করেন যে কাদের সাথে আপনার কাজের ম্যাচিং, এবং তাদের সাথে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ করার জন্য ডিসকাস করা। নাও ইট ইজ ইটস ফার ইজিয়ার। আমাকে অনেকেই নক করে, কিন্তু যারা নক করে তাদের সাথে আমি হতে পারি কিছুটা হেল্পিং এ যেতে পারি, যারা অলরেডি কিছুটা চিন্তা ভাবনা করে আসছে। যদি চিন্তা ভাবনা করে না আসে, তাহলে কিন্তু কেউ পাত্তা দিবে না। তাই বেশি বেশি করে পড়ুন, জানুন, চিন্তা করুন, দেন সঠিক প্রশ্ন করুন। তখন যেটা হবে যে ওয়ান ক্যান ট্রাই টু হেল্প। অ্যানাদার পয়েন্ট হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখন ১৫০-এর উপর ইউনিভার্সিটি, এবং প্রচুর পরিমাণে আমাদের ইয়াং রিসার্চার্স আছেন। অনেকে বিদেশ থেকেও পিএইচডি মাস্টার্স করে আসছেন, যাদের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো, অনেকে দেশেও ভালো কাজ করেন। সুতরাং অনেকে বলা ঠিক হয় না, কেউ কেউ করেন। তো সত্য যেটা সেটি বলা ভালো। তো এইজন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে উইদিন দ্য কান্ট্রি এই এক্সপার্টস দেরকে নিয়ে আমরা যদি প্রচুর ব্রেইনস্টর্মিং, তাহলে সেটাও কাজে লাগবে। দেন এগুলোর উপর বেস করে আমরা প্রপোজাল লিখব। লেখার সময় খেয়াল করতে হবে যে প্রবলেমটা যে মানে স্পেসিফিক হয়, স্মল হয়, যাতে করে আপনি এটা সলভ করতে পারেন। প্ল্যান অ্যাজ পার টাইম অ্যান্ড ক্যাপাসিটি অ্যান্ড রিসোর্সেস। এবং অনেক সময় যেটা হয়, অনেক ভালো ভালো টপ জার্নাল বা কনফারেন্স পেপারসে শেষে ফিউচার ওয়ার্ক অথবা ডিসকাশনের মধ্যে কিছু রিকমেন্ডেশন দেয়া থাকে, যেখান থেকে আপনি প্রবলেম এরিয়া খুঁজে বের করতে পারেন। সুতরাং ওদের ডিসকাশনস, অ্যানালাইসিস অথবা কনক্লুশনস মনোযোগ দিয়ে পড়েন, এবং রিমেম্বার হিউম্যান ক্যাপাসিটি ইজ এনর্মাস। আমরা সবাই যদি চেষ্টা করি, ভালো হবেই। সো প্লিজ এক্সপ্লোর। Then definition means that the researcher knows exactly what he or she is looking for. সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। কিন্তু এবং এই প্রতিটা পয়েন্টে আমাদের খেয়াল গোল বা টার্গেট থেকে আমরা যাতে সহজে বিচ্যুত না হই। কিছু কিছু ইয়াং রিসার্চার আছেন যারা একটা টপিকে কিছুটা সময় দেন, কয়েক মাস পড়ার পরে বলে যে ভালো লাগে না, কি করে আবার টুপ করে আরেকটা টপিকে চলে যায়, আবার চেষ্টা করে দুনিয়ার পেপার ডাউনলোড করে আবার পড়ে। এটা আমি জানি না যে এটা কি বিএফসিএফ এর মানে কালচার কিনা, যে দুদিন পর পর কাউকে ভালো লাগে না আবার চেঞ্জ করলাম, আবার মনে লাগলো না আবার চেঞ্জ করলাম। ওইটা করলে রিসার্চ হবে না, ধরে থাকতে হবে। রিমেম্বার, রিসার্চ ইজ চ্যালেঞ্জিং, ইটস ডিফিকাল্ট অ্যাজ ওয়েল, বাট এটার এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে এক্সট্রিমলি অ্যামেজিং এবং আনন্দপূর্ণ। আপনার যখন মানে হোয়াটএভার, মানে এটা আসলে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো যাবে না। একটা ভালো পাবলিকেশনস হয়ে গেলে, একটা ভালো কিছু হলে আমরা আপনারই অনেকে আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু আনন্দ যদি না পান, তাহলে বুঝতে হবে যে আসলে আপনি কাজ করে আনন্দ পাচ্ছেন না। সেজন্য আনন্দ আবার খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হবে, এবং শিক্ষকদের এটা করতে হবে। নিউ অ্যাপ্রোচ বের করার জন্য থিঙ্ক ডিফারেন্টলি শুধু না, ব্রেইন স্টর্মিং লাগবে। আমি উল্টা একটা চিন্তা করলাম, উল্টা চিন্তা করলে মানুষজন আমাকে হাগলও ভাবতে পারে, তাই না? ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। সুতরাং ব্রেইন স্টর্মিং করে জানতে হবে, এবং ব্রেইন স্টর্মিং করতে হবে হচ্ছে রিলেটেড গুড এবং এভারেজ রিসার্চার্স বা স্টক হোল্ডার্স, যারা এই লাইনে কাজ করেন বা যাদের দরকার। যেমন আমি কাজ করব হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে। তা ওদের সাথে যদি আমি আলাপ না করি, আমি ইউটোপিয়ান একটা চিন্তা করে একটা পরিকল্পনা করলাম, কিছু সলিউশন বের করলাম, দেখা যাবে সেটা পারফেক্ট হবে না। ঠিক আছে? এবং এক দেশের সলিউশন আরেক দেশে সেটা কাজ করা যাবে না। আমাদের একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে জাতিগতভাবে, নেশন ভাবে সবকিছু মিলে আমাদের যেহেতু বেশিরভাগ পড়াশোনায় উন্নত, হায়ার স্টাডিজ হচ্ছে উন্নত বিশ্বে, সরকারি লোকজন হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টাররাই হই। তো তখন আমরা ওখান থেকে যখন দেশে ব্যাক করি,
দেশে ব্যাক করে যখন আমরা কাজ শুরু করি, স্পেশালি পলিসি মেকিং, এখানে সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর এখনো আমাদের ভূমিকা এতটা নাই। যা লাগে সব কিনে নিয়ে আসে এন্ড সো অন। আমরা আনফরচুনেটলি সেই দক্ষতা সেই জায়গায় যেতে পারিনি, বা সরকার আমাদেরকে ব্যবহার করতে পারেনি কোনো সময়। এই সরকার মানে এই না যে আজকে যারা আছেন তারা, সরকার 50 ইয়ার্স এ যারা ছিলেন তারাই। তো কিন্তু সোশ্যাল সায়েন্স অথবা এই টাইপের অনেক কিছুর ইমপ্যাক্ট কিন্তু ডিরেক্ট। এগ্রি অ্যামেজিং কন্ট্রিবিউশন তো করেছে, কোনো সন্দেহ নাই, এবং করছে। ফিশ, রাইস এন্ড সো মেনি আদার্স। কিন্তু সোজা ওগুলা ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কেউ আছেন যে ফরেন আইডিয়াটা মানে আমাদের উপরে মানে আমাদের কালচারে বা আমাদের সিস্টেমের মধ্যে পুট করার চেষ্টা করেন উইদাউট লুকিং ইনটু দ্য রিয়ালিটি অফ দ্য পিকচার্স। তখন যেটা হয় যে এটা কাজ করে না। এই জন্য স্টক হোল্ডার্স যারা, তাদের সাথেও আলাপ করতে হবে, অথবা ডিসকাস করতে হবে, অথবা ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে এন্ড সো অন। যেটা বললাম যে থিঙ্ক ডিফারেন্ট, একটা হচ্ছে যে বি অ্যালার্ট টু রিসার্চ অ্যাপ্রোচেস হুইচ মে হ্যাভ বিন ওভারলুকড। অনেক সময় রিসার্চ করতে গিয়ে কোনো টপিক ওভারলুকড হয়ে যায়, সেগুলো আমরা আহ, হুম, মানে চেষ্টা করব। লার্ন ফ্রম শর্টকামিংস আর লিমিটেশনস অফ আদার মেথডস, সেটাও আমরা অনেক সময় পেতে পারি অ্যান্ড সো অন। ফাইন্ড সুইটেবল মেথডস, মেথোডোলজি দ্যাট ফিটস ওয়েল। এই ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রং ম্যাথমেটিক্স দরকার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য, এটা মাথায় রাখতে হবে। Sample current opinions, এটা especially if you have time and fund and support, solve big problems. Otherwise, try to solve local অথবা এমন কিছু যেটা আপনার ডোমেইনের মধ্যে টাইমের মধ্যে করতে পারে। যেমন আজকে আমি দুইজন রিসার্চারের সাথে কথা বলছিলাম, দুজনেই পিএইচডি খুব বড় জায়গায় কাজ করছেন। তো আহ, উম, আহ, ওরা মানে বললো যে আমার সাথে কাজ করতে চায়। তো আমরা কয়েকটা মিটিং করেছি। তো আজকে একটা বললাম যে টাইম লেভেলটা কতটুকু। দেখা গেল যে ওরা চিন্তা ভাবনা করে এটা লাগবে এটা লাগবে করে করে বললো যে ঠিক আছে, বাই দিস টাইম আমরা কাজটা শেষ করব, এবং ওই মাসে আমরা একটা Q1 জার্নালে সাবমিট করব। নাও মানে এই যে পরিকল্পনাটা করা, সেটা কিন্তু বাস্তবতা অনুসারে চিন্তা ভাবনা করেই করতে হবে, এবং হুট করে হবে না। আফটার সেভারাল ব্রেইনস্টর্মিংস এন্ড টিম ওয়ার্কসটা কিরকম হবে, কার কতটুকু লায়াবিলিটি থাকবে, সব পরিকল্পনা করে ঝাঁপাতে হবে। হচ্ছে যে মানে ইন্টারেকশনস ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য প্রচুর কনফারেন্স, মিটিংস, ওয়ার্কশপস এন্ড কোর্সেস অ্যাটেন্ড করতে হবে। কিন্তু অসম্ভব লজ্জাজনক এবং দুঃখজনক হচ্ছে যে আমরা আসলে বাংলাদেশিরা জাতিগতভাবে তো নলেজ বেস জাতি না, এবং আমরা পড়ুয়া জাতি না। শুনতেও চাই না, শুনতে চাই আজারে জিনিসপত্র, কিন্তু কাজের না। এটা বলছি খুবই স্ট্রং ভয়েসে এই জন্য যে ধরুন বাংলাদেশে গত 1 বছর 1.5 বছর কোভিড এর কারণে আমাদের কিন্তু কয়েক হাজার ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ হয়েছে। আমি নিজেই অলমোস্ট এভরি উইকে একটা করে অ্যারেঞ্জ করেছি, বা বিহাইন্ড দ্য সিন থেকে আমি করিয়েছি। দেন বাংলাদেশে প্রায় 10টার মতো IEEE রিলেটেড কনফারেন্স হচ্ছে, যেগুলো CSE ট্রিপলির সাথে ডোমেইনে যায়। কিন্তু দেখা গেছে যে মেজরিটি অফ দ্য কেসেস মানে পার্টিসিপেন্টস খুবই কম। ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটিরা স্টুডেন্টদের ফোর্স করে, ওদের আইডি দেখলেই বোঝা যায় সব হচ্ছে স্টুডেন্ট। তারা অনেকে আসে, আইসা হয়তো ঘুমায় থাকে বা শুনে, হোয়াটএভার। লেট মি বি পজিটিভ যে তারা শুনে। দেন সেটা হলো যে কনফারেন্সের সময় দেখা যাচ্ছে যে 5টা পেপার, 5জন সেশন চেয়ার আর ভলান্টিয়ার 10জন মাত্র আছে। এইটাও আমি দিচ্ছি। অথচ ওই কনফারেন্সে 5টা পেপারে অন্তত 4, 5, 20, 20 জন টিচার স্টুডেন্টস ওটার সাথে জড়িত। তারা আসে নাই, টিচাররাই আসে নাই। মোস্ট অফ দ্য কেসেস টিচাররা আমি দেখি যে নাই, যে স্টুডেন্ট সে প্রেজেন্ট করতে আসে। তো এটা দ্বারা বুঝায় যে, এবং টিচাররা কিন্তু এমন না যে খুব পাকনা হয়ে গেছে, খুব বড় রিসার্চার হয়ে গেছে, তার সময়ে একদমই নাই, হি ইজ এ ভাইস চ্যান্সেলর। নো, নট লাইক দ্যাট। ইয়াং টিচার হতে পারে, সে মাত্র জয়েন করেছে 2 দিন আগে, এরপরে সে মনে করে যে আমি অনেক হয়ে গেছি। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা টিচার হয়েছেন, হওয়ার পরে মনে করে নেন যে না, পিএইচডি যখন করতে যাব তখন আমরা রিসার্চ করবো, এর আগে কিচ্ছু করবো না। কিন্তু রিমেম্বার, আমরা যখন মিডল ইস্টে যাই, আমরা যখন মালয়েশিয়া যাই, আমরা কিন্তু কামলা অথবা ছোট ছোট জবে নিয়ে যাই, এবং ওখানে কিন্তু আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করে সেভাবে। কিন্তু আমরা যদি হাইলি স্কিল না হয়েও মিড স্যালারি ভালো হতো, রেসপেক্টও বেটার হতো। মিডল ইস্টে আমাদেরকে মিসকিন বলতে হতো না, অ্যান্ড সো অন। এখন পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যখন রিসার্চাররা বিদেশে যাই, এটা খুব স্ট্রংলি বলতেছি যে যখন যাই, ইনক্লুডিং মাইসেলফ, আমরা এক্সট্রিমলি আনট্রেইনড অবস্থায় যাই, জাস্ট লাইক ধরেন যে লেবারার্সদের মতো।
যখন ওখানে ওখানে প্রফেসর যখন দেখে যে আমি কিচ্ছু পাই না, এই বেসিক জিনিস জানি না, মেশিন ধরতে পারি না, মেথোডোলজি জানি না, একটা পেপার রাইটিং করতে জানি না, রেফারেন্সিং ঠিক করতে পারি না, লিটারেচার রিভিউ করতে জানি না, ঠিক আছে, তখন ওরা আমাদেরকে অসম্ভব আন্ডারস্টিমেট করা করে শুরু করে, শুরু থেকে আন্ডারস্টিমেট করে, দেন প্রতিটা পদে পদে আপনি সাফার করবেন এবং আপনার ওভারঅল আউটপুট খুব ভালো হবে না বা আপনি স্ট্রেসে পড়বেন। সো এই জন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এটা মনে করা উচিত না যে ভবিষ্যতে যাবো এই সেই। পৃথিবীতে আমাদের ওসাকা ইউনিভার্সিটি যে ভাইস চ্যান্সেলর, উনার 500 এর উপরে কিন্তু জার্নাল এন্ড কনফারেন্সেস, টপ কনফারেন্সেস, সিএসসি ট্রিপলি, এবং উনি 4-5টা আইট্রিপলি বা এসসিএম এগুলার ফেলো, ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লিডিং রিসার্চার। কিন্তু এত বড় রিসার্চ পরেও হি ইজ এন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাজ ওয়েল, এবং এট দ্য সেম টাইম সুযোগ পেলে ওনার ল্যাব ট্যাব এগুলো মেনটেন করছেন এন্ড সো অন। তো আমি বলছি যে আমাদের অতীত বা বর্তমান দেখে আমাদের দরকার নেই। আপনারা যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন তারা ট্রাই টু চেঞ্জ। আরেকটা ধারা হচ্ছে যে যারা পিএইচডি করে আসে তারা ভাবে যে আমার কয়েক বছর জীবনটা শেষ হয়ে গেছে, তেজপাতা হয়ে গেছে, আর পড়বো না, করবো না, কিছু না, কিছুদিন বিশ্রাম নেই। এই যে বিশ্রাম নেওয়া শুরু করলো আর জিন্দিগিতে ঘুম থেকে উঠে না, এটা মেজরিটি অফ আস এই প্রবলেমে ভুগি। যে কারণে দেশে আসার পরে এই হাজার হাজার শিক্ষক আমরা দেশে ব্যাক করি পিএইচডি করে, কেন আমরা প্রতি বছর হাজারটা পেপার পাবলিশ করছি না টপ জার্নালে? অথচ 2 দিন আগেই তো আমরা যখন ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়াতে পিএইচডি করে আসছি, মাইট টাইর খেয়ে ভালো ভালো পাবলিশ করে আসতাম, দেশে ব্যাক করে করতে পারছি না কেন? সো দেজ আর দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং উই মাস্ট নো। সো এই জন্য আমি বলতেছি যে অ্যাটেন্ড কনফারেন্সেস এবং অনলাইনের কারণে কিন্তু এখন অনেক বেশি অপরচুনিটি আমাদের রয়েছে, but we are not exploring. Don't miss chances to attend lectures, talks all over your country. এবং অনলাইনে তো এখন কান্ট্রি বলে কিছু নাই। বি পার্ট অফ ডিফারেন্ট সোসাইটিস, যেখানে যে ডোমেনে আছে, না থাকলে আপনারা ক্রিয়েট করেন এবং নার্চার করেন যাতে করে ওগুলো আমাদের ব্রেনস্টর্মিং সেশন তৈরি হয়, and convert your আড্ডা into academic brainstorming sessions to solve some problems. সি কোভিড-19 এর কারণে কিন্তু আমরা এক্সট্রিম প্রবলেমের মধ্যে আছি গ্লোবালি, সব ডোমেইনেই, সোশ্যাল সায়েন্স বলেন, বিজনেস বলেন, হ্যাঁ, ইকোনমিক্স বলেন, মেডিকেল সেক্টর বলেন, অথবা কম্পিউটিং এন্ড সো অন, সবারই অবদান রাখার স্কোপটা যদি চেষ্টা করি তাহলে কিছু না কিছু করতে পারবো। আমারও করা উচিত। আমি আমার ডোমেইন একটুখানি চেষ্টা করতেছি, হয়তো পারবো না, কারণ একটা বয়সের পরে মানুষের নতুন আইডিয়া আসে না। আপনারা যারা ইয়াং আছেন তারা আপনারা করেন so that you can do something. তো প্রবলেম সিলেকশনের ক্ষেত্রে need more in-depth study. If the problems are big, reduce it into a smaller and manageable research. And budget is an important factor. এখানে আসলে কিছু করার নাই। আপনাদের অনেকে হয়তো গাটের পয়সা খরচ করে রিসার্চ করেন, করে যান, কিছু করার নাই। তবে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা অ্যালামনাই বেসটাকে স্ট্রং করতে পারেন, সো দ্যাট তাদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটা রিসার্চের বেস আপনারা ক্রিয়েট করতে পারেন। আপনাদের অনেক অ্যালামনাই একসময় অনেক বড় হবে, তাদের দ্বারা করতে পারেন। এই হচ্ছে বিষয়। এনগেজ ইউর মানি অ্যান্ড বেস্ট এফোর্টস, স্পেশালি দ্য বেস্ট এফোর্টস, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর মোর একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস। সিলেক্টিং এ প্রবলেমের ক্ষেত্রে আপনার ক্যাপাবিলিটিস এবং লিমিটেশন জানতে হবে। সুপারভাইজার তো লাগবেই। ইউনিকনেস থাকার চেষ্টা করতে হবে। নো রিপিটেশনস অফ আদার ওয়ার্কস। ট্রাই টু চেঞ্জ অর মডিফাই অর আপগ্রেড অর এক্সপেরিয়েন্স, যেটা প্রথম দিকে ওই যে ইউসিআর ভাইন রিভার সাইডের যে প্রফেসর ইয়ামনের কথা যে বললাম, যে ইফ ইউ নো এ মেথড ইজ এক্সেলেন্ট দেন ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন দ্যাট মেথড 10-12 ভাবে আপনি করতে পারেন। তার মানে সামান্য চেঞ্জ, আপগ্রেডেশন, নতুন এক্সপেরিমেন্ট, অথবা এটাকে বেটার করা, অথবা এটা বেটার এক্সপ্লেইন করা, নতুন রিসার্চের দিকে যাওয়া, এগুলো অনেক কিছু করা সম্ভব। ইভালুয়েটিং এন অ্যাপ প্রবলেম ক্ষেত্রে এটা খেয়াল করতে, এটা ফিজিবল কিনা, ওয়ার্থি কিনা, সিগনিফিকেন্ট কিনা, ইজ ইট টু লার্জ, এবং আমার রিসোর্সেস কি আছে এবং আমি এটা করতে পারবো কিনা। ইয়েস আই ক্যান, কিন্তু অবশ্যই বাস্তবতা অনুসারে প্ল্যান করতে হবে, তাই না? এই দেন হচ্ছে যেটা, যে কনসাল্ট উইথ এক্সপার্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নন এক্সপার্ট, ওই যে স্টেক হোল্ডারের সাথে কথা বলার কথা যেটা বললাম। যেমন আপনি ধরেন যে কৃষকদের নিয়ে কাজ করেন, তাহলে ওদের প্রবলেমটা জানতে হবে। আপনি ধরে যে প্রস্টিটিউশন নিয়ে কাজ করতে চান, স্ট্রিট বয়েজ এন্ড কিডস নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আপনার ওদের মানে ভাষা এবং ওদের লাইফস্টাইল, ওদের জিনিসগুলো জেনেই কাজ করতে হবে। আপনি টেরোরিজম নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আপনার সেই লাইনেই মানে মানে টেররিস্ট হতে হবে না, আমি বলতেছি সে, তাই সেইভাবে এঙ্গেজড হয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে বা জানতে হবে। সুতরাং খেয়াল করতে হবে যে এই বিষয়গুলো, সো দ্যাট উই ক্যান মানে অ্যাডভান্স সাম নিউ নলেজ and it becomes interested to others.
যেটা বলেছিলাম যে কোনো একটা প্রবলেম সলিউশনের জন্য আমরা হাইপোথিসিস বা গেজ করি টু সলভ এ প্রবলেম, এবং রিলেশনশিপ অফ দ্য ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স যেটা আমরা বলেছিলাম সেগুলোকে একসাথে করে আমরা করে থাকি। তো হাইপোথিসিস নট নিউ, কারণ হচ্ছে আমরা যখন আড্ডা মারি প্রচুর পরিমাণে নতুন চিন্তা নতুন ধারণা আমরা করে থাকি, কিন্তু রিসার্চের ক্ষেত্রে সেটা যেই প্যারামিটার বা ভেরিয়েবলস গুলোকে আমরা শুরুতে আইডেন্টিফাই করেছিলাম সেগুলোকে লিঙ্ক আপ করে তার উপর একটা হাইপোথিসিস বা চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যাতে করে আমরা একটা পসিবল সলিউশন খুঁজে বের করতে পারি। এক্সপেরিমেন্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল করতে হবে। অনেক ডোমেইনে এক্সপেরিমেন্ট নাই, সেক্ষেত্রে যেটা হলো ডেটা অ্যানালাইসিস আছে সেটা করতে হবে। এই হচ্ছে বিষয়। তো ডিসকাশন এবং অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা বলেছিলাম যে হোয়াই ইট ওয়ার্কস ওয়েল এন্ড হোয়াই ফেল করে, বাউন্ডারিজ কি, এবং চেষ্টা করতে হবে থিওরিটিক্যাল প্রুফ দেয়ার। পৃথিবীতে একসময় কিন্তু কম্পিউটার ছিল না, সকল বড় বড় সায়েন্টিস্টরা কাগজে কলমে মানে লিখে প্রবলেম সলভ করতেন। নাও আমাদের এখন যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা টুপ করে যারা প্রোগ্রামিং ভালো জানে তারা বা এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাপার-স্যাপার থাকলে সেটা করে আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করি। দ্যাটস ওকে। বাট ইফ ইউ ক্যান প্রোডিউস সাম থিওরিটিক্যাল সাপোর্ট অন ইউর রেজাল্ট অর আউটপুট, তাহলে সেটা হচ্ছে বেস্ট। এটা মাথায় রাখতে হবে। ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস বা টুলস ফর ইনভেস্টিগেশন এটা প্রয়োজন। যেকোনো কাজে কম্পারেটিভ রেজাল্টস বা অ্যানালাইসিস দরকার উইথ এ স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়ার্কস, যে লেটেস্ট যে কাজগুলো আছে সেগুলোর সাথে আপনার কম্পেয়ার করে দেখাতে হবে। এখন আপনি বলতে পারেন যে এমন একটা ডোমেইনে কাজ করতেছেন সেখানে তুলনা করার কিচ্ছু নাই, কার সাথে তুলনা করব, কারণ ওই লাইনে আমি প্রথম করছি। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কাছাকাছি কোনো একটা ডোমেইন নিয়ে সেখানে কিছু পয়েন্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে, এবং এক্সপেরিমেন্টালি কিছু করা যেতে না পারলে অ্যাটলিস্ট থিওরিটিক্যালি বা ডিসকাশন মূলক পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে আলোচনা করুন, যাতে করে আপনার কাজটা সুন্দর হয়। এখানে আমি এই পার্টটা ফার্স্ট পার্টটা শেষ করে পরে পেপার রাইটিং সম্পর্কে আর ডিটেইল যাব। এখানে আমি বিফোর আই কনক্লুড, এখানে যেহেতু অনেকেই ইয়াং রিসার্চার্স রয়েছেন, এট লিস্ট কিছু ছবি দেখে মনে হলো। আর আমি জানি যে যেকোনো ইউনিভার্সিটিতে আমাদের তরুণ শিক্ষক মন্ডলী প্রচুর থাকেন। সিলেক্ট এ টপিক হোয়ার ইউ ক্যান ওয়ার্ক। যদি সম্ভব হয় একটা এক্সেলেন্ট ডাটা সেট ক্রিয়েট করা যায় উইথ প্রপার ইথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স। হেলথ কেয়ার অ্যাপ্লিকেশনস খুব ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি কোভিড আমাদের দেখিয়েছে কিভাবে মানে আমরা সাফার করছি হেলথ কেয়ার রিলেটেড। ডোন্ট জাম্প ইজিলি অন প্রোডাক্টস until you profoundly do experiments and you are satisfied with the results. হট টপিক প্রচুর আছে, যেমন এআই, ডিপ লার্নিং, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, ব্লকচেন, আইওটি, এই টাইপের আমরা প্রচুর শুনতেছি, এবং শুনেই লাফানো ঝাঁপানো দরকার নাই। আমি যদি ওই লাইনে জানি কিছু, বা আমাকে সুপারভাইজ করার মতো কেউ থাকে, এবং আমার ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য কেউ থাকে, তাহলে আমি ওই লাইনে কাজ করি। আদারওয়াইজ আমি এমন একটা টপিকে জাম্প করলাম যেখানে আমি সঠিক পথে যাচ্ছি কিনা কেউ আমাকে বলতে পারছে না, তাহলে তো আমার অনেক পরিশ্রম ফিউটাইল হয়ে যেতে পারে। এখানেও একটা কথা যে প্রতি বছর আমরা অনেক পেপার পাই যেখানে বুঝতেই পারি যে ২-৩ জন বাচ্চা ছেলে মেয়ে ইয়াং মানে স্টুডেন্টস তারা মিলে কিছু করার চেষ্টা করেছেন, পেপারটা লিখেছেন। তো যেহেতু তাদের সুপারভিশনে কোনো এক্সপার্ট ছিল না, ফলে তাদের লেখা হয় খুবই নিম্নমানের, অথবা লেখার প্রেজেন্টেশন খুব খারাপ, অথবা দেখা যাচ্ছে যে উম মানে কাজটাই খুবই মানে রং ডিরেক্টেড হয়েছে, যেটা দরকারই ছিল না, কারণ এই লাইনে প্রচুর কাজ হয়ে গেছে। এটার দরকারই নেই, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। তো এজন্য আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে। জানুন, ডিপ স্টাডি, গভীরভাবে পড়ুন। আজকে যারা ফ্রাস্ট্রেশনে কেউ থাকে তাদের মাথায় রাখতে হবে যে আসলে আমরা শুধুমাত্র নলেজের উপর বেস করে আগাতে পারবো, এবং সোসাইটি চেঞ্জ করতে পারবো, নিজেকে চেঞ্জ করতে পারবো, বেটার ফিউচার আনতে পারবো। তো এইজন্য এই পয়েন্টগুলো ইম্পোর্টেন্ট। নলেজ বেসড এফোর্টস দরকার, হুইমজিক্যাল নয়। এবং রিসার্চ কিন্তু এক দেখাতেই প্রেমের নয়, যে আমি দেখলাম চমকায় উঠলাম ওয়াও, ওরকম না। লাইলি মজনু রিসার্চে নাই, ইমোশন রিসার্চে নাই। রিসার্চ হচ্ছে ইমোশন থাকবে কাজের প্রতি, কিন্তু রিসার্চ ফাইন্ডিংস, রিসার্চ মেথোডোলজি, রিসার্চের আউটপুট, সেখানে ইমোশন কাজ করবে না। এই হচ্ছে পয়েন্ট। এবং মিড টার্ম এন্ড লং টার্ম নলেজ বেস রিয়েলিস্টিক প্ল্যান যদি করতে পারে, এটা সাধারণত একজন রিসার্চার, ইয়াং রিসার্চার করতে পারেন, স্পেশালি বাংলাদেশের মতো জায়গায় যেখানে সে ৩-৪ বছরও রিসার্চ করতে পারে না, সে আর মিড টার্ম প্ল্যান কে করবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা যেটা করতে পারে সেটা যে আমি এবছর একজনকে একটা কাজ করালাম, পরে যখন আমি আরেক মানে এটাকে আরেকজনকে আরেকটা স্টুডেন্ট পেলাম কিছুদিন পরে তাকে করাবো, আগের কাজটা তাকে আমি ২ সপ্তাহ বা ৩ সপ্তাহে পুরোপুরি শিখিয়ে দিয়ে ওখান থেকে বলবো যে নাও ইউ মুভ ফরওয়ার্ড ফ্রম দ্যাট ওয়ার্ক। তাহলে কিন্তু আমি ৩-৪ বছরে আমি একটা
বেটার কাজ বের করে আনতে পারি এবং বড় জায়গায় পাবলিশ করতে পারি। আদারওয়াইজ দেখা যাবে আমরা ওই যে কয়েক মাসের কাজ, কয়েক সপ্তাহের কাজ, এগুলো ছোট ছোট কাজ করে করে আমরা ছোট ছোট জায়গায় পাবলিশ করতেই থাকবো। এতে আমাদের লং টার্মে রিসার্চের প্রোগ্রেস হবে না। ডোন্ট কিপ ডুইং ইজি থিংস অলওয়েজ, যেটা বললাম। ডোন্ট রান ফর পাবলিকেশনস অনলি। পাবলিকেশন দরকার, কিন্তু পাবলিকেশনের পিছনে দৌড়ানোর দরকার নেই। একটা যদি হয়ে থাকে পচা, পরেরটা যাতে তার চেয়ে একটুখানি ভালো হয়। সারা জীবন পচা করবো তা তো হয় না, ঠিক না? এই হচ্ছে কথা। মানে একটা প্রাইড, একটা আনন্দ পাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। আমার জীবনে প্রচুর পচা আছে, কিন্তু এখন যখন কোনো একটা ভালো হয়, আই রিয়েলি ফিল গ্রেট। ওই মুহূর্তের জন্য, সেটা বেশিক্ষণ থাকে না, কারণ হচ্ছে যে আফসোস হয় যে আমি যদি জেনুইনলি আরো বড় কিছু করতে পারতাম, দ্যাট উড বি ওয়ান্ডারফুল। এবং সেই ক্যাপাবিলিটি কিন্তু মনে করি যে মানে অনেকেরই আমি দেখি, তাহলে আমারও ছিল বা আমার মতো আরো অনেকের ছিল, কিন্তু আমরা অতীতে চিন্তাই করি নাই, সেই পরিকল্পনা করি নাই, সেই পরিশ্রম করি নাই, সময় দেই নাই, যে কারণে অনেক পিছিয়ে আছি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড তুলনায়। এজন্য আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে when we work, আমাদের টার্গেট থাকবে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড, বিকজ নলেজ ইউনিভার্সাল। এটা ওই যে আওয়ামী লীগেরও না, বিএনপিরও না, অথবা বাংলাদেশের না, বা কুমিল্লার অথবা নোয়াখালীর না। দ্যার ইজ নো ইজম অন নলেজ। যদিও আমরা যখন উপরে যাব, অনেক উপরে গেলে তখন দেখবো ওই জায়গায় ইজম বা রেসিজম কাজ করে, বাট যেটা আমাদের কন্ট্রোলে নাই সেটা তো আমরা তো চিন্তা করব না। Outcome based solution is important, but mid term and long term plans are important as well. We must need to know what are the best works so far and must work the hardest. এবং পড়াশোনা বা রিসার্চের জন্য প্রচুর পরিমাণে পয়সা ঢালতে হবে। এটা আমার একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ, যে যারা এখনো বিয়ে শাদী করে নাই, তারা লাখ লাখ টাকা বিয়েতে খরচ না করে ওইটা গবেষণা রাখুন, সেটা আপনার লাইফে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করবে ইন দ্য ফিউচার। তাহলে পেপার রাইটিং নিয়ে আমি যাব, কিভাবে পেপার এডিটিং করতে হয়। আর কিছু পয়েন্ট এখানে আমি বলতে পারবো না আজকে, যেহেতু এটা সম্ভব না। যে পচা জার্নাল, আমরা ফেক কনফারেন্স আমরা কি বুঝবো, রিসার্চ ইথিক্স একটা এক্সট্রিম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা আমাদের পক্ষে আজকে সম্ভব না কভার করা। কি কি টপিক নিয়ে কাজ, মুসলিমে কেন কাজ করব, এই টাইপের জিনিসগুলো আপনার প্রয়োজনে আমার ওয়েবসাইট ahadvisionlab.com/notes এর ওখানে একটা ইউটিউব লিংকে কিছু দেয়া আছে, আরো অনেক লেকচার আছে ওখানে, আপনার প্রয়োজনে ওই চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারেন। উইথ দ্যাট, আমি এই কনফারেন্সে আপনার এই মাসের মধ্যে আর 2 দিন আছে, চাইলে সাবমিট করতে পারেন ICIEV অনলাইনে, যা প্রেজেন্ট করতে পারবেন, জাপানে হবে। তো আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে পরের প্রেজেন্টেশনে। তা আমার মনে হয় আমরা পেপার রাইটিংটা শুরু করার আগে আমরা কিছুক্ষণ ব্রেক দিতে পারি নাকি, 5 মিনিট বা 2 মিনিট, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Uh, আমার সমস্যা নেই, আই ক্যান কন্টিনিউ। sir, তাহলে আমি we may কন্টিনিউ করি, continue. We কারণ may continue. Yes, sir. ওকে ওকে ঠিক আছে। অলরাইট, আমার 12টা বেজে যাচ্ছে, মানে 12টা হচ্ছে টাইমের 12টা আর কি, আমার Yes. জীবনের না। And তো you are at the এখন যেটা midnight. পেপার রাইটিং এন্ড এডিটিং, এটা ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, যেটা আমি বলেছিলাম যে কিন্তু এটারও কোনো ইউনিভার্সাল কোনো গাইডেন্স নাই। এটা আসলে আফটার সো মেনি কিক্স ফ্রম মেনি রিভিউয়ার্স, আমার যদি ধরেন অ্যাবাউট 200 পেপারস অ্যাকসেপ্টেড থাকে, তাহলে ধরে নেন যে অনেক পেপারই আছে 3-4টা জায়গায় রিজেক্ট হয়েছে, আর একবার অ্যাকসেপ্ট হলেও 2জন রিভিউয়ার মিনিমাম দেখেছে। তার মানে সেভারাল, মানে মোর দেন 1000 রিভিউয়ার্স এর রিভিউ কমেন্টস ফেস করেছে। আমি নিজের জীবনেও ধরেন যে অনেক কনফারেন্স বা জার্নাল গুলোর সাথে জড়িত থাকার কারণে, স্পেশালি প্যাটার্ন রিকগনিশন লেটার, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস এন্ড সাম কনফারেন্সেস ওভার এ ডিকেড। তো সেটার মাধ্যমে অনেক পেপার দেখে দেখে বা এক্সপার্টদের সাথে ইন্টারাকশনস করতে করতে আমার কিছু ধারণা হয়েছে, যার উপর বেস করে মূলত বাংলাদেশ বা ডেভেলপিং কান্ট্রির পার্সপেক্টিভে এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করা, যেই ভুলগুলো আমরা করে থাকি। এটা যদি ধরেন যে জাপানের জন্য বলা হয়, তাহলে এখানে অনেক কিছু বাদ যাবে, অন্য কিছু আসবে। এটা যদি আমেরিকানদের জন্য বলা হয়, তাহলে ওয়ান ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশন হবে, এন্ড সো অন। তো এটা তো আমার দেশ। এখানে রিচার্ড যেটা বলছে যে যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা আবার রিপিট করি, যে রাইটিং এ যথেষ্ট পে অ্যাটেনশন করতে হবে। তো এখানে আমি কিছু ভেরিয়াস পয়েন্টস অন পেপার রাইটিং এ যাব, দেন হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল দেখব। এডিটিং অনেক ক্ষেত্রে ওভারল্যাপ হবে, বাট মেক শিওর যে রাইটিং এ আমরা জানি যে ফাইনালি আমরা বুক ফরম্যাটে লিখি, এবং লেটেকে লেখার কথা একটু আগে বলেছিলাম, ওভারলিপে আপনারা লিখবেন সাম টার্মস অন পাবলিকেশনস।
পিয়ার রিভিউ বলতে বোঝায় রিভিউয়ার জাজ করবে। অনেক সময় দেখবেন ডাবল ব্লাইন্ড লেখা থাকে, তার মানে দুই চোখই আপনার ব্লাইন্ড। এটা দ্বারা বোঝায়, বা দুজনেই ব্লাইন্ড, মানে অথাররাও কোনো ইনফরমেশন দিবে না যে ওরা কারা, কোন দেশের। আবার আপনি রিভিউয়ার সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাবেন না। এটা করা হয় হচ্ছে কোনো রকম যদি ইজম বা রেসিজম কাজ না করে। আরেকটা হচ্ছে সিঙ্গেল ব্লাইন্ড থাকে, যেখানে আপনার অথার ইনফরমেশন দিবেন না, কিন্তু রিভিউয়ার ইনফরমেশন থাকবে না, কিন্তু অথার্স ইনফরমেশন থাকবে। পেপার ডিরেক্টলি যদি কোথাও অ্যাকসেপ্ট হয়, তাহলে বুঝে নেবেন যে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে পচা জার্নাল বা পচা কনফারেন্স ইউজুয়ালি, কারণ ত্রুটি ছাড়া সহজে কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট হওয়ার কথা না। মাইনর রিভিশন অনেক সময় থাকে, মেজর রিভিশন হলে সম্ভাবনা থাকে যে আপনার রিজেক্ট হতে পারে, আর রিজেক্ট হলে কখনোই আপনি কানবেন না। কেন? কারণ হচ্ছে যে এসিএম মুবিকম হচ্ছে একটা টপ রেটেড কনফারেন্স, টপ র্যাঙ্ক কনফারেন্স। সেই কনফারেন্সে প্রফেসর শ্রীকান্তের একটা স্টুডেন্ট পেপার সাবমিট করলো, করার পরে 2004-এ সেম, কিন্তু কিছুদিন পরে তার মনে হলো টাইটেলটা চেঞ্জ করতে হবে, টাইটেল চেঞ্জ করে একই জিনিস আবার সাবমিট করছে। কিন্তু অনেকে আছে না যে ঠিক মতো ডিলিট করে নাই বা এডিট করে করেছে, সাবমিট করেছে, আগেরটা মুছতে পারে নাই, এরকম হতেই পারে। আর আজ থেকে 16 বছর আগে ইন্টারনেট স্ট্রং ছিল না। পেপার একটা ভার্সন সেটা রিজেক্টেড হয়েছে এবং আউট অফ 5 স্কোর পেয়েছে 1 2 3, আরেকটা পেয়েছে হচ্ছে 3 4 5 অ্যাকসেপ্টেড। সো এটা মানে হচ্ছে যে আপনার রিভিউয়ারের জাজমেন্ট ভুল হতে পারে, ফলে আপনার জীবনে যদি রিজেকশন আসে, সেটা প্রেম হোক, চাকরি হোক, এইবার অনেকে অ্যাডমিশনের জন্য চেষ্টা করেছেন, আমেরিকাতে কিক খেয়েছেন, এরকম আমার প্রচুর ভালো ভালো স্টুডেন্টও পায়নি। হতে পারে গ্লোবাল প্যান্ডেমিকের কারণে একটা সিচুয়েশন হয়েছে, অথবা রিসার্চ পেপার। নেভার টু বি ওয়ারিড, কারণ হচ্ছে যে ইট মে হ্যাপেন। দ্বিতীয় এক্সাম্পল হচ্ছে, আপনারা এখানে কম্পিউটার ভিশনে আসলে ইন্টারেক্টিভ তো না, এই জন্য খালি আমি বলে যাই যে থাকলেও তো কেউ কি শিফট নাম শুনেছেন কিনা বা কাজ করেছেন কিনা? শিফট হচ্ছে বললে ইয়েস বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ভিশনে বা ইমেজিং এ কাজ করা। এই শিফট মেথডের পেপারটা ডেভিড লুয়ের আইসিসিভি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন কম্পিউটার ভিশন এন্ড সিবিপি আর টপ 2 র্যাঙ্কড কনফারেন্সেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এক্সট্রিমলি টাফ। মানে ইম্প্যাক্ট 3 4 জার্নালে পাবলিশ করা যায় এদের পেপারে। সেই জায়গায় রিজেক্টেড হয়েছে পরপর 2 বছর। হোয়ারাস এই পেপারটাই পরে একটা জার্নালে পাবলিশ হয়েছে, এবং দেখেন টিল টু ডেট প্রায় 62,000 প্লাস সাইটেশনস হয়েছে। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, যেই পেপারটা টপ র্যাঙ্ক দুইটা কনফারেন্সে রিজেক্ট হলো পরপর 2 বছর, সেই পেপারটার সাইটেশন হচ্ছে লাস্ট 2 ডিকেডসে দিস ওয়ান। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে রিভিউয়াররা অনেক অনেক শুধু রং না, ভেরি ভেরি রং হতে পারে সামটাইমস। এটা হচ্ছে বিষয়। যেমন আমার একটা পেপার, একটা সিবিপিআর একটা ওয়ার্কশপ, যেটা মেইন কনফারেন্স, তার ওয়ার্কশপে সেই পেপারটা সাবমিট করেছিলাম। রিভিউয়াররা বলল রিজেক্টেড। অথচ সেই পেপারটা পরবর্তীতে আমরা অবশ্যই অনেক কাজ করেছি, করে আমরা এই বছর একটা টপ জার্নালে পাবলিশ করেছি এই ডোমেনের। অথচ দেখেন যে ওই সময় যদি ওয়ার্কশপে বা কনফারেন্সটা যদি অ্যাকসেপ্ট হতো, এবং অ্যাকসেপ্ট হওয়ার উপযুক্ত ছিল বলে আমি মনে করি, এর জন্যই সাবমিট করেছিলাম, বাট ইট ওয়াজ রিজেক্টেড। ঠিক আছে? তো এটা হলো যে বিষয়, যে এটা হতেই পারে, এতে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু মন খারাপ করার কিছু নাই। আমরা মন খারাপ করি নাই, কিন্তু আমরা চেষ্টা করে গিয়েছি, আপনারাও করবেন। তো আইডিয়ালাইজড অ্যালগরিদম ফর এ পেপার রাইটিং। আইডিয়ালাইজ বলে কোশ্চেন মার্ক দিচ্ছে, আমার কথা না, এটা হচ্ছে যে প্রফেসর ইয়ামনের কথা। কিন্তু সে যেটা বলছে সেটা এগ্রি করার দরকার নাই, আবার এগ্রি করতেও পারেন। যেটা বললাম যে পেপার রাইটিং অথবা রিসার্চ মেথোডোলজি ডাইভার্স আইডিয়াস এন্ড প্যাটার্নস থাকবে। ইউ মে এগ্রি, ইট মে বি সুইটেবল ফর ইউ অর নট, বাট লেটস সি হোয়াট ইজ সেইড। উনি বলছেন যে কোনো একটা কাজের প্রবলেম অথবা ডাটা নিয়ে শুরু করা, দেন স্টার্ট রাইটিং। Yes, start writing before and during research. I disagree to some extent. আমি ধরে নিচ্ছি সে মিন করছে যে যখন আপনি রিসার্চ করেন তখন তো প্রচুর রিলেটেড ওয়ার্ক পড়েন, লিটারেচার রিভিউ পড়েন, অনেক নতুন নতুন আইডিয়া দেখেন। তখন আপনি হতে পারে যে এগুলো টুকটাক করে করে ওই তথ্যগুলো পেপারের মধ্যে যদি আপনি কম্পাইল করতে থাকেন, তাহলে ফাইনালি যখন পেপার লিখবেন তখন ইট উইল বি ইজিয়ার। দ্যাট মে বি হোয়াট হি মেন্ট, আমি জানি না এর বেশি কিনা। তারপরে বলছে যে প্রবলেম সলভ করতে 95% ড্রাফট ফিনিশ করতে, সেন্ড প্রিভিউ টু মক রিভিউয়ার্স ও রাইভাল অথর্স, অর্থাৎ আপনার পরিচিত কাউকে দিয়ে এটাকে রিভিউ করানোর। এখন এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটু সাবধান থাকতে হবে, কারণ হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে কিছু হলেও দুষ্ট লোক আছে বা আগের তুলনায় বাড়তেছে। আপনি পাঠায় দিলেন, সে এটাকে দেখা গেল অন্য কোথাও পাবলিশ করে ফেললো তার নাম নিয়ে।
এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে আমি মানে পেয়েছি, আমাকে নিজে অভিযোগ দিয়েছে। সুতরাং আনফরচুনেটলি এটা যেন আপনাদের ক্ষেত্রে না হয়। সো মেক সিওর যে, কিন্তু এটা উত্তম যে আরেকজন রিভিউ করলো। তো আমি সাধারণত যেটা করি, আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে তোমরা এই পেপারটা রিভিউ করবা ইনক্লুডিং মাইসেলফ 3 টাইমস। একবার অ্যাজ এ কড়া রিভিউয়ার, যে এমন কড়া রিভিউয়ার যে রিজেক্ট করতে চায়, সুতরাং খালি ত্রুটি খুঁজে বাই করবে। ঠিক আছে? অনেকটা হচ্ছে যে দজ্জাল শাশুড়ির মতো আরকি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে একজন নন এক্সপার্ট, কারণ আমরা যখন লিখি তখন আমি নিজেই জানি আমি কি কাজ করেছি। ফলে আমার জন্য এটা ইজিয়ার। তো আমি কি করব, যখন এটাকে রিড করব, একটু চেষ্টা করব অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল যে এটা আমার ডোমেইনের নলেজ না। এইভাবে চিন্তা করে আমি একজন নতুন রিডার হিসেবে পড়ার চেষ্টা করব। তাহলে দেখব যে স্টোরি টেলিং এ কোনো গ্যাপ আছে কিনা, কোনো জায়গায় কোনো সহজ জিনিস বাদ পড়েছে কিনা, হঠাৎ করে জাম্প করে কোনো জায়গায় কিছু চলে আসছে কিনা, এই পয়েন্টগুলো ধরা হয়। দেন ইউ রিভাইজ অ্যান্ড সাবমিট। সাম স্মার্ট মানে রাইট স্মার্টলি টু গেট ইট অ্যাকসেপ্টেড। ফর এক্সাম্পল টাইটেল, এগুলা বেশ কিছু পয়েন্ট বারবার আসবে বিকজ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। নো ফ্যান্সি ওয়ার্ডস। অনেক সময় আমরা পেপারে নোবেল, রোবাস্ট, বেস্ট এগুলো লিখি। আমি নিজেও আমার জীবনে অনেক লিখছি। তো এই জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে এগুলো না করা আর কি। মিনিংফুল টাইটেল থাকতে হবে, টু লং দরকার নাই। টাইটেলে মূলত ২টা বা ৩টা, মানে পুরা পেপারের মূল ২টা ৩টা কনসেপ্ট যাতে ২-৩টা ওয়ার্ডের মধ্যে চলে আসে তাহলে এটা বেস্ট হয়। টাইটেল দেখে যাতে মানুষ পরে পেপারটা পড়তে আগ্রহী হয়। কিন্তু আপনি ওখানে মিথ্যাচার করার দরকার নাই যে বেস্ট মেথড, রোবাস্ট মেথড, ঠিক আছে? এরকম না। দেন যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে মানে IEEE ট্রান্সেকশনস বা এগুলোতে দেখবেন যে কিছু, কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে কিভাবে আপনি লিখবেন। সামারাইজড পয়েন্টস এর মধ্যে হচ্ছে অথার্স বা অ্যাফিলিয়েশনস। আমরা সাধারণত পিএইচডি স্টুডেন্ট, প্রফেসর, ডক্টর এগুলো নামের পরে লিখি না। অ্যাফিলিয়েশন বলতে বোঝায় অথারের নাম, ডিপার্টমেন্ট, অ্যাড্রেস, ইউনিভার্সিটি, ফিনিশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরেকটু তথ্য দেওয়ার যাকে থাকে, কিন্তু স্টুডেন্ট, প্রফেসর, ডক্টর এগুলো লেখার যদি না আলাদাভাবে আপনাকে অ্যালাউ করে, মানে বলে ডু ইট, তাহলে কখনোই দিবেন না। দিলে কিন্তু আপনার খবর আছে। ধরে নিবে যে আপনি আনপ্রফেশনাল। অ্যাবস্ট্রাক্ট সাধারণত ১৫০ বা ২০০ ওয়ার্ডের মধ্যে থাকে। কিন্তু কোনো, কোনো জার্নালের ক্ষেত্রে ইদানিং যেটা হচ্ছে যে ৪-৫ টা ব্লক করে বলা হয় যে প্রতিটা সম্পর্কে একটা সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স করে লিখো। তো সেটা যদি থাকে সেটা করবেন। কোন রকমের কিওয়ার্ডস থাকে ৪-৫ টা। তা কিওয়ার্ডস এর ক্ষেত্রে যদি পেপারে বলা হয় পেপারটা কিসের উপরে? একটা ওয়ার্ডে বলো, তাহলে সেটা কোনটা? ২ টা ওয়ার্ডে বলো, তাহলে কোন ২ টা ওয়ার্ড? ৪ টা ওয়ার্ডে বলো, তাহলে কোন 4 টা ওয়ার্ড বলতে হবে? মেজরিটি অফ দ্যা কেসেস আমি পেয়েছি অ্যামং ইয়াং রিসার্চার্স যে কিওয়ার্ডের মধ্যে এমন কিছু লিখছে যেটা আসলে পেপারের কিওয়ার্ডের মধ্যে না। ঠিক আছে? এই পয়েন্টটা মাথায় রাখতে হবে। ইন্ট্রোডাকশনে ব্যাকগ্রাউন্ড, আউটলাইন, ওভারভিউ অফ দ্য ওয়ার্ক, স্ট্রাকচার অ্যাজ পার সেকশনস থাকতে হবে। রিলেটেড ওয়ার্ক, লিটারেচার রিভিউ ফ্রম রিসেন্ট টপ ওয়ার্কস, মোটিভেশন বা জাস্টিফিকেশন অফ দিস ওয়ার্ক থাকতে হবে। প্রপোজড মেথোডোলজি, অ্যাপ্রোচ বা স্ট্র্যাটেজি। যদি আপনার প্রপোজাল না থাকে তাহলে আপনি ধরেন যে আহ, উম, আহ, মানে জাস্ট যেটা মেথোডোলজি লেখেন বা সিস্টেম লেখেন বা অ্যাপ্রোচ লেখে আপনি পরিষ্কার লেখেন যে আমরা নতুন কোনো প্রস্তাব দেই নাই, আমরা এক্সিস্টিং এই সিস্টেমটাকে ব্যবহার করছি। এরপরে আমরা এরকম এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ বা রেজাল্ট করেছি। এই হলো আমার ইনডেপথ রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশনস। সেখানে আমি গুড পয়েন্টস এন্ড শর্টকামিংস রাখার চেষ্টা করেছি। দেন আমি কনক্লুশনস যখন লিখবো, মেক শিওর যে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টটা রিপিট না করেন। আমরা কখনো কখনো পাই অ্যাবস্ট্রাক্টে যে কথাটা প্রায় একই রকম কথা কনক্লুশনসে থাকে। ইয়েস, এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ সামারি অফ দ্য ওয়ার্ক, কনক্লুশনস হচ্ছে সামারি অফ দ্য ওয়ার্ক। কিন্তু এরপরও আপনার ভিন্ন ভাবে লিখতে হবে। কনক্লুশনসটা একটু বড় হয় এবং একটা অথবা ২টা জেনুইন ফিউচার ওয়ার্কস এর প্ল্যান থাকে। এবং অ্যাকনলেজমেন্টে সাধারণত ফান্ড সোর্সকে অ্যাকনলেজমেন্ট করে, কোনো সুপারভাইজার কেন হয়। সুতরাং আপনি আমি পেয়েছি প্রচুর ঢাকা ইউনিভার্সিটি বুয়েটের ছেলেপেলেরাই পেপার সাবমিট করেছে, সুপারভাইজারকে থ্যাংক ইউ জানাইছে। কেলা? কারণ হচ্ছে যে সুপারভাইজার ছিল, এই জন্য। সুপারভাইজার কোনো কাজ করে নাই। তো পৃথিবীতে তো সুপারভাইজার যদি কাজ করে তাহলে ছাত্র তো আর কাজ করবে কি? মূলত ছাত্রছাত্রীরাই কাজ করে, সুপারভাইজাররা গাইড করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইয়াং সুপারভাইজাররা ইভেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পর্যন্ত আমাদের ল্যাবে, আমি যেখানে আছি ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরদেরকেও অনেক কাজ করতে হয়।
একমাত্র মেইন যে প্রফেসর তার পক্ষে সম্ভব হয় না, বাকিরা সবাই কাজ করে। কিন্তু অনেক ল্যাব আছে প্রফেসর রিটায়ার করবে পরের দিন, এরপরেও সে ল্যাবে ফুল টাইম কাজ করে। সুতরাং কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে সুপারভাইজারকে থ্যাংক ইউ জানানো কিছু নাই। সুপারভাইজারের পারমিশন ছাড়া তো আপনি পেপারই সাবমিট করতে পারবেন না। সেখানে মানে তাকে অ্যাকনলেজমেন্ট বা ধন্যবাদ জানাতে কিছু নাই। হি অর শি মাস্ট বি ওয়ান অফ দ্য অথর্স, মেবি দ্য লাস্ট অথর অথবা করেসপন্ডিং অথর। ইভেন যদি আইডিয়াটা অথবা মূল কোর জিনিসটা সুপারভাইজারের কাছ থেকে আসে, তাহলে সুপারভাইজার মে হ্যাভ দ্য রাইট টু বি দ্য ফার্স্ট অথর অ্যাজ ওয়েল। সো ইট ডিপেন্ডস, ব্যক্তি টু ব্যক্তি ভ্যারি করে, অ্যান্ড কালচার টু কালচার এটা ভ্যারি করে। রেফারেন্সিং স্টাইলে আপনি রিসেন্ট পেপার, টপ জার্নাল বা কনফারেন্স থেকে নিবেন। পর্যাপ্ত রেফারেন্স থাকতে হবে যাতে করে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড বা রিলেটেড ওয়ার্কটা বোঝা যায়, এবং ওয়েব লিঙ্ক যদি দেনই, দিলে অ্যাক্সেস ডেট কবে অ্যাক্সেস করেছেন সেটা কেয়ারফুলি দিতে হবে। যদি আপনি লিখেন, অ্যাবস্ট্রাক্টে পরিষ্কার করে আপনার কাজটা কিসের উপরে সেটা লিখতে হবে। চাপাবাজি লেখার দরকার নাই, ঠিক আছে? মিথ্যা কথা লেখার প্রয়োজন নাই। এই জন্য বা ঘুরায় পেঁচায় লিখলেন যে রিভিউয়ার বুঝবে না, রিমেম্বার, রিভিউয়ার যদি পরিষ্কার ভাষায় আপনার পেপারটা সহজে ধরতে না পারে, সে কি করবে? মেজর রিভিশন দিয়ে বলে দিবে যে আমি শিওর না, অথবা সে রিজেক্ট করে দিতে পারে, কিন্তু সহজে অ্যাকসেপ্ট করবে না। এই জন্য আপনি পরিষ্কার ভাষা যদি করেন, সৎ থাকেন, তাহলে আপনার পেপার অ্যাকসেপ্টের সম্ভাবনা বেশি। বি ক্লিয়ার, এবং কোনো উল্টাপাল্টা ফ্যান্সি ওয়ার্ডের দরকার নেই। কোনো রকমের নকল করার প্রয়োজন নাই, যেটা আসলে নকল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় না। বেশি ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা কপি করি, প্যারাফ্রেজ করি, ফলে আমরা মানে রেফারেন্সও দেই না, ফলে যেটা হয় যে প্লেজারিজমের মতো চলে আসে। সুতরাং যেটা বলেছিলাম, রিড, থিঙ্ক অ্যান্ড রাইট অফ ইউর ওন ইন ইংলিশ, ঠিক আছে? এটা তো আগে দেখিয়েছিলাম। অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে এরিয়া অফ দ্য ওয়ার্ক, একটা সেন্টেন্স থাকতে পারে। স্টেট দ্য প্রবলেম, মেথোডোলজি সম্পর্কে 1-2 লাইন 3 লাইন থাকতে পারে। মেইন ফাইন্ডিংস 1-2 লাইন থাকতে পারে। রাইট দ্য মেইন কনক্লুশনস, কি এখান থেকে শিখলেন পেলেন। এরকম করলে মোটামুটি 7-8টা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট ফিনিশ। কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টে সাধারণত রেফারেন্স দিবে না। অ্যাবস্ট্রাক্ট যেন ইন্ট্রোডাকশনের ভিতরে বা কনক্লুশনসে কপি করা অলমোস্ট না হয়। আর সবচেয়ে খারাপ যেটা হয় যে অনেকে যেটা করে, যেটা বলেছিলাম, থিসিস থেকে বা রিপোর্ট থেকে বা প্রজেক্ট থেকে এটা পেপার করে সে লিখে দেয় ইন দিস থিসিস, শুরুতেই মানে রিভিউয়ার ধরে নেয় যে এটা পাইছি, সে খুব খুশি হয়। কারণ রিভিউয়ারের কাজ হচ্ছে, মানে আমি যদি $1 করেও পাইতাম, তাহলে আমার গত 10 বছর আমি মানে ধরেন যে অ্যাটলিস্ট মানে $7,000 আমার ইনকাম হয়ে যেত, কিন্তু আমি 1 টাকাও পাইনি। কারণ হচ্ছে কি, যে এগুলো আমাদের রিসার্চ কমিউনিটিকে ডেভেলপ করার জন্যই ভলান্টিয়ার কাজ। তো যখন আমরা একটা পেপার রিভিউ করতে হয় রিকোয়েস্টে, তখন যদি আমরা এই টাইপের ত্রুটি দেখি, তখনই মাইন্ডসেট ধরে নেই যে এই পাইছে এটারে, আমার আর বেশি কষ্ট করতে হবে না, আর 2-1টা পয়েন্ট দেখায় বলে দিব পেপার রিজেক্ট। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে কোনো প্রফেশনাল রাইটার বা গ্রুপ কখনোই লিখবে না ইন দিস থিসিস, ইন দিস রিপোর্ট, ইন দিস প্রজেক্ট। সে তারা লিখবে ইন দিস আর্টিকেল। স্পেশালি সোশ্যাল সায়েন্স আর্টসে আর্টিকেল টার্মটা অনেক বেশি চলে, বা বিজনেসে। আমাদের সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ সাধারণত আমরা বলি ইন দিস পেপার, ইন দিস রিসার্চ, এটাও হয়, সমস্যা নাই। ইন্ট্রোডাকশনে স্টেট দ্য রিসার্চ এরিয়া এবং তার ইম্পর্টেন্স, যে এই কাজটা কেন গুরুত্বপূর্ণ, এবং ফোকাস অন দিস এরিয়া, এই কাজের মধ্যে আপনার পেপারে কোনটা ফোকাস করছেন। সামারি অফ এক্সিস্টিং ওয়ার্কস, নট রিলেটেড ওয়ার্ক। রিমেম্বার, রিলেটেড ওয়ার্ক কিন্তু আপনি আলাদা সেকশনে লিখবেন, যদি না শর্ট পেপার হয়। শর্ট পেপার হলে আপনি ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যেই মোটামুটি ভাবে কনসাইজ উইথ রিলেটেড ওয়ার্ক লিখলেন। দেন ইন্ডিকেট এ গ্যাপ অফ এক্সিস্টিং ওয়ার্ক, এক্সিস্টিং কাজে কি গ্যাপ আছে, কিছু রেইস কোশ্চেন করে একটা স্টোরি টেলিং করেন। দেন নিজের মতো করে এটাকে আগান। Mention your approach and a little of findings. And last paragraph of the introduction should have like this structure. The paper is organized as follows. Section 1 এটা আছে, 2 তে এটা আছে, 3 তে finally we conclude the paper in section 5. Remember 10টা 12টা সেকশন দেওয়ার দরকার নাই। আমার মনে হয় আমি ঘুমিয়ে যাচ্ছি। গত 2 মাস ধরে আমি চেষ্টা করতেছি ভালো হয়ে যাওয়ার জন্য। এইজন্য আমি মানে ৯টা ১০টার মধ্যে ঘুমায় যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। গত ১ বছর আমার পরিবার আমার সাথে ছিল না। আমি একা ছিলাম। ফলে রাত ২টা ৩টা কোনো নিয়ম ছিল না। তা গত ২ মাসে আমার পরিবার আসছে ব্যাক টু মাই হোম। বাচ্চারাও ঘুমায় যায়। ফলে আমি
আগে ঘুমাতে গিয়ে নিজে এখন ঘুম ঘুম ভাব চলে আসছে। যাক, তো লিটারেচার রিভিউতে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনাদের হয়তো কেউ কেউ ঘুমায় গেছেন আমার লেকচার শুনতে গিয়ে। যে মেইনলি ফ্রম রিসেন্ট ওয়ার্কস, যে টপ জার্নাল এবং স্টোরি টেলিং, ফাইন্ড গ্যাপস অ্যান্ড ট্রাই টু ডু, এবং সামটাইম যেটা বলেছে রিলেটেড ওয়ার্ক বা লিটারেচার রিভিউ বা মোটিভেশন, এগুলো আপনারা ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে লিখতে পারেন যদি আপনার পেপারটা ছোট হয়। মেথোডোলজি একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এখানে আপনার খেয়াল করতে হবে যে ফ্লো চার্ট বা ফ্লো ডায়াগ্রামটা দিয়ে আপনি শুরু করবেন, এবং এখানে আননেসেসারি টেক্সট বুক ম্যাটেরিয়ালস বা ভেরি ওয়েল নোন মেথডস উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। যেমন আপনি কোভিড-19 নিয়ে ধরেন একটা পেপার লিখতেছেন, আমি প্রায় গতকালে একটা পেপার পেলাম কোভিড-19 নিয়ে, সে প্রায় মানে ধরেন যে 20% লেখা লিখে ফেলছে। কোনো প্রয়োজন নাই। কোভিড-19 কোথায় উদ্বোধন হয়েছে, মানুষ মইরা ভূত হয়ে যাচ্ছে, মানুষ সাফার করতেছে। ফলে এটা সবাই জানে। এটা নিয়ে বিস্তারিত লেখার দরকার নেই। বরঞ্চ জাস্ট একটা লাইন লিখতে হয় যে কোভিড-19 একটা বড় প্রবলেম, এটা আমরা জানি। এইটার জন্য এটা সলভ করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত করে যদি আগাই তাহলে হয়। দ্যাটস ইট। তখন তার নিজের কাজটা সম্পর্কে বেশি পড়লো। ইকুয়েশনস আর ইম্পর্টেন্ট ইন সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। অন্য ডোমেইনে কিরকম জানি না। অবশ্যই যেখানে ম্যাথমেটিক্যাল বা কোনো রিলেশনশিপ বিটুইন ভ্যারিয়েবলস, আসলে ইকুয়েশনস বলতে বুঝায় মূলত। আমরা অনেকে ভাবি যে ইকুয়েশনস লেখা কঠিন। আসলে ইকুয়েশনস লেখা কঠিন না। আপনি খেয়াল করেন যে আপনার প্রবলেমটা রিলেশনশিপ কি কি প্যারামিটারস অথবা ভেরিয়েবলস এর সাথে জড়িত, এবং সেই ভেরিয়েবলস গুলোর সাথে একটা লিঙ্কটা কিরকম, সেই লিঙ্কটা কি প্রপোর্শনাল, সেই লিঙ্কটা কি কোনো রকমের মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর দ্বারা অথবা ডিভিশন দ্বারা সীমাবদ্ধ, অথবা এটার কি এক্সপোনেনশিয়াল একটা রেট আছে নাকি, তার উপর বেস করে আপনি কিন্তু আলফা বিটা গামা বিভিন্ন রকমের কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলো এম্পিরিক্যালি ব্যবহার করা হয় বা এক্সপেরিমেন্টালি আপনি ব্যবহার করেন। সো through this process you can write equations and so on. সুতরাং মেক শিওর যে ইউ রাইট স্মার্টলি, ক্লিয়ারলি হাইলাইট দ্য কন্ট্রিবিউশন, ফাঁকি ঝুঁকির দরকার নাই। রেজাল্টসে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন ইম্পর্টেন্ট, এক্সপ্লেইন প্রপারলি, ছবি যাতে ক্লিয়ার হয়। অনেক সময় ছবি আসে যেটা পরিষ্কার না। আমরা দেখাবো কিছু এক্সাম্পল। অ্যান্ড ডোন্ট জাস্ট ডিসক্রাইব দ্য গ্রাফস, এক্সপ্লেইন, কম্পেয়ার উইথ মানে গুড রেজাল্টস। সেটা যদি না পারা যায় অ্যাটলিস্ট লজিক্যালি ডিসকাস করেন। সেম থিংস অ্যাজ টেবিল এন্ড গ্রাফ, নো নিড। গতকালই একটা পেপার পেলাম ইন্ডিয়ার একটা টপ ইউনিভার্সিটির, কিন্তু দেখা গেল যে সে এই পাশে টেবিল দিয়েছে, এই পাশে গ্রাফটা দিছে। এটা মিনিংলেস। তা দুইটা একই ইনফরমেশন। যদি এমন হতো গ্রাফের মাধ্যমে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাহলে একটা কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একই জিনিস, সুতরাং সেটা প্রয়োজন নাই। এবং অনেকে আছে স্পেশালি বাচ্চার লেখক যারা, তারা কি করে 10টা গ্রাফ 10টা টেবিল দিয়ে দেয়। নো, ইউ ফাইন্ড হুইচ ওয়ান ইজ ইম্পর্টেন্ট অর মার্জ সাম গ্রাফস এন্ড টেবিলস টুগেদার। হুম। বাট আরেকটা পয়েন্ট, রেজাল্টসে আমরা সাধারণত সবসময় কি করি, ঘটকের মতো না হইলেও আমরা কি করি, অনেক তথ্য লুকাই। সব খারাপ কথা বললে তো আমার পেপার অ্যাকসেপ্ট করবে না, বিয়ে শাদিও হবে না। ঠিক আছে? তো এই জন্য মানে করব, কিন্তু ডোন্ট হাইড টু মাচ ইনফরমেশন। একটা দুইটা রাখেন ডিসকাশনে, এবং বলেন যে লিমিটেশন যার উপর বেস করে ফিউচারের প্ল্যানটা করা যাবে। আমরা যখন ডিসকাশনে লিখি অনেক সময় সেটা যদি ছোট শর্ট পেপার হয়, রেজাল্টস এর মধ্যেই চলে যায়, সেখানে কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে ইন্ট্রোডাকশনে আমরা কিছু গোল সেট করেছিলাম যা আমরা অ্যাচিভ করতে চাই এই মেথডের মাধ্যমে এই পেপারে। সেই গোলগুলো কি ডিসকাশনে এসেছে? কোনটা কতটুকু এসেছে? গুড পয়েন্টস কি, ব্যাড পয়েন্টস কি? এবং অনেক সময় যে সব খারাপ হইলেই যে খারাপ তা কিন্তু না। খারাপ কখনো বাস্তবতা। এটা হবেই। তখন আমি কি করব? আমার যে নেগেটিভ রেজাল্ট আসছে, সেই নেগেটিভ রেজাল্টটা why don't I find similar other papers যেখানে এই টাইপের আমার মতোই অন্যের ত্রুটি আছে, সেটা প্রুফ আছে। তখন যেটা হবে যে রিভিউয়ার ভাববে না যে, কারণ রিভিউয়ার তো বললাম যে রিভিউয়ার আপনার লাইনের কাজে এক্সপার্ট না, কিন্তু তাকে রিভিউ করতে হয় কারণ শুধু একদম জেনুইন এক্সপার্ট একদম এই ফিল্ডে কাজ করে, ঠিক আছে, এই টাইপের লোকজন খুঁজে পাওয়া পৃথিবীতে খুবই কঠিন। ইভেন টপমোস্ট জার্নালও যখন আমাকে কোনো একটা পেপার রিভিউ করতে পাঠায়, আমার মূল এক্সপার্টাইজ হচ্ছে হিউম্যান অ্যাকশন বা অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন, সামান্য ঘোড়ার ডিম যাই জানি, ঠিক আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাকে যখন পাঠানো হচ্ছে 3D রিকনস্ট্রাকশনের পেপারও পাঠানো হচ্ছে, যে পাঠাচ্ছে সে আমার ক্লোজেস্ট একজন পার্সন, বাট হি অর শি নোজ মি
very well of my works, but still সে আমাকে ওয়ার্ল্ডের টপমোস্ট জার্নালটাও একটা পেপার রিভিউ করতে পাঠাচ্ছে, এই প্রত্যাশায় যে যদিও আমি এক্স্যাক্টলি কাজ করি না কিন্তু আমি তো এই ডোমেইনটা জানি। সো আইল হোপফুলি মানে আইল বি এবল টু গিভ বেটার রিভিউ। সো এইটা হচ্ছে বিষয়। সেই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে খুব বেশি ব্যাড পয়েন্টস ওখানে কিন্তু একটা দুইটা ব্যাড পয়েন্টস আপনি দেন, এবং মেক শিওর করবেন যে আপনার কাজের ইম্প্যাক্টটা যাতে উল্লেখ করেন। সাম লিমিটেশনস এর উপর বেস করে কিন্তু আমরা মানে ভবিষ্যতে রিসার্চটা আগাই, অন্য রিসার্চাররা পড়ে, এবং ফিউচার ওয়ার্ক যে থাকে সেটা যাতে এক্স্যাক্টলি এটা না হয়, তাহলে আবার ফিউচার ওয়ার্কে দুলে নিয়ে লিখলেন আবার ডিসকাশনেও একই জিনিস লিখলেন, তা যাতে না হয়। কিন্তু দুইটা যাতে আবার আকাশ পাতাল ভ্যারি না করে, কারণ এই ডিসকাশনের যে লিমিটেশনস উল্লেখ করছেন তার উপরে কিন্তু ফিউচার ওয়ার্কটা কাজ করবে, বাট এক্স্যাক্টলি যদি সেম সেন্টেন্স না হয়, দ্যাটস আই মিন। এটা তো আমি বারবার বলি যে ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং বি কনক্রিট অন ইউর ফাইন্ডিংস এন্ড কনক্লুশনস। ম্যাথমেটিক্যাল টুলস, কম্পারেটিভ রেজাল্টস এগুলো লাগবে, ভিজুয়ালাইজেশন। কনক্লুশনসে নো রিপিটেশন অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট। লোকজন কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়ে, আমাদেরকে আমরা যখন কাউকে রিভিউয়ার হিসেবে আমি যখন অ্যাসাইন করি তখন আমরা অটোমেটিক্যালি সিস্টেম থেকে পাঠাই হচ্ছে টাইটেল এবং হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট। অ্যাবস্ট্রাক্ট পড়ার পরে একজন রিভিউয়ার ধরে নেয় মনে হচ্ছে এই পেপারটা থেকে আমি কিছু শিখতে পারবো, অথবা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং, বা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা একটু ইজি গোয়িং ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, লেট মি চেক ইট। সে অ্যাকসেপ্ট করলো এবং 2 মাস 3 মাস সময় নিয়ে বা এরকম করে চেষ্টা করলো। কিন্তু যদি অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়ার পরে, আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাবস্ট্রাক্ট যদি পড়ে দেখি যে ও মা গো মা এটা ক্লিয়ার না, ভালো মতো লেখা না, তাহলে ভিতরে এই পেপারটা যখন আমি 10-20 পৃষ্ঠা পড়বো আমার জীবনটা তেজপাতা হয়ে যাবে। সুতরাং আমি কি করলাম, আমার এত দরকার নেই, আমি রিজেক্ট করে দেই, কারণ ভলান্টিয়ার কাজ করব, আমার তো ঠেকা পড়ে নাই যে সবগুলোই অ্যাকসেপ্ট করবো, তাই না? আনলেস সাম ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড যদি খুব রিকোয়েস্ট করে, জাতিক তোমার পায়ে পড়ি তুমি এটা একটু করে দাও। ঠিক আছে, আমরা যারা একাডেমিক লাইনে মানে চেষ্টা করি আমাদের কিন্তু মাঝে মধ্যে রিভিউয়ারদের পায়ে পড়তে হয় ভার্চুয়ালি, যে বলতে হয় প্লিজ প্লিজ প্লিজ। ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে আমাকে বাংলাদেশ থেকে একজন, উনি অনেক বড় ব্যক্তি বাংলাদেশে, যদি আমরা বলি যে টপ 3-4 জন 5 জন এই টাইপের, সেরকম একজন ব্যক্তি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন একটা পেপার রিভিউ করার জন্য, কিন্তু মেইল করেছিলেন, আমি রিপ্লাই দিতে ভুলে গেছি, আসলে ব্যস্ততার কারণে গত 2 দিন ধরে পারি নাই। উনি আমাকে এই যে ডিউরিং দ্য প্রেজেন্টেশনে কল দিয়েছেন, এরপর দেখলাম মেসেজও পাঠিয়েছেন। ঠিক আছে, তো এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে উনার রিকোয়েস্ট আমি যতই ব্যস্ত থাকি না কেন উনার রিকোয়েস্টে ফেলতে পারবো না। উনি বাংলাদেশের একজন মানে অন্যতম লিডিং পার্সন এবং হি নোজ মি পার্সোনালি, সো আমাকে রিকোয়েস্ট করতেছেন। তো ওই টাইপের ক্ষেত্রে আমরা বাদ দিব না, আদারওয়াইজ কিন্তু পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখে দেখে পছন্দ না হলে কিন্তু আমরা কি দিব, এটা হচ্ছে নর্মাল নিয়ম। সো মেক শিওর আপনার অ্যাবস্ট্রাক্টটা যাতে খুবই সুন্দর হয়। এই জন্য আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে সবচেয়ে ভালো কাজ জানে হচ্ছে কাজটা সম্পর্কে ফার্স্ট অথার বা করেসপন্ডিং অথার, কিন্তু তার ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো নাও হতে পারে। সুতরাং ফাইন্ড হু নোজ দ্য ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল অ্যাট দ্য সেম টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ গুড, সে অ্যাবস্ট্রাক্টটা লিখবে। কনক্লুশনসটা লিখবে হচ্ছে আরেকজন, যাতে করে একই কথা অ্যাবস্ট্রাক্ট যাতে কনক্লুশনস এর রিপিটেশনস অর ভাইস ভার্সা না হয়। ঠিক আছে, সামারি অফ দ্য এন্টার ওয়ার্ক একটু বড় হবে, 2-3 প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে, 2টা বা 3টা ফিউচার ওয়ার্কের প্ল্যান থাকবে, কিন্তু সেই ফিউচার প্ল্যান যাতে পলিটিক্যাল লিডারদের মতো না হয়। ঠিক আছে, আমরা এটা করে দিব, সেটা করে দিব, এটা করে দিব, সেটা করে দিব, এরকম। হুম, ইউজুয়ালি নো রেফারেন্স অ্যাজ ওয়েল, বাট যদি দরকার মনে হয় যে আপনি কনক্লুশনসে কোনো একটা পয়েন্ট বলছেন যে ভবিষ্যতে নিয়ে কাজ করবেন, ওইটার নতুন একটা মেথড ইমপ্লিমেন্ট করবেন, তাহলে সেই নতুন মেথডের রেফারেন্সটা আপনি দিবেন। ফিউচার ওয়ার্ক রাইট উইথ কনক্লুশন সেকশন, নো, এবং সেকশন নাম্বার থাকবে না অ্যাকনোলেজমেন্টে অথবা রেফারেন্সে। জার্নালগুলোতে, টপ জার্নালগুলোতে যখন সাবমিট করবেন তখন কম্পিটিং ইন্টারেস্ট বলে একটা টার্ম আছে, এটাকে লিখতে হয় দ্য অথার্স ডিক্লেয়ার দ্যাট দে হ্যাভ নো কম্পিটিং ইন্টারেস্ট, নো ফাইন্যান্সিয়াল বা নন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট। ধরুন আমি কোভিড-19 নিয়ে একটা পেপার লিখলাম, একটা ওষুধ বানাবো, তো সেটা আবার আমি কাজ করতেছি ধরেন যে আমি বাংলাদেশে একটা ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রিতে, তাহলে ওখান থেকে এইটা ফাইন্যান্সিয়াল বা মানে কিছু একটা ব্যাপার থাকতে পারে, বা ফান্ড পেয়েছি হতে পারে, আমি তাদের হয়ে মিথ্যা আচার করতেছি, এরকম আর কি, মিথ্যাচার করতেছি। টপ জার্নালগুলোতে বা মিডিয়াম জার্নালগুলোতে সাধারণত
অথার্স কন্ট্রিবিউশন লেখার কথা বলা থাকে, যে কে কনসেপচুয়ালাইজ করেছে, ম্যাথোলজি কে লিখেছে, ফর্মাল অ্যানালাইসিস কে করেছে, রাইটিং, ড্রাফট, এডিটিং এন্ড সুপারভিশন এই টাইপের। এবং মেক শিওর করতে হবে যে অল অথার্স হ্যাভ রিড এন্ড অ্যাগ্রিড। এই জন্য আমার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করি যে সুপারভাইজারের কাছ থেকে ফাইনালি অ্যাপ্রুভ হবে, এন্ড ইন বিটুইন সব অথার্সরা ইমেলে থাকে, সবাই বলবে যে আমি দেখেছি দেখেছি, না দেখলেও বলবে যে আমি ওকে ওকে ওকে, বা কমিউনিকেট করবে উইথ ওয়ান অফ দ্য অথার্স সো দ্যাট ইট ক্যান বি বেটার। ইথিক্স স্টেটমেন্ট ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা হিউম্যান অথবা চিলড্রেন অথবা অ্যানিমেল নিয়ে কাজ করি, হ্যাঁ, তখন অ্যাপ্রুভাল লাগে। সেটার জন্য আপনারা গুগল সার্চ দিলে ইথিক্স স্টেটমেন্ট অনেকভাবে লেখা যায়, আপনারা দেখে নিবেন এবং সেভাবে করবেন। এবার আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে নিজের মতো করে 5টা পেপার নেন আপনার ফিল্ডে, একটা টপ মোস্ট জার্নাল থেকে, আর একটা সবচেয়ে পচা থেকে, আর বাকিগুলো এভারেজ নিয়ে আপনি নিজে রিড করেন, রিভিউ করেন এন্ড রিজেক্ট দেম, সো দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড মেনি মিস্টেক্স অন দ্য পাবলিশড ওয়ার্কস, এন্ড বেসড অন দিস আপনি যাতে, আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়, আপনি যাতে এই ভুলগুলো নিজের ক্ষেত্রে না করেন। পেপার এডিটিং এর ক্ষেত্রে এই পয়েন্টগুলো মোরলেস রিপিটেড হবে, দুই একটা বিষয় শুধু বাদ যাবে। যখন আপনি সাবমিট করবেন, মেক শিওর যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্রুভ কিনা এবং রাইটিং স্কিল ওকে কিনা। আপনাকে মানে উপন্যাস লিখতে হবে না, প্রেমপত্র লিখতে হবে না, কিন্তু আপনার ভাষাটা যাতে স্মুথ হয়, সুন্দর হয়, পরিষ্কার হয়, ক্লিয়ার হয়, নাম্বার ওয়ান। বানান ভুল যাতে না থাকে, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক যাতে না থাকে, এই ছোটখাটো প্রবলেমগুলোর জন্য অনেক সমস্যা হয়। এখন পয়েন্ট হচ্ছে, প্রথমবার যখন আমরা পাঠাই তখন সিরিয়াস, অথাররা সিরিয়াস থাকে অনেকেই। যখন মেজর বা মাইনর রিভিশন দেয়, তখন দেখা যায় যে একজন দুইজন অনেক পরিশ্রম করে থেকে এডিট করলো, এডিট করার পরে সময়ও কম থাকে, তো আবার এডিট করলে, এডিট করার পরে দেখা যায় যে সব অথাররা অতটা সিরিয়াসনেস, সব অথাররা এতটা সিরিয়াসলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। তখন যেটা হয় যে ওই রিভিশনের সময় দেখা যায় যে আবারও বানান ভুল থাকে, নতুন করে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে, এবং নতুন কিছু অ্যাড করার কারণে সেখানে স্টোরি গল্পের মতো করে লেখাটা মিসিং হয়ে গেছে। তো এগুলো আবার চেক করতে হবে। আপনি grammarly.com যদি ব্যবহার করেন তাহলে মানে সস্তাতেও, মানে ফ্রিতেও আছে। আর লেটেক্স যদি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ওই যে খুবই মানে বেটার কোয়ালিটি, কোনো ফন্টের ব্যাপার স্যাপার কোনো সমস্যা নাই, কালার নিয়ে প্রবলেম নাই, ইমেজ কপি পেস্ট করা যাবে না, ফন্ট সাইজেস ইন ইমেজেস শুড বি ক্লিয়ার অ্যান্ড সেম। এবং বিয়ে বাড়িতে মেয়েরা যেরকম সাজিয়ে গুজে যায়, কোনটা কার বিয়ে খেতে গেলাম সেটাই বোঝা যায় না, ঠিক আছে? যদি একটা 3টা ফ্লোরে 3 জনের বিয়ে হয়, আপনি ভুল করে অন্যের বিয়ে তো চলে যেতে পারেন যদি আত্মীয় স্বজন কম জানা থাকে। কারণ কি, এমন মেকআপ করে যে চেনা যায় না। তো কেয়ারফুল ইউজ অফ কালার, ডোন্ট ওভারডু। ঠিক আছে, আপনি মনে করেন যে রেইনবো কালার করার প্রয়োজন নাই। ব্যাকগ্রাউন্ড, ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বিশ্রী না হয়, অনেক আছে আমার ছাত্ররাও দেখা যায় আননেসেসারি ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিয়ে রাখলো, টেক্সটটা সহজে বোঝা যায় না। এন্ড রিমেম্বার, এটা তো কেউ প্রিন্টও করতে পারে, প্রিন্ট যদি করে তার তো কালি নষ্ট হচ্ছে, আপনার হয়তো যাচ্ছে না, কিন্তু এটা তো আমাদের এনার্জি বা রিসোর্সের একটা নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং আননেসেসারি তো আমার কালার নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। সুতরাং প্রয়োজন জেনুইনলি না পড়লে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি খুবই লাইট কালার অথবা জাস্ট হোয়াইট রাখেন। মেক শিওর করবেন যে রিভিউয়াররা অনেক রকমের প্রশ্ন করে, কমেন্ট করে, সবগুলো আপনি হয়তো এগ্রি করেন না। ঠিক আছে, জামাই বউ যখন ঝগড়া করে তখন একজন একজন অনেক কিছু এগ্রি করে না, কিন্তু তখন কি করে চিল্লাচিল্লি করে উত্তর দেয় বলে মোটামুটি ভাবে সংসারে অশান্তি থাকে। কিন্তু যদি আপনি খুব স্মার্টলি, লজিক্যাল ওয়েতে ডিসএগ্রি করেন, যেটাকে আমরা রিবিউটাল বলি, তাহলে পেপার অ্যাকসেপ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর কি। অল অথার্স অ্যাপ্রুভ করেছে কিনা দেখবেন, এগেইন প্রফেসর, ডক্টর এগুলো লেখা যাবে না। করেসপন্ডিং অথার হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট অ্যান ইমেইল অ্যাড্রেস অফ দ্য করেসপন্ডিং অথার থাকতে হবে। সে করেসপন্ডিং অথার হচ্ছে দ্য মেইন রেসপন্সিবল পার্সন। সুতরাং এটা ইউজুয়ালি ফার্স্ট অথার হয় অথবা সুপারভাইজার হয়। অল রেফারেন্সেস কি সাইট করা হয়েছে পেপারে? অনেক সময় আমরা দেখা যায় নতুন করে রেফারেন্স অ্যাড করছি, বলে যে রেফারেন্স কম করলো অ্যাড, কিন্তু পেপারের ভিতরে সাইটেশন নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। ডিবেটটা করতে হবে রিভিউয়ারের সাথে স্মার্টলি, এবং আলাদা সুন্দর করে একটা উত্তর দিতে হবে। ইউ মে ফাইট এগেইনস্ট and go against a comment too, but make sure that you do it logically. আমরা যখন সাবমিট করি তখন অনেক সময় অনেক জার্নালে অ্যাড সিগনেচার থাকে, ডেট থাকে, করেসপন্ডিং অথর ইনফরমেশন থাকতে হয়। আমরা এগুলো এডিট না করে, তাড়াহুড়া করে, এইসব ইনফরমেশন চেক না করে ভাবি যে সব ঠিক আছে, কিন্তু না,
আপনি সাবমিট করে দিলেন, 1 সপ্তাহ পরে স্টাফ বললো যে তোমার এটা নাই, ফেরত চলে আসে, আপনি জানেনও না, unnecessarily 1-2 weeks delay হয় just because you did not follow the basic instructions of that specific journal. So make sure that you do that. আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই কোনো জার্নালে যেমন এলসিভি আর স্প্রিং এগুলো সাধারণত গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে, যেটা অপশনাল বলা থাকে, কিন্তু এখানে আবার টাইটেল এবং অথার্স ইনফরমেশন না দিলে হয় না। আর গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্টে অনেকে যেটা করে, এখানে ওই অ্যাবস্ট্রাক্টটাই কপি করে দেয়, নাম দেখেন গ্রাফিক্যাল, তার মানে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম হতে পারে অথবা পেপারের রিপ্রেজেন্টেশন ইন অ্যান ইমেজ, যেটা এখানে থাকবে। সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যে সাবমিট করার সময় যে লেখা থাকে যে রিসার্চ হাইলাইটস, যে আপনি 4টা-5টা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম 125 ক্যারেক্টার ইনক্লুডিং স্পেস, কোথাও আছে 100 ক্যারেক্টার ইনক্লুডিং স্পেস। মাই গুডনেস, হাউ ক্যান ইউ ম্যানেজ ইট? কিন্তু যদি ম্যানেজ না করেন, ওই অ্যাগেইন রিভিউয়ারকে মানে রিভিউয়ারের কাছে পাঠানোর আগে আপনাকে আবার স্টাফরা বলবে এগুলো ঠিক করো। এবং অনেক সময় যেটা হয় যে রিভিশনের সময় আমরা যখন পেপারে অনেক কিছু চেঞ্জ করি, তাহলে ডেফিনেটলি এই রিসার্চের হাইলাইটসও 1-2টা চেঞ্জ হতে পারে। ডিড ইউ চেঞ্জ ইট? ইফ ইউ চেঞ্জ ইট, ইউ মাস্ট রাইট ইট হিয়ার, এবং কালার দিয়ে করতে হবে যে আমি এটা পরিবর্তন করেছি। আদারওয়াইজ এটাও একটা ত্রুটি হবে বা এরর হবে। যখন আপনি রিভিশন সাবমিট করেন, মেক শিওর যে যেখানে যেখানে চেঞ্জ করেছেন সেগুলো লাল কালি অথবা অন্য কোনো সুন্দর কালি দিয়ে হাইলাইট করে দেন। তবে 1-2টা ওয়ার্ড অনেক জায়গায় যদি চেঞ্জ করেন, সব জায়গায় যদি করেন, তাহলে পুরো পেপারটাই লাল। অনেকটা এরকম যে আপনি ধরেন যে একটা পেপার ডকুমেন্ট নিলেন, নিয়ে আসার মানে রঙের ডিব্বার মধ্যে একটা চুবান দিলেন, এই হচ্ছে কথা। আমার এক সিনিয়র আপু ছিলেন, উনার অভ্যাস ছিল বিভিন্ন রকমের ওই যে কালার পেন্সিল আছে না, বা কলম বা মার্কার, এগুলো দিয়ে বই দাগানো। তেমন হয়তো যে পুরা পৃষ্ঠাতে মানে মানে আনটাচড কোনো ওয়ার্ড থাকতো না, সবগুলো কোনো না কোনো কালারে দাগানো। তো ওনার বন্ধুরা ফান করে বলেছিলেন যে হ্যাঁ, তুই একটা রঙের ডিব্বার মধ্যে চুবান দিয়ে দিতে পারিস বইটাকে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি যদি রিভিশনে টু মাচ রিভিশন করেন, এটা বোঝা যায়, তখন রিভিউয়ার বলবে এত বেশি রিভিশন করছে, পুরো পেপারটা আবার পড়তে হবে। সো বি কেয়ারফুল যে আপনি যদি অনেক জায়গায় পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে ছোট ছোট করলেন, কিন্তু সব জায়গায় আপনার মার্ক করার দরকার নাই। ওই ক্ষেত্রে আপনি টেকনিক্যালি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টস গুলো মার্ক করলেন। এখানে দেখেন একটা পেপার আমাকে, আমি জানি যে তার রিভিউ কমেন্ট দেখে যে পেপারটা আমাকে রিজেক্ট করেছে, স্টিল আমি কি করেছি যে দিস পেপার ইজ, সে লিখছে, রিভিউয়ার 1 লিখছে, দেখেন দিস পেপার ইজ নট ভেরি ইনোভেটিভ। তার মানে বোঝাই গেছে যে এই পেপারে মানে সে কি করছে, কিক মেরেছে। বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ ইনোভেশন, আর তো বলার দরকার নাই, মানে এটার মধ্যে কোনো ইনোভেশন নাই, এবং লিটল অফ সিগনিফিকেন্স, বলার পরে সে কিচ্ছু লেখে নাই, তার মানে সে আমার পেপার রিজেক্ট করেছে, যদিও আমি জানি না রিজেক্ট করেছে কিনা। কিন্তু আমরা যেটা করেছি, তাকে স্যাটিসফাই করুক আর না করুক, আমরা আবার পুরাটাকে খুব সুন্দর করে উল্লেখ করেছি এবং নতুন করে হাইলাইট করে করে বলেছি কোন কোন জিনিস পরিবর্তন করেছি, উই হ্যাভ অ্যাডেড অর আপডেটেড, সবকিছু করেছি। সবকিছু করার কারণে কিন্তু দেখা গেছে ফাইনালি এই পেপারটা একটা টপ জার্নালি অ্যাকসেপ্ট হলো। তো এটা মানে বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমরা ওয়ারিড ছিলাম, কিন্তু আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যে রিভিউয়ারকে, আরো আছে, অনেক আছে, মানে রিভিউটালটাই ছিল আমাদের মনে হয় প্রায় 8-10 পেজের মতো। কিন্তু আমরা এমন ভাবে করেছি যাতে করে, এবং মাথায় রাখতে হবে যে সেকেন্ড টাইমে যখন আপনি সাবমিট করেন, অনেক রিভিউয়ার আগে দেখবে তার প্রশ্নের করেসপন্ডিং উত্তরগুলো কিরকম করেছেন সেটা, সেটা যদি সঠিক না থাকে, তাহলে কিন্তু সেটাকে ডিলিট করে দিতে পারে, মানে আর ফার্দার দেখে সময় নষ্ট করবে না। নাম্বার 1। নাম্বার 2, ধরেন পেপারটা আমি প্রথমে রিভিউ করলাম, রিভিউ করার পরে সেকেন্ড যেটা হলো, সেটা হলো গিয়ে যে আপনার দ্বিতীয়বার যখন এটা রিভিশন আসলো 2-3 মাস পরে, তখন আমি ধরেন যে অন্য কাজে এত ব্যস্ত, আমার পক্ষে সম্ভব না, আমি রিভিশনটা পড়তে পারবো না। তাহলে তখন কি হবে, এডিটর আরেকজন নতুন রিভিউয়ারকে অ্যাসাইন করবে যে প্লিজ এটা তুমি দেখো। নতুন রিভিউয়ার কি করতে পারে, পুরো পেপারটা নতুন করে দেখতে পারে, অথবা সে শুধুমাত্র স্মার্ট যদি হয়, সময় বাঁচানোর জন্য সে দেখবে যে যে উত্তর প্রশ্ন যা ছিল তার করেসপন্ডিং উত্তরগুলো সব ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক থাকে, তাহলে সে তখন খুশি হয়ে বলবে যে আই এম স্যাটিসফাইড উইথ দ্য অ্যান্সার্স বাই দ্য অথার্স অন দিস রিভিউ। তো এটাও কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে যে উত্তরটা, এই জন্য আপনি যদি উত্তর খুব অল্প লেখেন, যেমন আমি রিসেন্টলি একটা
স্বপ্ন জার্নালেই রিভিউ করছি, ওটা রিজেক্টই করতে হয়েছে ফাইনালি, এবং আলটিমেটলি দেখা গেছে আমার রিজেক্ট শুধু না, আরেকজন রিজেক্ট করেছে। সেটা হলো যে আমি যেই প্রশ্নগুলা করেছি, সে কি করেছে ওইটা উত্তর না দেয়া বলে যে তুমি, আমি ছিলাম সেকেন্ড রিভিউয়ার, তার মানে আগে একজন রিভিউয়ার ছিল, সেখানে সে প্রশ্ন কিছু উত্তর দিয়েছে, সে বলে গো টু মানে রিভিউয়ার 1 অ্যান্সার নাম্বার 3। তাই এখন একটা মেজাজ খারাপের বিষয় না যে, এবং অনেক সময় কিন্তু এক্সাক্ট প্রশ্ন নয়, একটু ডিফারেন্ট। সে তার উচিত ছিল আমি প্রশ্ন করেছি, আমার প্রশ্নের উত্তর ওই জায়গায় ডিরেক্টলি দেওয়া। এটা যদি আরেকজনের প্রশ্নের সাথে ম্যাচও করে সেটা আসে ওখানে আবার করলো, কিন্তু এই যে কয়েকবার এই রেফার করাতে দেখা গেছে যে আমি বিরক্ত হলাম, এবং ওভারঅল পেপারের কোয়ালিটি খারাপ ছিল। বিরক্ত হলে যে পেপার রিজেক্ট করে কেউ তা না, ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলতেছি যে আপনি রিভিউয়ারকে হ্যাপি করতে হবে। সংসারে যেরকম সুখ শান্তির জন্য যা করতে হয় আমরা জানি, সিমিলারলি রিভিউয়ারকে যদি আপনি হ্যাপি করেন তাহলে আপনার পেপার আপনাকে সুখী করবে। এটা হলো মুদ্রা কথা। আমার মনে হয় যে আমরা শেষ করি। তো একটা এক্সাম্পল হচ্ছে রিজেক্ট করার জন্য যে একটা পেপার, যে অনেক মানে প্রবলেমস আছে পেপারে, টু লং টাইটেল, অনেক আজাইরা জিনিসপত্র আছে, করা যাবে না। প্রফেসর, ডক্টর, এমএসসি স্টুডেন্ট, দুজনের একই ডিপার্টমেন্ট, দুইবার লেখা হয়েছে, এখানে ইন দিস থিসিস, এখানে আবার রেফারেন্স ইন দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট, টোটালি বাদ। এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে টু মেনি কিওয়ার্ডস আননেসেসারি, দ্য পেপার ইজ অর্গানাইজড অ্যাজ ফলোজ বলে রিলেটেড ওয়ার্ক, ব্যাকগ্রাউন্ড এইভাবে লেখা। দেন হচ্ছে যে আন্ডারলাইন করা যাবে না, আননেসেসারি বোল্ড করা যাবে না। দেখেন বানান ভুল প্লাস হচ্ছে যে প্যাটার্ন ভুল, এগুলো করা যাবে না। সাইটেশন প্রপার থাকতে হবে। ডিফারেন্ট ফন্টস, ল্যাটেকে করলে এই সমস্যাটা নাই। এবং এই যে দেখেন যে স্পেসিং এর প্রবলেম, এখানে ছবি নিচে ক্যাপশন দেয়া আছে ফেস ডিটেকশন, কিন্তু এটা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে না আসলে এক্স্যাক্টলি ছবিটা কি বোঝায়। আপনারা হয়তো কেউ কেউ চিনতে পারেন এই ছেলেটাকে, আপনাদেরই কলিগ ছিল। দেন অনেক সময় আমরা যখন অল ক্যাপস করি, তখন যেটা হয় যে টাইপও থাকতে পারে, বানান ভুল থাকতে পারে। দেখেন এই যে ডিটেকশনে বানান ভুল, এটা ধরা যায় নাই। এবং এই যে ছবিটা দেওয়া হয়েছে, ছবিটা এত ছোট, এর ভিতরে টেক্সট বোঝা যাচ্ছে না। তা আপনারটা যদি বোঝাই না যায় তাহলে এটা কেন করলেন? এমন ভাবে রিডিজাইন করেন, যদি এই পেপার পাবলিশ হয়ে গেছে এই ছবিটা দিয়েই। তা আমি বলতেছি যে উই মেক লটস অফ মিস্টেকস, আমারও প্রচুর মিস্টেক আছে। তো কি খেয়ে খেয়ে শিখিকে দেওয়ার পরে তো মানুষের শিখার শেষ নাই। ইকুয়েশন যখন লিখবো, মেক শিওর যে এই প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলস গুলো যখন টেক্সটে লিখবো সেগুলো এইভাবে আই হবে না, এটা হবে এই আই, তার মানে ইকুয়েশনের স্টাইলে লিখতে হবে, তাহলে এটা ওকে হবে। এই পয়েন্ট গুলো মাথায় রাখতে হবে। ছবি দেখেন টাইনা টুইনা কিরকম মানে চ্যাপ্টা করে ফেলা হয়েছে। ছবির ভিতরে টেক্সটের সাইজ দেখেন, আসপেক্ট রেশিও, কালার, ফন্ট সব বিশ্রী, ঠিক আছে। এখানে দেখেন যে একটা ফ্লো চার্ট করা হয়েছে। এইটাই হলো একটা বিষয় যে থিসিস থেকে আমরা যখন পেপারে কনভার্ট করি, তখন বললাম না ওই যে কি করি, যে থিসিস রিপোর্ট অথবা এটা থেকে মানে করি। এখন যদি 2 কলামে হয়, অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে থিসিসের মধ্যে আজাইরা বড়, কারণ ওগুলো আমরা থিসিসে লিখি, টিচাররা জন্য অনেক বড় টড়ো করি, অনেক বেসিক কথাবার্তাও লিখি। তো যখন আমি জার্নালে সাবমিট করছি বা একটা ভালো কনফারেন্সে, তখন আমার এত আজাইরা জিনিসপত্র দরকার পড়ে না হয়তো। ফলে এটাকে আমার হয় রিডিজাইন করতে হবে, অথবা ক্লিয়ার থাকতে হবে। দেখেন এখানে একটা মিসিং লাইন, লাইন কিন্তু একটা মিসিং, কেটে গেছে, ভিতরে বানানো ভুল থাকতে পারে। তো এই জন্য সাইজ, ভিজিবিলিটি এরকম দিয়ে তো কোনো লাভ নাই। এই জন্য হয় আপনি রিডিজাইন করেন, ল্যাটেকে করলে কিছুটা ইজিয়ার হয়, কিন্তু এরপরও পয়েন্ট হচ্ছে যে সাইজ যদি খুব ছোট হয়, এরকম ফন্ট সাইজ যদি থাকে তাহলে তো এটা কোনো লাভও হচ্ছে না। সো মেক শিওর যে ইউ মেক সামথিং গুড, নট গুড। এখানে দেখেন যে এক্স ওয়াই, এক্স এক্সিস কি, ওয়াই এক্সিস কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। আমরা যখন রেজাল্টে বলবো উই মে, এই কথাটা মে মানে হচ্ছে সম্ভাবনার টাইপের, ঠিক আছে। কিন্তু এটা বলা যায় না, এটা বলবেন তখনই যখন আপনি ডিসিশনটা শেষের দিকে যাবেন ডিসকাশনের ক্ষেত্রে। ফিউচার ওয়ার্ক, অ্যাকনোলেজমেন্ট, রেফারেন্সেস, এগুলোর ক্ষেত্রে সেকশন নাম্বার হবে না। এবং হোয়াই সো মেনি সেকশন নাম্বারস? ইভেন 10-20 পেজেস লিখলেও আপনার হয়তো সেকশন থাকবে 5টা অথবা 6টা, কখনো 7টা থাকতে পারে যদি অনেক লম্বা পেপার হয়। তো 4, 5, 6, 10 পেজের পেপারে আপনার 8টা 10টা সেকশন থাকার তো প্রশ্নই আসে না। মেক সাবসেকশনস। অনেকে আবার কি করে, একটা প্যারাগ্রাফ অথবা 2-3টা সেন্টেন্সকে একটা মানে সেকশন নাম্বার লেখে। যখন এরকম একটা পেপার পাওয়া যায়, রিভিউয়ার খুশিতে বাক বাক যে পাইছি, go to the hell, reject it. So make sure you don't make these kind of mistakes. রেফারেন্সের ক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি ফলো দ্য টেমপ্লেট, লেটেকে লেখলে এই সমস্যাটা নাই, বাট আপনারা চেক করতে পারেন। এই হচ্ছে বিষয়।
উইথ দ্যাট আমি যেটা বলি সেটা হলো গিয়ে যে গুড রিসার্চ উইথ জেনুইন হার্ডওয়ার্ক আমরা যদি প্রপারলি করি তাহলে আমরা আশা করা যায় যে যতটুকু না ক্যাপাসিটি তার চেয়ে ডট পরিমাণ হলেও আমরা বেটার জায়গায় পাবলিশ করতে পারবো। সুতরাং মানে এগেইন বলছি যে যেটা মানে শুরুর দিকে বলেছিলাম যে ভদ্রমহিলা কেমিস্ট্রিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া উনি বলেছেন যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে কি করবেন যে উনি মেশিন লার্নিং এবং এআই এর উপরে ভর করে নেক্সট লেভেলে যাবেন। সুতরাং আপনারা সবাই রিসার্চ করুন এবং যে কারো যদি রিসার্চের কিছু কাজ থাকে আগামী এই মাসের শেষের মধ্যে আইসিআইভি কনফারেন্সে আপনারা সাবমিট করুন। এটা অনলাইনেও প্রেজেন্ট করতে পারবেন। ইট ওয়াজ বর্ন ইন বাংলাদেশ। আপনাদের কেউ কেউ এই কনফারেন্স হতে অতীতে পাবলিশ করেছেন। বাংলাদেশ, জাপান, আমেরিকা, বাংলাদেশ, জাপান এরকম করে করে জাপানে এখন হচ্ছে। আমাদের প্ল্যান ছিল ১০মটা বাংলাদেশে করা, যেহেতু বাংলাদেশে তার জন্ম। কিন্তু করোনার কারণে তো আমি সহ আমরা অনেকেই যেতে পারবো না। ফলে এটা হচ্ছে। এই বলে আমি ধন্যবাদ জানাই সিটি ইউনিভার্সিটিকে এবং আপনাদের যারা ধৈর্য ধরে শুনেছেন তাদের সবাইকে। এবং আমার আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে প্লিজ চেষ্টা করুন। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে দেশকে ভালোবাসি, তাহলে দেশকে একটা ডট পরিমাণে আগানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ এ টিচার আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করি। কিন্তু এর বাইরে আমরা যদি রিসার্চার হিসাবে এবং ছেলেমেয়েদেরকে এনগেজ করে নিজেরা পরিশ্রম করে যদি আমরা প্রতি বছর ১ টা ২ টা ৩ টা করে স্কোপাস ইনডেক্স জার্নাল অথবা কনফারেন্স যেমন IEEE বা ACM অথবা ইমপ্যাক্ট জার্নালে পাবলিশ করতে পারি, তাহলে কিন্তু দেশের রিসার্চ গ্রেডিংটা একটা ডট পরিমাণ হলেও বাড়ে। ইট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পোর্টেন্ট। আমি আশা করব যে আমরা সবাই চেষ্টা করব। আর সিএসসি ট্রিপল স্পেশালি আমার কাজ হচ্ছে কম্পিউটার ভিশন, ইমেজ প্রসেসিং, সেন্সর, আইওটি। আমার ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন। এই লাইনে যদি কারো কোনো রিসার্চ রিলেটেড কোনো কোশ্চেন বা ডিসকাশনের ব্যাপার থাকে, আই লাভ টু ডিসকাস। বাট আমি সাধারণত রিসার্চ কোলাবোরেটর হই না যদি না লম্বা সময় একসাথে কাজ করার মতো সময় অথবা এটা পাই। আমি সাধারণত অ্যাভয়েড করি বেশি। বাট উই ক্যান ডিসকাস অ্যান্ড আইল বি হ্যাপি টু লার্ন অ্যান্ড লিসেন টু ইউ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Professor Dr. Mohammad Atikur Ahad, sir. Your amazing, fabulous presentation. And the hard thing, you try to understand us easily. And in this, at this moment, you know, that is midnight there, 12:30 in Japan. But you are so kind that you still remain with us. And I think you also enjoying our participation at this moment. And we got some questions at the chat box. One question from আচ্ছা আমি তাহলে চ্যাট বক্স থেকে দেখে আমি sir. তাহলে চেষ্টা করি নাকি? Yes, sir. মানে One হ্যাঁ, question তাহলে made from Shahadat Hussain. ওকে যে should I always consider the size of the database or dataset, especially when there is no standard for the size of the dataset when I am working on a new field? ওকে, এটা একটা গুড পয়েন্ট ডেফিনিটলি। যে যদি আপনি নতুন একটা ডোমেইনে কাজ করেন এবং সেই ডোমেইনে যদি আপনার কোনো ডেটা সেট অলরেডি না থাকে তাহলে কিভাবে ডিফাইন করব যে আসলে ডেটা সেট স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে কিনা? এখন ধরেন যে আমি যদি এক্সাম্পল দেই যে করোনা যখন আসলো তখন কিছু কিছু রিসার্চার করোনা পেশেন্টের এক্স-রে অথবা সিটি স্ক্যানের ইমেজ নিয়ে কাজ করা শুরু করলো। এখন পয়েন্ট হচ্ছে যে অলরেডি কিন্তু করোনা ছাড়াও এরকম মানে হাজার হাজার পেপার আছে যেগুলো এক্স-রে অথবা নিউমোনিয়া নিয়ে কাজ করেছে অথবা অতীতের অন্যান্য প্যান্ডেমিকের সময়ে কাজ করেছে এক্স-রে ইমেজ নিয়ে বা এমআরআই ইমেজ নিয়ে বা সিটি ইমেজ নিয়ে লাংয়ের বা অন্য জায়গা নিয়ে কাজ করেছে। সেই ডাটা সেটগুলোর ভলিউম কিরকম ছিল? তার সাথে আমরা যদি নতুন একটা ডাটা সেট বানাই তার ভলিউমটা কি লেভেলের হবে? এটার উপর বেস করে কিন্তু একটা আইডিয়া করা যায়। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে যদি ডেটার স্কার্সিটি থাকে তাহলে পরিষ্কার উল্লেখ করতে হবে যে হ্যাঁ, এই ডোমেইনে ডাটা সেট স্কার্সিটি কি এবং এই কারণে এটা ডিফিকাল্ট, এই কারণে চ্যালেঞ্জিং। ও সহজ কথা আপনার পেপারে বুঝাতে হবে এটা একটা কঠিন কাজ। এটা একটা ডিফিকাল্ট জিনিস। এটা সহজে করা যাবে না। যেমন ধরেন যে আমি যেটা এক্সাম্পল দেখিয়েছিলাম যে ওয়ার্কিং প্যাটার্নের উপরে আমি যে ল্যাবে কাজ করি ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1-2 ল্যাব বলা যেতে পারে গেট রিকগনিশনে। আমাদের 78,000 পার্সনের ডাটা সেট কালেক্ট করা আছে ফর সেভারাল ইয়ার্স। স্পেশাল এনভায়রনমেন্টে 78,000, ক্যান ইউ ইমাজিন? এতগুলো লোকের হাঁটার প্যাটার্নের ডাটা আছে।
কিন্তু এখন সেগুলো কিন্তু অক্লুশন নাই, ব্যাগ নিয়ে নাই, লুঙ্গি পরা নাই, যে কারণে আমার পায়ের হাঁটা বুঝতে হবে, তার মানে 2টা পা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে পয়েন্ট। তাহলে যদি আমি অক্লুশন নিয়ে কাজ করতে চাই, তখন আমি নতুন ডাটা সেট করলাম, বললাম যে আমার মাত্র 100টা। রিভিউয়ার বলবে যে এই মানে গেট নিয়ে যারা কাজ করে তাদের 10,000, 20,000, 50,000, 80,000 ডাটা নিয়ে কাজ করে, তুমি কেন 100টা ক্যান আপ বলছো? আমি যদি বলি যে না 100টা করা খুব কঠিন, এটা কিন্তু কেউ খাবে না, মানে স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল বা কনফারেন্স এটাকে রিজেক্ট করে দিবে। কিন্তু আমি যদি বলি 1000 নেই, তাহলে ওরা বলবে যে দ্যাটস গুড, বিকজ 1000টা করা, কারণ রিসার্চার জানে যে 1000 করা করতে গেলেও 6 মাস 1 বছর লাগতে পারে ডাটা সেটটাই তৈরি করতে, মানে অক্লুশন সহ। অক্লুশন মানে আমার পা কোনো কারণে দেখা যাচ্ছে না, গাড়ি আছে অথবা একটা দেয়াল আছে অথবা কোনো কারণে প্রবলেম হচ্ছে বা আমার বডির কোনো একটা পার্ট দেখা যাচ্ছে না। তো এইটা হচ্ছে একটা বিষয়। তো সেক্ষেত্রে কমও হতে পারে। তো এই জন্য আমরা আমরা দেখে বুঝবো, কিন্তু রিভিউয়ারকে কনভিন্স করতে হবে, এবং সেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। দেন যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আহ অলরাইট, আর তো কোনো প্রশ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে এখন আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন বা টাইপ করতে পারেন, আমরা কিছুক্ষণ নিতে পারি। যদি প্রশ্ন না থাকে বা আমার জায়গায় মানে কথাবার্তার কোনো যদি কারেকশন থাকে, সেটা আমাকে পরবর্তীতে মেইল করে জানাতে পারেন বা মেসেঞ্জারে নক করতে পারেন। ফেসবুকে আমি এখনো থাকি। এই হচ্ছে কথা আর কি। Okay, sir, at this moment, no more questions, new questions at the chat box. So can we move to our next, because it's already there is a midnight there. ঠিক আছে, তাহলে আমার মনে হয় যে যদি কারো কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে, আপনারা ফিল ফ্রি টু নক মি। ইমেল করলে একটা অপশন, আর ফেসবুকে মেসেঞ্জার নক করলে সাধারণত আহ, উম, আমি চেষ্টা করব, যদি আমি 1 সপ্তাহের মধ্যে উত্তর না দেই তাহলে কাইন্ডলি দয়া করে আপনি 1 সপ্তাহ আবার নক করবেন, কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যস্ততা উত্তর দেওয়া হয় না। হুম, কখনো এমন ব্যস্ততা থাকে যে মানে ডিফিকাল্ট হয় আর কি। তো আমি আশা করব যে আপনারা সবাই রিসার্চ করবেন এবং আমরা সবাই আহ, চেষ্টা করব। আসলে এই কোভিড-19 এর সময় আমরা তো খুব বাজে সমস্যার মধ্যে যাচ্ছি। আহ, উম, এই সময় যদি আমরা একটু এক্সট্রা ইফোর্টস দেই, তাহলে আসলে আমরা ভালো থাকবো, কিন্তু খারাপ থাকবো না। এই সময় একটা আনন্দ আমরা যাতে এরকম হয় যে, এবং আপনারা টার্গেট নেন যে বাই দ্য এন্ড অফ ডিসেম্বর, এখনো 7 মাস আছে এক্স্যাক্টলি, 7 মাসে আপনারা মিনিমাম একটা স্কোপাস ইন্ডেক্স জার্নাল বা একটা কনফারেন্স পেপার আপনারা প্রত্যেকে পরিশ্রম করে করবেন। এটা যদি জাস্ট ডিটারমাইন, তাহলে কিন্তু আপনাদের মিনিমাম একটা হচ্ছে। নেক্সট ইয়ারে আপনারা প্ল্যান করবেন 2টা অথবা একটা বেটার। এই হচ্ছে কথা আর কি। ঠিক আছে, তাহলে আহ আজকে এই পর্যন্তই। আমি তাহলে কি লিভ করব? Sir, our Honorable Treasurer and Honorable Vice-Chancellor will give a speech now about this presentation. আচ্ছা Can আচ্ছা, you ঠিক আছে। require more minutes? ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। You please remove the slide share. ওকে। Okay, thank you, sir. At this moment, I would like to call upon our Honorable Treasurer, Mr. Mumdi Mujibur Rahman, sir, to give a speech about today's webinar. Sir, unmute. Yes. Professor, Yes, sir. We can hear you, sir. can you hear me? Yes, sir. You please continue. আমি কোনো বক্তব্য দিব না, শুধু আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাবো তো প্রফেসর ডক্টর আতিকুর রহমান আহাদ, যিনি সুদূর জাপান থেকে ওসাকা থেকে আমাদের সাথে জয়েন করে এই 2.5 ঘন্টা ব্যাপী অত্যন্ত মূল্যবান
এবং অত্যন্ত মানে কি বলবো ভ্যালুয়েবল রিসার্চ সম্পর্কে আমাদের পেপার নোট প্রেজেন্ট করলেন। এখানে উনি যে সমস্ত টু রাইট স্ট্যান্ডার্ড রিসার্চ পেপার ফর পাবলিকেশন স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল, কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকা উচিত, রিসার্চ মেথোডোলজি থাকা উচিত, কিভাবে রাইট করতে হবে, কিভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট তৈরি করতে হবে, কিভাবে সামারি তৈরি করতে হবে, কি থাকবে কি থাকবে না, ভলিউম কিরকম হবে ইত্যাদি সম্পর্কে একদম থ্রেড বিয়ার ডিসকাশন করেছেন। এখানে আমরা আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের ডিন অফ দ্য ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস প্রফেসর আছেন, ফ্যাকাল্টিরা আছেন, তারা নিশ্চয়ই আমি সহ সাংঘাতিকভাবে উপকৃত হবে এবং আমাদের রিসার্চে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। করতে হলে তার রিসার্চ স্ট্যান্ডার্ড কি হবে, কি কি মেথোডোলজি ইউজ করতে হবে এবং কি কি স্টেপ নিতে হবে, কিভাবে হাইলাইট করতে হবে, কিনগুলি অ্যাভয়েড করতে হবে, কিনগুলি কত কি ইনক্লুড করতে হবে, কিভাবে অ্যাট্রাকটিভ করতে হবে, কিভাবে প্রিসাইজলি করতে হবে, অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখার কিরকম টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে, এই ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন এবং কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে, স্টেপ কি ফলো করতে হবে। সুতরাং আমরা হাইলি বেনিফিটেড, উই আর অ্যামেজড বাই হিজ লেকচার এবং আমরা আশা করি এটা আমাদের সিটিজেনের জন্য একটা মানে গোল্ডেন অপরচুনিটি এই ধরনের সেমিনারে অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। মাননীয় ভিসি সাহেব আছেন, আমাদের প্রফেসর আতিকুর রহমান সাহেব 12:30 বাজে ওনার ফ্যামিলির সাথে ঘুমাবেন। আমি এখানে শুধু ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এত সুন্দর একটা পেপার প্রেজেন্ট করার জন্য এবং এটা আমাদের জন্য সাংঘাতিক বেনিফিশিয়াল। আমি রিকোয়েস্ট করবো উনি যে শুধু পয়েন্টগুলো দিচ্ছেন এটাই মেইলে যদি সাথে থাকবেন আমরা এটা কপি করে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের ডিস্ট্রিবিউট করে দেবো। তো এইটা আমি পুনরায় আজকে কিনোট স্পিকারকে আমি আমার শ্রদ্ধা সালাম ভালোবাসা জানিয়ে আর সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের এই সুন্দর ইস্যুর জন্য আমি আপনার সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। বিশেষ মহোদয় বলবেন যেহেতু রাত অনেক হয়ে গেছে, প্রফেসর আতিক ঘুমাতে চান, ওনাকে আর লিঙ্গারিং করে লাভ নেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Honorable Treasurer Sir, Mujibur Rahman. Now, I would like to request our Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. M.D. Shahi Alam Sir, the chief guest of today's webinar. Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. Muhammad Shahi Alam Sir. Bismillahirrahmanirrahim. It is simply amazing. আমি 45 বছরের শিক্ষকতা জীবনে এই ধরনের একটি প্রেজেন্টেশন দেখার সুযোগ পেয়েছি বলে আমার মনে হয় না। প্রথমে ধন্যবাদ দিই আমি আমাদের আইকিউএসি এডিশনাল ডিরেক্টর সাফায়াতকে, যে প্রফেসর ডক্টর আতিকের মতো একজন জ্ঞানী গুণী এবং অভিজ্ঞ লোক খুঁজে আমাদের সামনে হাজির করার জন্য। তারপরে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ প্রকাশ করছি ডক্টর আতিককে। আপনি যেভাবে বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, এই ধরনের শিক্ষক আমাদের দেশে খুবই প্রয়োজন। আমি আমার 45 বছরের শিক্ষকতা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি জীবনে এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন আমি দেখিনি। কাজে আমার অন্তঃস্থল থেকে বাতিককে ধন্যবাদ জানাই এবং তার মতো একজন বাঙালি আমরা আসলেই গর্বিত তাকে নিয়ে, যে এই ধরনের এক্সপার্ট আমাদের এই রিসার্চ মেথোডোলজি, রিসার্চ রাইটিং এর উপরে এবং তারপরে সর্বোপরি যে ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে যে রিভিউয়ার হিসেবে কাজ করছে এবং শুধু রিসার্চ করাই না, রিসার্চ করার যে পদ্ধতি এবার তার মানসিকতা এবং তার সাথে সে যে হিউমারাস বক্তব্য দিয়ে উনি আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে, এটি আসলেই প্রশংসনীয়। এবং এই এত রাত পর্যন্ত উনি যেটা বললেন যে উনি সাধারণত আগে ঘুমিয়ে যান, সেই নির্ঘুম থেকে আমাদেরকে খেদমত করার জন্য বাঙালি শিক্ষকদের, বাঙালি শিক্ষার্থীদের উনি শিক্ষা দেওয়ার যে ব্রত নিয়ে উনি এতক্ষণ আমাদের মাঝে ছিলেন, এটি আসলে আমি আসলেই অভিভূত। ওনাকে আমি আবারও আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং ওনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। এবং এর থেকে যদি আমাদের শিক্ষক যারা এখন এখানে শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত আছেন
তারা সামান্যতম কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন এবং আমাদের যারা এখন ইয়াং কলিগ এখানে আমার সামনে বসে আছে তারা যদি তাদের রিসার্চ করার আগ্রহ এর থেকে সামান্যতম গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে তারা রিসার্চ করে এবং এই রিসার্চের বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন ওয়েতে কিভাবে রিসার্চ করতে হবে, কিভাবে সাবজেক্ট সিলেকশন করতে হবে, কিভাবে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে হবে, এর থেকে শুরু করে পুরো মেথোডোলজি সম্পর্কে উনি যেভাবে আমাদের সাম্যক ধারণা দিয়েছেন, আমার মনে হচ্ছে আমি আমার এই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবার যদি ওনার এই উপদেশ মতো ওনার দেখানো পথ মতো রিসার্চ করার সুযোগ পেতাম তাহলে হয়তো আরো কিছু কাজ করে যেতে পারতাম। আমার জীবনে আমি প্রায় 100 ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস আছে, কিন্তু ওনার কথা শুনে ওনার দেখানো পথ দিয়ে এখন আমি নিজেই যদি আমার পেপার রিভিউ করি হয়তোবা আমার এর বেশিরভাগ পেপার আমি কিন্তু রিজেক্ট করে দিব আমার নিজের পেপার। কাজে এটা প্রপার ওয়েতে আমি লিখতে পারিনি, প্রপার ওয়েতে আমি সাবমিট করতে পারিনি এবং প্রপার ফাইন্ডিংস আমি জনসমক্ষে প্রচার করতে পারিনি। কাজে আমি মনে করি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যেটি ডক্টর আতিকের মানে সান্নিধ্যে এসে আমরা শিখলাম, সেটি আমাদের যারা আমরা এখানে অভিজ্ঞ বলে দাবি করি বা বয়স্ক লোক বলে দাবি করি তাদেরও অনেক কিছু শেখার আছে। কাজে আমি আশা করি আমাদের নবীন বন্ধুরা যারা এখানে এত রাত পর্যন্ত আমাদের এই সেশনটা উপভোগ করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ দেই। তবে আমি সাফায়াতকে বলবো যে আমাদের শিক্ষকদের সংখ্যা কিন্তু 200-রও বেশি, কিন্তু আমার দেখা মতে এখন এখানে আছে 51, এক সময় এটা 70 ক্রস করে গিয়েছিল। এত কম সংখ্যক শিক্ষক এই যে একটা সুন্দর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো, এই জন্য আমি কাকে দায়ী করব, আয়োজকদের নাকি পার্টিসিপেন্টদের? কাজে আমি অনুরোধ করব এর মাধ্যমে এই আজকের পুরো অনুষ্ঠানটা যদি রেকর্ড করা হয়ে থাকে তা সবাইকে এটা শেয়ার করার জন্য। আমরা এটার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে যেটি আমরা পয়সা দিয়ে সময় করে এটা শিখতে পারবো না। কারণ আতিক সাহেবের যে বক্তব্য, যে প্রেজেন্টেশন, আমি আবারও বলি আমি অভিভূত এই কারণে উনি এত সুন্দর বাংলা বলেন, এত সুন্দর ইংলিশ বলেন, যেটা আমাদের অনেকেরই এই ধারণাটা নাই। কাজে এই সুন্দর বাংলা ইংলিশ এবং এর সাথে যে হিউমার দিয়ে, যে উদাহরণ দিয়ে, যে গল্প ছলে উনি আমাদেরকে উপস্থাপন করলেন, এটি আসলেই এটা সিম্পলি, আমি প্রথমেই বলছি, সিম্পলি অ্যামেজিং। কাজে আমি আবারও ডক্টর আতিককে ধন্যবাদ দেই এবং আজকের আয়োজক সাফায়াত সাহেব এবং IQAC কে ধন্যবাদ দেই এবং যারা উপস্থিত ছিল সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আজ সবাই সুখে থাকেন, শান্তিতে থাকেন এবং আমাদের কোভিড থেকে সবাই মুক্ত থাকি এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. Mohammad Shahi Alam, for giving your concluding remarks as a chief guest of today's webinar. Today is the first day of the 3-day webinar, and today we have been discussing about the workshop on research methods, tools and techniques, and scientific methods of paper writing. This is the second time. We are glad that Professor Dr. Mohammad Atiq Rahat gave us the speech. But previously he came here in 2018. But in the 2018 program, he couldn't give much time, and even we couldn't accumulate all our teachers in that program. But since it is an online pandemic and everyone can participate in the program sitting at your home, and that's why we have arranged this program from the IQAC under your guidance, Honorable Vice-Chancellor. And there's the very important topics of research. And today we have learned practically that how do we write in paper and how do we actually become the purpose of the reviewer. And I expect that this recording session will be shared to our faculty members. And if Professor Dr. Atiq Rahat give us the slides, that many of the faculty members actually give comments in the chat box, that if they get the slides, it be useful for their day-to-day and their research works. And this is the second time. I hope Professor Dr. Atiq Rahat, if they give us more time after pandemic or within this time limit of the webinar series, he may give time for more time to give more emphasis on his lectures. And obviously, he's a very good speaker,
and give the hard things very easy. I know Professor Atikul Ahmad from 2012 because the first ICIEV he organized, he was the chair at that moment, and my one paper published at that moment in 2012. And from that, I was acquainted with the Professor Atikul Ahmad. Until now, I get some guidance from the Professor Atikul Ahmad. And today is a milestone for our City University that through IQAC, our faculty members will get benefit from the wonderful research methodology lectures. And since he is living at Japan, and today is maybe that maybe the 13 a.m. Midnight. So we don't want to prolong the time. If we get time, we can arrange this program again. Everyone, please join tomorrow's and the continuous sessions in the teaching learning methodology. So till then, I expect everyone's good health and expect to come at tomorrow's session and the following sessions in the IQAC. Thank you very much. Wish you all the best and good luck. Thank you. Good night. Assalamu alaikum.